ಈರುವರು ತಾಂಡುಗಾರರು ಈ ಮುಖೇನ ಇನ್ನೊಂದು ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8. 5ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಫಾಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 8 ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾದರೂ ಕೂಡ ತದನಂತರ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದಂತಹ ಎಸೆತ ಮುಖೇನ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ 8 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಕಿಸ್ವಾ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದಂತಹ 9 ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 9 ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ. Thank you so much, Sriraj, for your wonderful cooperation in our commentary box. Good morning to everyone. Welcome to the last and final day and tournament decider and champion decider day of the prestigious Mudipu Premier League 2026, which is proudly presented by Mudipu Arts and Sports Mudipu in this most beautiful Rajiv Gandhi Cricket Stadium. The first match is in progress and first over which is completed, 9 on the board. A lovely delivery just coming into the batter, and Anwar wanted to get the ball on the offside region, but ball absolutely has got some extra deviation. Couldn't manage to get that timing what he's looking for, missed it completely. And Mustafa, bowler, bowling away from us. Right arm over the wicket. After that power play, this is over number 2 is in progress. Right arm over the wicket to Anwar. Oh, lovely delivery. Almost the ball is going to hit the mid-line leg stump. Last moment, Anwar has got a bat onto that, saving him from that beautiful delivery, and got opportunity to complete the single. That brings Atif, icon player, into strike now. Already he hit 1 boundary in the first over and got a very important runs for his team. 10 without loss of any wicket. Mustafa. Right arm over the wicket, he bowls. This time lofted in the gap. What a magnificent stroke. The placement is exquisite. Quite deliberately, Atif knows exactly where the fielder is. You know exactly the fielder is there in the long off, but it's wide-ish. Once he clears that mid off, there will no chance at all for the fielder, because the wind which is flowing in the same direction. This has been outstanding planned cricketing stroke there from Atif, and scored moves on to 14 on the board. Second boundary which just came from the icon player Atif. So now slight a bit of changes in the field. A long on fielder which has been asked to stand a little bit straighter version. I think that's good to see, because if we're going to be a straight, he can cover the long off as well at one time. Even the long off is which is wide-ish, but they've kept mid-wicket and deep square leg in the deep, and one fielder in the deep gully region for the reverse sweep. Across the line, chance for the fielder, he drops it. My goodness, chance of run out as well. Oh my goodness, can you believe this? You can't do this mistake in this big matches. Challenge Muloor once again. This opportunity is created for the catch for that short mid-wicket region. Fielder 79, just the number. Experienced campaigner. Anif, the fielder at short mid-wicket region, tried his level best to get that one, but the ball just slipping out of his hand. Here comes Mustafa. 5th time in this over. Right above the wicket balls. Anwar lofted. Clean it. As clean as a whistle. This has been outstanding struck. Once the ball which is left the bat of Anwar, definitely you can clearly see that, clearly hear the sound indicating that hit that one right from the sweet spot of the bat.
and ball absolutely disappearing out of the boundary line for a maximum. The fielder just a spectator. Outstanding struck. 21 for no loss. Again, lovely delivery just coming into the batter in the negation. Lovely over for the team Kiswa Bangalore, which is comes in and 21 after completion of over number 2. They're going exact 10 and a half runs per over. So 2 overs 21 on the board. Still it's a overcast condition. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಡುವಂಥ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. 16 ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆಯ ಸೂಚನೆ, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ. Sachitis comes into play. Played it down to deep cow point region. Will it go to a boundary there? Well stopped by the fielder in the deep. Excellent effort. Athletic work done by the fielder. But before the throw will go into reach to the non-strikers and ample time for the batter to complete 3 valuable runs. Even though Atif couldn't manage to get that one from the middle of the bat, but it's good enough. He's got a little bit power in that shot. And played it into the deep cow point region. Not a sweet part of the bat, but good enough for him to get into that 3 valuable runs for his team. With that 3 valuable runs, Coburn moves on to 24 on the board. One more single. It's gone. Flum in front of wicket. I'm just observing the monitor. I'm not sorry for that. And there's a flum in front of wicket. No doubt at all. Tried to play across the line. The umpire Pushparaj absolutely has got a exact evidence, back foot which is right in front of middle stump. No doubt at all. It's a flum, absolutely flum, dead straight. And the wicket number 1 back in the pavilion. It's 24-1, but Anwar played a fantastic knock for his team. 9 runs valuable with the help of 1 fantastic 6 into the deep long on region. And it's 24-1. 24-1 in the over number 3 is in progress. And bowler brought into attack. Shahik is off the... Exactly, is in the good rhythm in his bowling. Picked up a wicket in the previous delivery. 3rd time in this over from the far end. Right arm over the kitty balls. Lovely delivery. Equally well batted there by Rizwan, the new batter. Just... watching the ball till the last moment off the back foot in relegation, and played it nicely into the mid-wicket region for a single. Negotiated very well by Rizwan. That beautiful incoming delivery. Again, just tried to go for the switch it, missed it completely. Atif, of course, trying for that free meditated switch it, the line which is just outside the line of off stump, and wicketkeeper did the rest back to bowler. Very important dot delivery. Quite over is in progress here from Sahik. 5th time in this over. Nicely paddled that one. This is into the cricket game of Atif. Will they come back for the second? No. They doesn't want to take any risk of to come back for the second. Just a single. Sahik will not going to bother about the single. The good over is in progress so far. 26-1 in the over number 3 in progress. Kiswa Bangalore against the team Challenge Muloor.
Played it gently down to short point region. Good cricket there from Rizwan. He will going to keep the strike for next over. Over number 3 gone. 27 for 1. And they're going exactly 9 runs per over. You're watching the prestigious Mudipu Premier League 2026 Season 1. A lot of cricketing action is all over South Kent district in this busy cricketing days. All over part of South Kent district in UCG. Friends Trophy is going on today. The biggest day for cricket as well in UCG. The Bangalore top teams taking part in that Friends Trophy 2026. The opening match Torpedoes Khana versus team KFC Kodikal. The scoreboard is 27 for 1. They're going exactly 9 runs per over. Team Kiswa Bangalore. Now Shot brought into attack to bowl the 4th over. Penultimate over. Drives that one just wide of that short mid-wicket region fielder. Fumble from the fielder. Grabbing this opportunity. This is a big ground. You can't do the mistake. The fielder over standing in the deep outside the circle. And a little margin for error. You can't do the mistake. Because this is a big ground. And they're going to grab this opportunity quickly. 29 for 1. Loft it. Clean it. And once again he will go to get the distance. Rizwan joining the party. What outstanding stuck. The second 6 which came in the same direction. Anwar played a stroke in that direction. Now Rizwan joining the party. Oh my goodness. Ball which came along the carpet. Why the time of the batsman going for the wickets, the ball is coming into such a short pitch line. Easy to get that one from the middle of the bat. Full swing of the bat from Rizwan to get the distance. Nice pick. It's 25 for 1. Good score on the board. Still it's overcast condition, not a bright and sunny morning. Hoping for the good condition till the end of this cricket tournament. Weather condition lofted, but this time he will going to find the fielder. Long on, I think it's not so easy to get the distance. Mid wicket, maybe a little bit easy. And easily taken by the deep fielder at long on region. Just have a look at the replay. Almost he drags it, isn't it? Line is outside the line of off stump and hit that one on into the deep long on. And 26 just a number, making no mistake at all. Rizwan departs. It's 35 for 2. But it's a good hand there from Rizwan once again. Good hand. Small cameo. 10 runs in 5. With a strike rate of exactly 200. .36 which is target set by team Torpedoes Khana against KFC Kodikal in the morning. This time down the leg side, the ball deflected from his leg and short fine leg fielder fields the ball. Disti Asan, the new batsman in, got a good tournament from the bat and ball. Here comes next delivery. Outside the off stump, lovely delivery indeed. Better line there from Naushad. Good comeback, 6 in the second delivery. Wicket in the very next ball. And after that, 2 back-to-back dot deliveries. Last time in this over. Reverse hip, played it nicely in the deep backward region, and that will going to travel very quickly. Excellent placement and intelligent cricket there from this Hassan. What an outstanding placement and improvisation here from this Hassan. And very important boundary came in the last delivery of the over, and scoreboard now moves on to 39 on the board after completion of over number 5.
The last over remaining. So very good score on the board, just under 10 runs per over, the run rate progressing. Exact current run rate is 9.75 runs per over for Kiswa Bangalore. Murshid brought into attack to bowl the last over, and the batter in front of him is Atif. Wait and see how Atif bowling with the short run off. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Murshid to continue from the far end. Right arm over the wicket. Atif wanted to go for the sweep shot. And inside edge of the bat and pad in the negation. And he will go to get the single for that. 40 comes up here for the team Kiswa Bangalore in the morning. Time is almost in 6 towards 11 o'clock in the morning, 11 past 12. And this is going to be a wide. Disty Hassan has to sacrifice his wicket. Oh! this is going to be well. It always looks like it's going to be a comedy of error in the non-strikers end. Just have a look at the replay. Better to you watch what really happened. Have a look at the bowler. What he's doing here. He's just kissing, absolutely, just kissing the stumps. And someone closing fielder shouting to him, don't do that, just remove the wheels. You can't get the result for that. My goodness, all happening in cricket sometime. This absence of mind. Bowler just wanted to touch the stump. It's good enough. This Hassan quickly realized he can't believe his luck. But fortunately, someone is shouted from behind that don't do that, just remove the wheels. And it's too late for this Hassan to back in the game. Now we can see there's some comedy of error in the field. It's 41 for 3. Reverse straight pitch is attempted. Short third man fielder, icon player, will go into field the ball now foul. Ample time for the batter to complete the single. 42 for 3. And the over number last is in progress. Good over is in progress, but job which is not yet over. Nawaz, the big striker of the ball, experienced campaigner. Down the leg side, going to be a 1+1. This is absolutely disaster. This is really going to be disaster. Now then I wanted to go for another run. And I'm just watching this cricket tournament last 2 days. Each and every team has got plenty of extras in the form of a wides. This is what the one area the bowlers need to be keep in the mind. Lovely delivery from in front of wicket, no doubt at all. No doubt at all. And Atif just wanted to play across the line. And definitely that ball is a dead straight into the middle and leg stump. The slower one along the carpet. Atif wanted to play across the line. Just have a click and replay. And triggering movement, just shuffled across. And he finding himself right into the middle. Some good decision there from umpire Pushparaj. This is what quality of umpiring is all about. Excellent decision there from umpire Pushparaj, watching the batsman's initial movement, shuffled across before bowler going to bowl. And that's what sometimes batman will not going to realize. And we may be thinking about the ball is going to miss the leg stump because they doesn't know they're having a initial movement here. And 44 for 4, 4 for 4. All we can see the Nelson in the scoreboard. The very good innings which is comes to an end of Atif. What innings is played? The great innings, and being the icon player of the side, scoring some important runs. 15 runs he scored before he's back in the pavilion. Wide outside the run of a run. This is what I'm just talking about. You need to be very accurate. Wide number 2 in this over.
timeout, exceeds the time limits, the fielding team. This is what sometimes your exceeds the time limit because you are bowling so many wide deliveries. Bowled him, cleaned him up. Murshid once again disturbed the furniture. Excellent delivery, angling now, coming round the wicket, is absolutely doing the trick here. The left-hand batsman just wanted to play across the line. Faris just too much across the line. He just wanted to get that one very fine. Exposes his stumps. And bowler Murshid did a lovely job to getting it around the legs of the batter. And over number last which is in progress. One more wicket back in the pavilion. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಕ್ರೀಸಿಗೆ ಬರಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವೆನ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಫಾಲನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. 45 for 5. The Zambia going for the single, chance of run out in the non-second and the bowler collecting that throw just in front of the stump. Definitely it is a direct hit. Definitely it's a direct hit, but still I think it's going to be a close call. Umpire drawing the TV. They're saying that is all up to the TV umpire to decide whether the batsman is safe or not. Let's wait and see. Third umpire Mohan Iyadi and Harish Padil in our commentary box. Just have a look at that technique of collecting the throw. You should be behind the stump. I'm not talking about the result, whether it's a run out or not, but I'm just talking about the technique of collecting the ball in front of stump. Maybe we're going to get the result here, be the out, but I'm just talking about it's an absolutely direct hit, and he's gone. He's back in the pavilion. He's short of his crease. 45 for 5. Last delivery remaining. Thank you very much for the new batsmen listening my commentary. You are absolutely very quick to occupying the crease. This is what is needed, your cooperation, and not to waste the time. The very precious, the time is very precious, like by call by umpire, because we need to understand the problem of the organizers, and it's going to be a long day. Last 2 balls remaining, sir. Thank you. Sorry for that. 2 balls remaining. 2 wides in this over, and altogether 4 wickets fallen. Last ball, sorry, last ball. Last delivery remaining. Yes, 3 wides. 45 for 6. Last delivery of the innings is coming up. Murshid. Reverse sweep is attempted. Chance of run out and is gone. Last ball, dot, comma, run out. So that's it. The team Kiswa Bangalore will going to finish their innings with the 45 and 46 the target for the team Challenge Muloor. They have to get 46 in 30 balls, and wait and see how well the team Challenge Muloor batter will going to get this big total. I think it's a good score from team Kiswa Bangalore batting first and contributed very well, leading from the front. Captain of the side, correction is icon player of the side, Atif, scoring a very important 15 runs. Anwar contributed, Rizwan contributed, everyone. This Yasan is also a small contribution from him. Altogether, good teamwork from Kiswa Bangalore, getting some runs, important runs. 46 is the target for the Challenge Muloor. We'll take a short break in commentary box, and after a short break, my friend Gopi will going to take over the microphone. Thank you.
धन्यवाद सतीश। सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त आज के पहले मैच का, द फर्स्ट मैच ऑफ द डे फाइनल एंड 3 and a final of the day of the tournament is now progressing between Kiswa Bangalore versus चैलेंज मुलूर। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य का, तो चैलेंज मुलूर इस वक्त बल्लेबाजी करता हुआ और 46 रनों का लक्ष्य, 46th टारगेट फॉर चैलेंज मुलूर सेट बाय किस्वा बैंगलोर। और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। इस बार रन साइड पर गेंद को चलना चाहा, प्लम्ब इन फ्रंट घोषित और इसी के साथ पहले ही गेंद पर यह विकेट इस वक्त गिर चुका है। Absolutely plumb in front given by the umpire in front of the wicket at the last moment. And the first wicket fallen, it's not for one. Natif got the breakthrough in his very first delivery. And just have a look at this in the replay. Much straighter line. The ball stuck to his back leg. And no doubt for umpire to rule him absolutely plumb in front. आतिफ अपनी पहली गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज का, तो इस वक्त नौशद आउट होने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए पहला विकेट गिर चुका है। इट्स नॉट फॉर वन। न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 3 बैट्समैन। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो इस वक्त न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल नौशीर। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त तैयार। Again swings and this time I think he's got the distance. This is an outstanding struck. मिड लेग स्टंप पर गेंद थी और गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ मोहसिन ने डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से बेहतरीन स्ट्रोक। He just picked that one right from the spot and lofted that one in a style over deep mid wicket fence for a maximum. Outstanding strike, 6 on the board yet to lose any wicket. मोहसिन के बल्ले से छक्का लग चुका है। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो देखते हैं आतिफ इस वक्त छक्का प्रदान करने के बाद किस तरीके से कम बैक करते हैं। और यहाँ पर यह छक्का को दिखाया जा रहा है किस तरीके से गेंद को इस वक्त पिक किया था। और रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। आतिफ एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। डीप मिड विकेट फील्डर थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात था। और गेंदबाज इस वक्त आतिफ गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए मोहसिन के लिए इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ड्राइव कर दिया ऑफ द टोस। गेंद पहुंची इस वक्त वाइड स्लॉन्ग ऑन पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। और मोहसिन ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। जहां तक स्ट्राइक का सवाल है, तो नौफल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और नौफल जो कि आइकॉन खिलाड़ी उनके इस वक्त सामना करते हुए आइकॉन खिलाड़ी आतिफ की गेंद का, ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा। शॉट थर्ड बाउंड पर रन्स मिल सकता था, वहां पर रन्स मिल सकता था अगर बल्लेबाज कोशिश करते, लेकिन नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज मोहसिन ने इसमें इस वक्त वापस भेजा स्ट्राइकर के बल्लेबाज नौफल को। और सुरक्षित अपने क्रीज पर वापस अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ड्राइव करना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर। 9 on the board for losing 1 wicket in the over number first in progress. मोहसिन इस वक्त सपना करते हुए ये गेंद इस बार उछाल दिया लंगोन के दिशा में खूबसूरती के साथ। गेंद पहुंची लंगोन पर, फील्डिंग बेहतर, दूसरे के लिए दौड़ पड़े, 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। काफी ऊंचा थ्रो पहुंचता हुआ आतिफ का और विकेटों पर निशाना दागा और उनका निशाना चूका और इस भी 2 रनों का इजाफा। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 11 on the board, 1 wicket lost. A pretty good start for challenge Muloor, chasing the victory target of 46 in 5 overs set by Kiswa Bangalore. Now 35 more they have to score for victory in remaining 4 overs with a required rate of exactly 8.75 runs per over. Legends Pajir and United Pathur will clash each other in the next match, and because of that I request the captains of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart.
तो गेंदबाज इस वक्त प्रारंभ करते हुए और नवाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार और सामना करते हुए इस वक्त नौफल 35 रन चाहिए 24 गेंदों पर निश्चित रूप से बराबर का संघर्ष यहां पर जारी और गेंदबाज नौफल इस वक्त सामना करते हुए नवाज की गेंदों का फर्स्ट बॉल ऑफ इस फ्रेश ओवर इज नॉट कमिंग अप दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी शुरू करते हुए ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर और वाइड के रन के साथ अब तो शॉट फैलने के फील्डर आतिफ इस वक्त कहते हुए कि बल्लेबाज का पैंट पतलून पर गेंद टकराई है इस वक्त और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर बढ़ चुके हैं तो 11 रन पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 1 विकेट के नुकसान पर अंपायर इस वक्त कुछ परिशीलन वहां पर करते हुए और अब तीसरे अंपायर के लिए मांग सौंपी गई है और देखते हैं पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धारण देते हैं द स्कोर स्टेज एट 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर वाइड इज द कॉल फ्रॉम द थर्ड अंपायर और वाइड इस वक्त घोषित करते हुए 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है नवाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार नौफल के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नौफल सपना करते हुए इस वक्त ये गेंद इस बार उछालना चाहा पैरों पर टकराई रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे बेहतर गेंद इस वक्त और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इधर ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नवाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौफल के लिए अगली गेंद लेकर तैयार स्वीप करना चाहा गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर और यहां पर ये रनआउट का मौका गंवा चुके हैं विकेट कीपर वहां पर जरूर मौका था रनआउट का गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंच चुकी थी तो अंतिम क्षण में ये मौका गंवाते हैं विकेट कीपर और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त रुक चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो नवाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नौफल गोरी के लिए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहना ब्रिलियंट दैट माइट बी अ डिजास्टर एट द नो स्ट्राइकर एंड इफ द थ्रो वाज डायरेक्टेड टू द स्टंप्स जहां तक रनों का सवाल है रन इस वक्त नहीं मिलेंगे बेहतरीन स्टॉप फॉलो थ्रू में इस वक्त गेंदबाज ने किया था और आखिरकार यहाँ पर रन बल्लेबाज को नहीं मिला और देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को उछालना चाहता नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली ब्रिलियंट स्टॉप एंड अ ब्रिलियंट वर्क मेड बाय द बॉलर ऑन हिज फॉलो थ्रू और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर रुक चुका है 12 रन और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नवाज दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार इस बीच यह गेंद लेग से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस और नवाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट इस बार गेंद को स्कूप कर दिया लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में वाइड इज लॉन्ग ऑन पर
So second wicket fallen. Naufal Gori departs, and now 13 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. New batsman Ishfaq is now comes out to the middle और नवाज इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज इशफाक के लिए और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद ऊपर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इशफाक जो कि सामना करने के लिए तैयार और ये गेंद इस बार उछाला लगोन पर फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए एकमात्र रन मिलेगा और इस बार 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 14 for the loss of 2 wicket. और गेंदबाज नवाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा खासकर नौफल गुरी का विकेट गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव इस वक्त बल्लेबाजों को ऊपर नजर आता हुआ लेकिन कम बैक करने का मौका जरूर है चैलेंज जब मुलूर के बल्लेबाजों को इन बच्चे विद 3 ओवर में 2 completed 15 for 2 now the target is 46 that means 31 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs that means in remaining 18 deliveries और देखते हैं इस वक्त कौन सा गेंदबाज नया ओवर इस वक्त शुरू करते हैं सुबह का वक्त और बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है इट्स अ क्लाउडी एटमॉस्फेयर एंड द मैच नंबर first of the day 3 of this prestigious cricket tournament MPL Mudipu Premier League season 1 2026 is now progressing here which is proudly presented by Mudipu Arts and Sports Club registered ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಜೀರ್ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನ್ಗಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ So 2 was completed 15 for the loss of 2 wicket third over starts in the innings the bowler starts the fresh proceedings is Disti Hassan इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त मौसीन और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई और कुल मिलाकर 17 मैचेस आज खेले जाएंगे और देर रात तक ये श्रृंखला आज चली गई और इस बीच दृष्टि हसन ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार मौसीन गेंदबाजी का इस वक्त सामना करते हुए और यह गेंद लेग से बाहर की ओर निकलती हुई पैरों पर गेंद टकराए रन से मिलेंगे एक डीप स्कोर लेग से फीडर तोड़कर गेंद को फीड किया और इस बार नॉन स्ट्राइकर पर खतरा पैदा हो सकता है काफी वाइड थ्रो इस वक्त शायद कुछ हद तक गेंद को टटोलते रह गया डीप स्कोर लेके फीडर और इसे देखते हुए बल्लेबाज ने दूसरा रन यहाँ पर पूरा किया काफी तेजी के साथ और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था और 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ काफी वाइड थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 17 रनों पर 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर थर्ड स्टार्टेड जस्ट शॉट व्हाइल अगो इन द इनिंग्स दृष्टि हसन एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार और बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंच चुकी 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा दूसरा रन नहीं मिलेगा एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित 1 रन के साथ बल्लेबाज संतुष्ट और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 3 की प्रगति यहाँ पर होती हुई दृष्टि हसन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी 28 और रन बनाने हैं बचे हुए 16 गेंदों पर 28 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 16 डिलीवरीज और गेंदबाज दृष्टि हसन अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर विकेट धीमी गेंद टॉप एज लेकिन कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं और स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़कर थोड़ी सी मिस जजमेंट बल्लेबाज दूसरे रन के लिए इस वक्त लेना चाहते हैं लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित और कुछ हद तक मिस जजमेंट वहां पर हुआ था लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज को इस वक्त मिलेंगे सिर्फ 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर और गेंदबाज दृष्टि हसन मशीन के लिए
अगली गेंद लेकर तैयार। मोहसिन ने एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस वक्त देते हुए एक छक्का भी वो लगा चुके हैं। 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 6 गेंदों का अब तक वो सामना कर चुके हैं। और गेंदबाज दृष्टि हसन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार मोहसिन के लिए। यह गेंद पैरों पर गेंद टकराई, इस वक्त सीधे पहुंचे शॉट थर्ड मैन पर। जहां तक रनों का सवाल है तो रन्स मिलेंगे एक लेग बाई के रूप में, और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 20 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress। और दृष्टि हसन इस वक्त गेंदबाजी करेंगे इस्पक के लिए, और इस्पक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दृष्टि हसन की गेंदों का दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार just gone for a mighty if not succeeded। Fantastic delivery, chance of a run out and he's gone। गेंद को बिना देखे रन लेने के प्रयत्न किया था इस वक्त, लेकिन अंतिम क्षण में विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर लपकते हुए और यहाँ पर रन आउट करने में सफल। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी, बल्लेबाज ने रन लेना चाहा लेकिन कोई मौका नहीं उन्हें वापस लौटने का, और एक और विकेट गिर चुका है। इस पर डिपार्ट्स, थर्ड विकेट गॉन, दे आर लुकिंग इन ट्रबल नाउ, इट्स 20 for 3। तो इस वक्त जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज मुश्ता इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दृष्टि हसन दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का। 21 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। 21 for the loss of 3 wicket इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार बेहतर गेंद विकेट जरूर इस वक्त उखड़ चुके हैं, लेकिन शायद विकेट कीपर ने विकेट इस वक्त उखाड़े थे और बल्लेबाज बच चुके हैं। 3 gone, 21 for 3। Now still the batsmen of challenge Muloor searching for the right track। 25 to get from remaining 2 overs, that means remaining 12 deliveries। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಜೀರ್ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ। $25 to get from remaining 12 balls and the third over starts in their innings। नजीब गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 12 गेंदे 25 रन, चौके और छक्कों की सख्त दरकार इस वक्त चैलेंज मुलूर के बल्लेबाजों को यहाँ पर कमबैक करने के लिए। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज नजीब इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलती हुई, काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्ररक्षण है यहाँ पर दिखाई देता हुआ। Absolutely cloudy atmosphere we are just watching in this ground। बिल्कुल बदले भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है। सूरज बादलों के आड़ में इस वक्त छिप चुका है, धूप का नामो निशान नहीं। और इस बीच पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड, और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 22 for the loss of 3 wicket at the start of the 4th over। और गेंदबाज इस बीच नजीब अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेन अ वाइड, 2 wides in a row। और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का, रन्स बढ़ चुके हैं 23 रनों पर 23 रन और चाहिए, गेंदे बाकी हैं सिर्फ 12। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, नजीब बद्दू लगातार वाइड गेंद फेंकने के बाद देखना है कि इस वक्त वो किस तरीके से कमबैक करते हैं। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया इस वक्त मिड विकेट पर, इनटू द गैप एज वेल। गेंद को इस वक्त रोका गया डीप मिड विकेट पर, बल्लेबाज 2 रन पर, यहां पर नजदीकी मामला, इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है।
द विकेट फॉल एंड द स्ट्रगल इन द फेस ऑफ रन आउट। और गेंद को बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त, बेहतर फील्डिंग डीप मिड विकेट फीडर द्वारा, थोड़ी सी मिस फील्ड, थ्रो पहुंचा स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स और गेंदबाज को कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर उन्हें आउट घोषित करने में। और इसी के साथ आउट इस वक्त कर चुके हैं गेंदबाज और बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 24 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका है। लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ फॉर चैलेंज मुलोर। इट्स 24 for 4। 11 balls left, 22 runs required. The present equation stands for challenge Muloor. New batsman is now comes out to the middle, number 6 batsman और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज नजीब की गेंदों का। नजीब गेंदबाज इस वक्त आके बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद थी, गेंद को इस वक्त छोड़ दिया। मिस जजमेंट, एब्सोल्युटली मिस जजमेंट। तो इस वक्त जहां तक सवाल है रिव्यू लिया गया है बल्लेबाज द्वारा, बैट्समैन रिव्यू, और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। अंतिम क्षण में बल्लेबाज ने गेंद को छोड़ दिया था कि ये वाइड है, कोई इशारा नहीं हुआ अंपायर का और अंपायर के द्वारा कोई इशारा नहीं, और बल्लेबाज इस वक्त बैटर्स रिव्यू बैटिंग रिव्यू जो कि इस वक्त ले चुके हैं। और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं इसका परिशीलन करने के बाद। मैच नंबर 1 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एमपीएल मुडिपू प्रीमियर लीग सीजन 1 2026 के अंतर्गत शानदार प्रगति करता हुआ और मुडिपू आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स क्लब रजिस्टर ने इस मेगा श्रृंखला का आयोजन यहाँ पर किया है सुंदर से विशाल से राजीव गांधी क्रिकेट मैदान पर। और मुकाबला इस वक्त जारी है चैलेंज मुलूर और किस्वा बैंगलोर के बीच। वाइड इज द कॉल एंड 1 रन एडेड, द सक्सेसफुल रिव्यू फ्रॉम द बैटर, और 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर। It's 25 for the loss of 4 wickets at the start of the 4th over. Still 11 balls left and 21 runs required. Again, lofted! This time I think it's got the distance. Yes, it does. It's a biggie. Outstanding struck. और ये छक्का कहना पड़ेगा, मैच का टर्निंग पॉइंट यहाँ पर साबित हो सकता है। रिप्ले पर इस वक्त मैं देखना चाहूंगा किस तरीके से इस स्ट्रोक को उछाला था, और देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। और गेंद ऐसा कहना पड़ेगा गेंद की उछाल को पहले ही पहचानते हुए गेंद को जिस तरीके से इस वक्त उछाला था, काबिल तारीफ, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। 15 रनों की जरूरत, 10 गेंदें बाकी, और गेंदबाज इस वक्त तैयार है। यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए 1 रन का इजाफा लेग बाई, और लेग बाई के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, नाउ 14 टू गेट, 9 बॉल्स रिमेनिंग। और मोहसिन 2 छक्का अब तक लगा चुके हैं, फिलहाल ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। इस बैटिंग ऑन 17 ऑफ जस्ट 10 डिलीवरीज, और मुस्तफा जो कि इस वक्त सपना करने के लिए तैयार। गेंदबाज नजीब, अगली गेंद, ये गेंद स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। Delicately turns it around the corner by the batsman Mustafa for a couple just wide of the square leg fielder, and a couple of runs added to the total. 34 on the board for losing 4 wicket in the over number 4 in progress. Still the battle is now on. 8 balls left, 12 runs required. 8 गेंदें बाकी, 12 रन चाहिए, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका अगर चैलेंज मुलूर के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दर्शकों से देखा जाए, जिसमें 13 रन अब तक बन चुके हैं पहले 4 गेंदों में। इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, प्लम्ब इन फ्रंट घोषित, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। और बल्लेबाज ने गेंद को स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता अंतिम क्षण में, गेंद अंतिम क्षण में कुछ उछाल लेते हुए, और आखिरकार गेंद उनके पैर पटक रहा है, उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। मुस्तफा द मैन डिपार्ट्स, 1 more wicket fallen, it's 5th wicket down, it's 34 for 5. So last ball remaining, and 12 runs to get from 7 deliveries. New batsman, number 7 batsman is now comes out to the middle in this critical circumstances. और इस बीच नजीब तो 7 गेंदें बाकी,
अगेन ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर, फील्डर थोड़े से पीछे तैनात, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूर चरण के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइकर पर थ्रो पहुंचा, रन आउट, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाज दूसरा रन पूरा नहीं कर पाया, थ्रो पहुंचा, थ्रो को रिसीव करने के बाद इस वक्त थ्रो किया था विकेट कीपर ने स्टंप्सों पर, बैकहैंड थ्रो, और आज जहां तक सवाल उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ। बेहतर क्रिकेट आतिफ जो विकेट कीपर थे इन्होंने दिखाए, और आतिफ की इस बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत एक विकेट गिर चुका है, एक रन जोड़ चुका। 35 ऑन द बोर्ड नाउ, 35 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स एंड 11 runs to get from last over. 6 balls and 11 runs required. So 11 runs to get from remaining 60 deliveries. And what a fantastic over in challenge Muloor's point of view came straight, and 14 runs came from the last over from Najib. And because of this over, challenge Muloor are back in the game a lot. And this over and final over of their innings is now going to start. 11 रन चाहिए, अंतिम ओवर बाकी, यानी 6 गेंदें बाकी, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज द बॉलर स्टार्ट्स अ फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम दैट साइड एंड। बशीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और मोहसिन सामना करने के लिए तैयार। मोहसिन बैटिंग ऑन 17 in just 10 deliveries scored including 2 massive sixes. और जहां तक चैलेंजर मुलूर के विजय का सवाल है, उनकी सारी उम्मीदें इस वक्त, सारी आशा है मोहसिन के ऊपर मौजूद। और बशीर इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ, और 11 रन इस वक्त चाहिए 6 गेंदों पर। पहली गेंद लेकर इस वक्त बशीर तैयार मोहसिन के लिए, बाएं हाथ ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। नाउ इक्वेशन सीम्स टू बी अ मोर इजियर नाउ फॉर द बैटिंग साइड। 10 runs to get from remaining 6 balls. 10 रन चाहिए 6 गेंदों में, 9 for tie, 10 for win, 6 balls left। और गेंदबाज मोहसिन बल्लेबाज जो कि है सामना करने के लिए तैयार बशीर की गेंदों का, बाएं हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। विकेट कीपर आतिफ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए, लॉन्ग ऑफ फील्डर को इस वक्त थोड़ा सा सीधा तैनात किया गया है, डीप एक्स्ट्रा कवर, थोड़ा सा स्क्वायर सीमा रेखा के पास मौजूद, और गेंदबाज इस बीच बाएं हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, वन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, शॉट फाइन लेग पर गेंद निकल चुकी है, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 37 रनों पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 9 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 5 बॉल्स। अंपायर ने इशारा किया कि देयर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी के इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। 5 गेंदें बाकी, 9 रन चाहिए, और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओवर के अगली गेंद लेकर तैयार। हनीफ जो कि इस वक्त सामना करते हुए बशीर की गेंदों का, 8 for tie, 9 for win, 5 balls left in overall calculation in their innings. और हनीफ के लिए जहां तक सवाल है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, डीप मिड विकेट पर फील्डर थोड़ा सा स्क्वायर रहता है ना, और लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, थोड़ा सा स्क्वायर, और बल्लेबाज इस वक्त तैयार हनीफ गेंदबाजी का सामना करते हुए, बशीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को खेला बैक टू द बॉलर की दिशा में, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को जरूर मिलेगा। फॉलो थ्रू में ठीक तरह से गेंद को रोक नहीं पाए, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 38 रनों पर। इट्स 38 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 4 balls left, 8 runs required. Still the game is now on. और जहां तक सवाल है, मोहसिन सामना करने के लिए तैयार। मोहसिन बैटिंग ऑन 18 of just 11 deliveries including 2 massive sixes, और इस वक्त सामना करेंगे बशीर की गेंदों का। दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत यहाँ पर करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और मोहसिन जो कि सामना करेंगे इस वक्त बशीर की गेंदों का। 8 to get from 4 deliveries, और गेंदबाज इस वक्त तैयार आतिफ फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद बशीर इस वक्त गेंदबाज बाएं हाथ ओवर द विकेट मोहसिन के लिए, लेग स्टंप से बाहर, इस बार तेज तरीके की विकेट कीपिंग, लेकिन डॉट गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली बॉल्ड बाय द बॉलर बशीर इन दिस डिलीवरी। बल्लेबाज को पहले परख लिया था, पहले स्टंप्स एक्सपोज किया था बल्लेबाज में, उसके बाद में स्टंप्स को कवर किया, शफल हो चुके थे, और इसे देखते हुए लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर गेंद नहीं पिकी, काफी चतुरता के साथ बिल्कुल जमीन के सारे गेंद फेंकी थी। 3 गेंदें 8 रन, 7 for tie, 8 for win, 3 balls left। बशीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, बाएं हाथ ओवर द विकेट,
गेंदबाजी करते हुए मशीन के लिए ऑन साइड पर स्विंग कर दिया मिड विकेट पर, फील्डर मौजूद, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, एक ही रन के साथ संतोष मशीन स्ट्राइक अपने पास लगा, ओवर द बार मिसफील्ड, विकेट कीपर आतिफ गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और 2 रन यहां पर मिल चुके हैं। मोहसिन हालांकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, वो जानते थे कि स्ट्राइक रेट पर रन आउट हो सकता है, लेकिन अंतिम का विकेट कीपर आतिफ गेंद को फील्ड करने में सफल, कलेक्ट करने में सफल और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। ಫಜೀರ್ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. 6 wicket from 2 balls. Mohsin is now back on strike. 20 runs he scored in just 13 deliveries. Bashir, the second last ball of the match is now coming up. The pressure is now building up on both sides. Again, Mohsin ke liye swings away 6 runs. What a fantastic victory brought Mohsin in this match for his team challenge Muloor. This is an outstanding strike. Under pressure, he just hit that one pretty hard and he just cleared the distance at last. What a fantastic batting display. He's remained unbeaten on 26, including 3 massive sixes, and because of his magnificent batting performance, Challenge Muloor registered a thrilling victory in the second last ball of the bat. Have a look at this in the replay. He just hit that one, just stand and delivered, and he just got the distance at last. Fantastic batting display came from Mohsin, and Challenge Muloor registered a thrilling victory against Kiswa Bangalore in the second last ball of the match, and they won the match by 4 wickets. So fantastic match ended the first match of the day 3 of this prestigious cricket tournament, MPL season 1 2026, and the next match is now going to play between Legends Pajir versus United Patur. और वो मैच यहाँ पर शुरू हो गया एक छोटे से अंतराल के बाद, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ। और जहाँ तक undoubtedly Mohsin adjudged man of the match for his fantastic knockout for 26 runs in just 14 deliveries, including 3 massive sixes. I request Mohsin, please go to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. Mohsin of Challenge Muloor adjudged man of the match. Next match, we'll be back right after a short break with my friend Satish in English. Thank you. Dhanyavad.
Welcome back once again. The match number 2 of the day number 3 and final day of the prestigious Mudipu Premier League 2026 Season 1 Antaram Day-Night Cricket Tournament, which is proudly presented by Mudipu Arts and Sports Club, registered Balapuni, Mudipu, Bangalore. And we are into this match number 2. The team will going to play against each other. Legends Pajir takes on United Pathur. So, winning the toss, captain of Legends Pajir, captain winning the toss, selected to field first, so that opening batters of United Pathur already they made their way to the middle of the pitch with the jersey number 24, and will be the the striker, and let's wait and see who will be the non-striker. Mustafa, the non-striker. Jawad will be the striker. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರುತ್ತಾ, yes, we are going to start the first over from the far end. Bowler brought into attack with the jersey number 46 will going to start proceedings. Asif, the opening bowler for the side of team Pajir Legends. Out of 3 matches, Pajir won 2 and won 1 and lost 2 matches. And United Pathur have lost 3 matches in a row, so that I think it may be any difference for the team United Pathur, but something here for the team Pajir Legends. They will going to win the match. They are alive to be there in this competition. First ball, dot 1. The second delivery, right arm around the wicket, pass umpire Mohan Iyadi. Lovely delivery, beautifully bowled just outside the line of off stump, and wicketkeeper behind the stump uprooted the stump. Answer behind the stump, and experienced campaigner, and no chance of any result for his stumping. Scoreboard remains 0 in 2 deliveries. Jawad, the batter who couldn't manage to open the accounts in the points table so far. Now we can see that sun which is coming with a full strength, and after that overcast condition in the morning, from early morning to till now. Now it's exactly 12 o'clock and a bright sunny afternoon. Nice 31 in the gap. He's just clearing the infield down to deep square leg boundary for 4 runs. Not a good line to bowl to the batters who are right-hander, always strong off his legs. Little margin for error when bowling in the power play, and almost he just tried to get the ball around the legs of the batter, but he's taken that one off the middle stump and played it exquisite flick shot down to deep square leg for 4 runs. Jawad is off the mark with the boundary. Mustafa, in fact, is off the mark with the boundary. It's 4 without loss of a wicket. Round the wicket, right arm lofted again. This time fielder is there in the deep mid wicket. He will go, not going to get that one. Back to back 2 boundaries here. He is very strong off his wrist. Mustafa, the bowler, not really learning from the mistake. Just have a look at it in a replay. Now clean pick, and the short pitch again into the legs of the batter, and just like I mentioned earlier, when you're bowling to the caliber of batters like Mustafa, he will going to take the advantage of the delivery in the power play. Not too many bodies out in the deep, only 2 fielders.
8 without loss of any wicket. Switch it is attempted, good line, seeing that the batsman is going for the reverse sweep, just following the batter. I'm nearly surprised why Mustafa is tried for that stroke. After that he played a very good cricketing stroke with the straight bat, with the technical sound cricketing stroke. Why to go for that unorthodox cricketing stroke? This is what we are seeing in the main stage, some of the faces which is behind this cricket tournament enjoying the game of cricket. And in this cool afternoon, and the time is exactly 12 past 5. Outside the off stump, just kept low in the last moment, but good over from the point of view of Team United Pathur. 2 boundaries came from this over, and after completion of first over, it's 8 without loss of any wicket. You're watching prestigious MPL Season 1. Second day of this cricket tournament. We have started this day number 1 and Friday, and inaugural day of this cricket tournament. Completed 9 matches yesterday, the day number 2, and quite hardly the organizers managed to complete 10 matches. Today is one more big day for cricket. Need to complete all matches in the scheduled time, so your cooperation much required. I request all the fielding team, batting team, every participating team, please cooperate with the organizer, don't waste the time, and kindly request you to cooperate with the organizer with following the time sense. Second over from the commentary box end, Akash brought to the attack, experienced and very talented bowler for the side of legends Pajir, and they will go into bowl to Zawad. Spread out field set, long on which is wideish, deep mid wicket, deep square leg. The fielder has a deep bucket point, deep gully in fact, and one fielder at a deep long off. No one there in the extra cover and cover point. Here comes first ball. Played it down to the middle. There's a chance of run out. One of the best. Oh, looks like appeal is going on, and the bowler is claiming that it is automatically done. But wait and see whether it's automatically done or the bowler touches the stumps or not. Let's wait and see. And very interesting. At short mid-off region, Mansoor, the experienced player for the side, having a throw to the bowler, and just have a look at the bowler. And some angle, I think, a little bit difficult angle. One fielder is came right across the cameraman angle, but we can get another angle here to get that the result of this run out. Umpire Pushparaj here in our commentary box along with Sri Raj. Wonderful job done by the all 4 umpires in this 2 days of prestigious MPL experience umpiring panel. Every cricket tournament success which is depends upon organizer first, because they are the one, they are appointing the officials. Once the opportunity, once that responsibility is transferred to the officials, they are all up to the officials to make this cricket tournament a successful one. And surely these 4 umpires, one of the most popular, experienced umpires for this cricket tournament, and certainly needed to be when a prestigious tournament like Mudipu Premier League. The organizer knows that this is a 3 days of cricket tournament. We need to organize with the systematically. And umpire Pushparaj being the umpire, being the coach, a lot of experience. Out is a call, automatically done, and rightly so. You can see the body language, how the Akash is very confident, how the Mansoor is very confident, and that's the body language itself will going to suggest. It's not automatical, it's a directly hit, and ball just kissing the stumps, and bails are off. Mansoor with the direct hit, one of the best fielder. After ball hitting the chest.
It's 8 for 1. Over number second will going to, of course, already started. The new batter in, Anas. Akash to continue from the commentary box and right arm over the wicket he bowls. Down the leg side going to be a wide, one more extra. They need to be very careful. The bowlers I have already mentioned, and so much of extras in these 2 days of cricket tournament. Played it down to mid-on, not for run, a fumble from the fielder, and unforced error there from the fielder, and almost charging from this short mid-wicket region. He couldn't manage to get that ball. He just lost his balance. Opportunities created for the run. Double figure, 10 for 1. The over number second is in progress. Akash to continue from the commentary box and to new batter Anas. Different wheel set here for Anas. Extra cover going back to deep extra cover, and deep backward point fielder coming inside the ring. Maybe that the batter Anas is very strong in the offside region, so Akash wanted one fielder in the deep in the extra cover. Third time in this over, Akash taking his own time. Right arm over the wicket, away from us. This time wicketkeeper missed it. And wait for the umpire decision. There's from the bat. Got a bat onto that in the last moment. One more single with that single score. Now moves on to 11 for 1 in the over number second is in progress. Reverse sweep, nicely played it into the third man region. Will they come back for the second? No. They will go into settle for a single with that single score. Moves on to 12 for the loss of 1 wicket in the over number second is in progress. Runs are coming in the form of singles in this over. 4 balls and 4 singles so far in this over. And Anas once again back on strike. Wonderful cricket tournament is in progress. MPL season 1. Played it gently down to mid-wicket region for an easy single. With the addition of that single score, moves on to 13 for the loss of 1 wicket. 12 past 10 in the afternoon. Just the second match is in progress. Just like I mentioned about, there's going to be a big day for cricket here. Driven nicely into the mid-on, and Mansoor almost tried to cover the ground from mid-off to mid-on. Missed it, and long on fielder fields the ball. One more over completed. Akash completes a good over. In fact, 6 runs came from this over, and 1 wicket as well in the form of run out. Not into his account. It's 14 for 1 after completion of over number 2. They're going exactly United Path are going at the rate of 7 runs per over. After this match, Star Guys Mudipu takes on Kingssportschannel. The next match, I request all the players of both the team to complete the formalities of signatures as soon as possible for the next match, and please cooperate with the organizers. Star Guys Mudipu ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ಬೋರ್ಡ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದ ಬೌಲರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಓವರ್. ಸಲಾಂ brought into attack to bowl the third over. Mustafa. ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ, 20 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ
5 ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Salam round the wicket right arm. Reverse sweep is attempted, missed it completely. Wicketkeeper behind the stump. Anas did the respect bowler. A good start there from Salam, but not a good technique there from Mustafa. Short pitch delivery. If he tried to hit the ball with the straight bat, can get some runs, but he tried for the reverse sweep and missed it completely. One more short pitch delivery, too early into that shot. A very lucky escape from Salam. Two delivery, which is a short pitch one, but Mustafa fails to capitalize. Already got 2 boundaries from his bat in the beginning. It's a 14 for 1. Better line, but try to make a room to play the short chance of run out in the non-strikers, and once again consecutive 3 dot balls. His partner Anas is not impressed with his partner. Again, he just wanted to place the ball towards extra cover, but he fails to defeat the infield. Played it straight to the hands of the fielder. It's 14 for 1 to 3 consecutive dot balls. No run scored. 4th time in this over. Far outside the line of off stump, but well within the reach of the batsman. They will going for the third umpire now. Umpire called it a fair delivery, but the batters taking that review, and just wanted to take the review. Wait and see what could be the decision from the third umpire here. While talking about Mudipu Arts and Sports Club, registered one of the most prestigious organization, and organizing this cricket tournament with a lot of social work under this organization, and they will have some meaningful programs as well. It's a fair delivery and a right call from third umpire. Misjudgment by the batter, and it's 14 for 1. So 4 dot deliveries here from Salam in this particular over. 5th time in this over. Round the wicket right arm. This time place it down to cow point region, but protection there in the deep in the cow point. Just a single. The first run of this over. And scoreboard now moves on to 15 for 1 in the over number 3rd is in progress. King Sports having a light telecast of this cricket tournament. So far it's been outstanding and very quality live coverage of MPL 2026. Again, gently played it down to point region for a easy single. Good over. Tidy over there from Salam. Just 2 from this over. And after completion of over number 3, and United Pathur 16 for 1. You're watching MPL Season 1. Yesterday, the felicitation which is received by owner of Kori Young Boys, Pandeshwar Dinesh Kumar, and Pawan of KFC Kodikal. This has been a very good concept there from the organizing committee, that how to give some honor for the owner of the teams, because underarm cricket really getting the names and fames because of the owner of the team. They are the one needed some respect by encouraging the players, giving the talent, giving the opportunity, the platform for the talents in their cricket team, and encouraging the underarm cricket. 5th over, Iftikhar brought in the attack to bowl the 5th over. Oh, what a shot! Magnificent start! Beautiful! Absolutely poetry in motion. What an outstanding stroke there from the batter. The absolutely clean hit.
Just have a look at the bat lift and have a look at the way that is showing his full face of the bat, inside out cricketing stroke, clearing that extra coverage and with the exquisite timing. Glorious shot there from Manaz. He showed his all frustration what went in the previous over, where only 2 runs they got. It's 22 for 1. Iftika. To Anas, lovely reverse sweep, lovely reverse sweep. Again, the placement is gone, good. And a good stop by the fielder, just using his feet, but only a couple of runs. With that couple of runs, Koban moves on to 24 for 1. Now the Anas is just trying to freeze his arm in this over. And because this is a penultimate over, the 4th over, and the team desperately wanted some acceleration in the run rate. Iftikhar. Right arm over the gate. Anas this time, lovely delivery, seeing the batsman is just wanted to make room to play the shot. And he just got a bat onto that. Anas is saying to the umpire as well, yes, I got a bat onto that. Good comeback here by Iftikhar. No runs scored. 18-3, 4th time in this over. Away from us. Pass umpire Arish Padil. Oh, so this is going to be a spectra wide. 1+1, a couple of runs added to total. With that couple of runs, Koban moves on to 26 for 1. Iftikhar, the bowler, and need to be very careful. Young boy, a lot of cricket lefts in his shoulder. Every cricket tournament will go into that learning aspect for the players. Need to correct their bowling in each and every matches. Nice. One fielder is under it. A wonderful catch. Taken in the deep long on. Akash making no mistake at all. One of the safest pair of hands and quick fielder in the deep long on. Lovely catch and lovely commitment. Just have a look at that stroke there from Anas. Played it into the deep long on. And have a look at Akash. Mustafa, the batter, is back in the pavilion. Iftikhar strikes. The Mustafa is out for 12 after scoring 12 runs in 14 deliveries. It's 26 for 2. New batter walks towards the middle. Just 8 deliveries left in their innings in the Mansoor. The new batter in. This time deflected from the leg, hitting him outside the line of off stump, the impact. And leg by call by umpire Rajesh Padil. With that leg by Koban moves on to 27 for the loss of 2 wicket. Last delivery of the penultimate over. Iftikhar. Big over. 10 runs came from this over. ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಜಿಗಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you. One more run added to total. So over number 4 completed after completion of 4 overs. United Partour going exactly 7 runs per over. It's 28 for 2 and the last over remaining in their innings. ಅಶ್ರಫ್ ರವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಆಸಿಫ್ ರವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So a lot of dignitaries we can now see in a very nicely established stage. Time out called by umpire. Late Sharath Kajava Mitagodi
stage left of our commentary box. It's 28 for 2. Zakaria brought into attack. Again, the problem continues here and starts with the warm-up delivery of the afternoon. White call by umpire, 29 for 2. Zakaria. This time just wanted to go for the expansive drive. They're looking for second, but very difficult to get the second there. This time they're going for the second, chance of run out. No response coming from his partner, and Anas wanted to get the second, but Mansoor is not responding, but he need to sacrifice his wicket for Anas, because Anas is looking so good in the middle. He need to be there in the middle, and that's why Mansoor is sacrificed his wicket, because he desperately wanted to back in that striker's end. It's 30 for 3 in the over number last is in progress. New batter in with the jersey number 23, Yusuf. A very good middle order batter for the side of Team United, Patur. So wait and see how well this batter will going to add some runs in this last 5 deliveries. Zakaria. Again, one more very good delivery just outside the line of off stump. The batter and no run scored. The dot ball. It's 12 past 25 in the afternoon. Appeal for leg before wicket. Chance of run out, and looks like the batsmen have made it. Leg by call, but no, they're going for the third as well. Now, now I think there's very, very interested to see the 3 stumps which is uprooted, and now the umpire going for the third umpire. So some of the rules and regulations, the fielders and players need to be aware of that. The first attempt, all 3 stumps which is uprooted. And after that uprooting of that stumps, the batters going for another extra run. Then throw which is came from the fielder again to the, of course, the bowler. And this is the first attempt. Uprooted all 3 stumps. Now, in the second attempt, they're going for the run. They wait and see. Will it go good enough for the same position if you are taking the stumps and touching the ball? It's all up to the umpires. So very interesting to watch the decision of the third umpire. So here is the news for the food lovers. Time is exactly 12 past 25. The time for lunch break as well. It's not out. It's absence of mind. You need to bring the 1 wicket to center of the stumps. You have to take the stumps into the position. The stumps is not in the position. You have to take at least 1 stump into the position. Then you remove from the ground level. This is what the rules and regulation will go into. And this is what sometime the cricketers have to learn the rules and regulation of cricket. It's not only thing that you are going to play cricket, but this time lofted into the deep mid wicket. 1 bounce into the fence for 4 runs. Magnificent stroke. What a classical stroke that one. One of the most difficult stroke to play in the mid book, because he's just choosing the cow corner, using his feet, lofted at 1 into the mid wicket boundary. 1 bounce into the fence for 4 runs.
Hotel Taj is ready here to serve delicious afternoon lunch for all the cricket lovers. The varieties of foods which is available in that Hotel Taj. Don't miss the opportunity. Again, I just wanted to repeat the stroke, and mid-wicket fielder fields the ball. The fielder is short mid-wicket, fields the ball very quickly. One more single is added to total with that single scope, and moves on to 37 for 3. Last delivery of their innings is coming up, and Yusuf will going to play this last delivery of their innings. Zakaria, last time in this over to Yusuf Drives. Oh, misfield drive by the mid-wicket fielder. They definitely wanted to come back for the second. In comes the throw, lovely throw. Now chance of run out in the lost cycles, and he's gone. The great piece of work done by the fielder in the deep end. Even the bowler is just have a presence of mind that to try to return the throw to the hands of a wicket keeper quickly, and he's just short of his crease. That means the last delivery just a single. Means they got 38 runs in stipulated 5 overs. Team United Patur, they set a target of exactly 39 to win the match for the team legend Pajir to register their second victory of their league stage, and the team United Patur looking for their first victory of this tournament. To wait and see which team will going to win this match. We'll take a short break in commentary box, and after a short break my friend Gopi will go into little bit correction. We have a guest commentator here in our commentary box, and respectively we would like to invite Jalil Mudikere for the commentary box in state language, sweet language Kannada. Thank you. It's over to Jalil. Thank you. Hull. ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಗೋಪಿಯರವರು ಇದುವರೆಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮನರಂಜಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚುಗು ಗೆಳೆಯರೇ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಅಹರ್ನಿಶಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಹಗಲನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಚಂದಿರನ ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಬೆಳಕನ್ನ ನಾಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿನ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ, ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಜೀರ್ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರ್ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕದನ. ಓಕೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಜೀರ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 39ರ ಊಟದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 1ರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಮುಡಿಪು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಜನಿತ ಓರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅನ್ನುವ ಅನ್ವರ್ತನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ನಿಂದಲೂ ಸಹ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತವೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ.
ಆದಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಓಕೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ. ಆರಂಭಿಕ ಸರದಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಇಮ್ರಾನ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮನ್ಸೂರ್. ಯೂಸುಫ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಯೂಸುಫ್ ರವರನ್ನ ತಂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಇದೀಗ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಯೂಸುಫ್ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ಸಮಂಜಸ ತೀರ್ಪನ್ನ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಆಳೆದು ತೂಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ICCಯ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಲೋಪವೇ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಹ. ಮತ್ತೆ ತೀರಾ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಡೀಪ್ ವಿಕೆಟ್ ನತ್ತ ಚೆಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4 runs on the board without losing any wicket. ಲೆಜೆಂಡ್ ಪಜೀರ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸಲು 39 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಆಂಪೈರ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಓಕೆ, ತೃತೀಯ ನೇತ್ರದ ಮೊರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಅವರ ಮೊರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆಗಂಟೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ತಾವೊಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಒಂದೋಟವನ್ನ 2 ಓಟಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು, 2ಅನ್ನ 3 ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಾವಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವದ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೊಬ್ಬ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ರನ್ನರ್ ಆದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಕರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ತೃತೀಯ ನೇತ್ರದ ಮೊರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಂತ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಡಲ ತೀರದ ಕರಾವಳಿಯ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೊನ್ನಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಕಣ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ನೇತ್ರದ ಮೊರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಕಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡ್ತಾರಂತ. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪವಿಲಿಯನ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಒನ್ ಡೌನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಪಿಂಚ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಿರತ್ತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 4 for 1 ಅಂತಿಮ ಒಂದೆಸದ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಯೂಸುಫ್ ರವರ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ಏಕಮಾತ್ರ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 comes on to 5 for loss of important 1 wicket.
ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಹಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಪವೆಲಿಯನ್. ಈ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬೆನ್ನಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಕಾಳಗ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬುಡ ಮೇಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸುವಂತಹ, ದಂಗು ಬಡಿಸುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣಗಳ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ಟೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತೆಯ ಆಗರ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಕಂಡಂತಹ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಮ್ರಾಟ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನಭಿಷಕ್ತ ದೊರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಂತಹ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಪಾರ್ಟೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು, ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್ ಫೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಅಂದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಪಾರ್ಟೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆ ಶಬ್ದ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಭಾರತದ ಆದಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಸಾಧ್ಯತೆ, ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನ ನೀಡಬಾರದು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಪಾರ್ಟೆ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಡಿಪು, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೋಳಿಯಾರ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಶುಕ್ರವಾರದ ಶುಭ 3ರ ಅಪರಾಹ್ನ ಈ ಒಂದು ವೈಡಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಅಪರಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಕ್ಕುರಲ ಮನವಿ, ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಆಯೋಜಕರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ರಿವರ್ ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನದಿಯು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಾರದು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಗೇಮ್. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ. Batsman trying to dancing down the track. I think he is in trouble. Umpire says it's a wide signal. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಚೆಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಮಿಂಚಿನ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಅವರ ಮೊರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡುವ ಆದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬರ್ತಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಪಾದರಸದಂತೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಅಡಕತ್ತರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಆದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯ ಸಮಂಜಸ ತೀರ್ಪು, ಸ್ಫಟಿಕದಷ್ಟೇ ಶುಭ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ನಮ್ಮ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರದ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ನೀಡ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ ಓಟವನ್ನು ಕಸಿಯುವಂತಹ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಿದರು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ. ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 1ರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಹೊನ್ನಲು ಬೆಳಕಿನ ಆಹರ್ನಿಶಿ ಆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತೀಕವಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಚಂದಿರನ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಆಯೋಜಕರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಟ್ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರವರು ಪವಾಡ ಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ್ರು. ಮಿರಾಕಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಒಂದು ಟೈಟ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತು, ಕೊನೆಗೂ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8 ಮೊದಲ ಹುದ್ದರಿಯ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ. ಚಾಲ್ತಿಯ 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 39ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಆದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನತ್ತರದ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಗೂಡಿಸಿ ಬಾರಿಸುವ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಮನ್ಸೂರ್. ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರೋ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೇನೋ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿಯ ತಂಡ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈತ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10 10 10 for 1. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 is in progress. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಏಕಮಾತ್ರ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. Now comes on to 1-1, 11 runs on the board. They lost important wicket of Mr. Mansoor. ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾದ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇದ್ದಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೇಗವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ರನ್ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 3ನೇ ಓಟವೂ ಸಹ ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 8.21. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯೂ ಹೌದು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 comes on to 13 for loss of important 1 wicket. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ 26 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೋಲಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಗೈಸ್ ಮುಡಿಪು 2 ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ.
ಲೆಜೆಂಡ್ ಫಜೀರಿನ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ 13 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಲು 18ರ ಮುಂದೆ 26 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ evenly balanced, evenly poised. Definitely this match is wide opening towards a 50-50 chance of Britannia for both the teams. Let us wait and see who will win this contest. 39ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೆನ್ನಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಒಂದು ಹುದುರಿಯ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 18ರ ಮುಂದೆ 26ರ ಗುರಿ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಅಫ್ನಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಅಫ್ನಾನ್ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಸಹ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ತಾಳಮೇಳದ ವಿಕೆಟ್ ನ ನಡುವೆ ಮಿಂಚಿನಂತಹ ಜಿಂಕಿಯಂತ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. 24ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಪಜೀರಿನ ತಂಡ ಅಫ್ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯುವ ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ನೇರ ಗುರಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಬಾಯಿಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಊಟಗಳು ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17ರತ್ತ 22 ಊಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ. 16ರ ಮುಂದೆ ಅಫ್ನಾನ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭರವಸೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಬೌಲರ್ ಅದೇನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಫ್ನಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಂಚಿನ ಶರವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಅಂಪೈರ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮಾನವಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌದ್ಧ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರದ ಮೊರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಯದ ಅಡಕತ್ತಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದೀಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರದ ಮೊರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಹೊರಬರ್ತದಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ರ ಸಿಡಿಲಿನ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಕವರಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 8.80. ಲೆಜೆಂಡ್ ಪಜೀರ್ನ ತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ತಕ್ಕೊಂಡೈತರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅನ್ಸಾರ್.
ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 1 ಸಾಂಗವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಾಕರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲ್ ಚೆಂಡಾಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಾಟನ್ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ 1,01,11 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ನಗದು ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ತಂಡ 70,777 ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಝಗಮಗಿಸುವ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವಂತಹ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ನಾನ್ ಎಸ್ದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2-0 20ರತ್ತ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸಲು ಸರಿಯಾಗಿ 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲ್ತಿಯ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಸಹ. 13-19 ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ, 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚೀತಾ ರೂಪದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 21ರ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಇದೀಗ 18 ಓಟಗಳು ಹರಿದು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ದಿವಸಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಒಂದು ಬಿಗು ಹೋರಾಟದ ಕತ್ತಿನ ಸೇರಿಗೆ ಸವ್ವಾಸೇರಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಬಾಪ, ನನಗೇನು ಕಾಣಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತತವಾದ ನಿರಂತರ ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಹುಸೇನ್ ತಾಜ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ವಾವ್, ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಕಾಟ್ ಅನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 23ರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಸಹ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಇರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಿರಾಜ್ ನಜೀರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಿದ್ದಿಕ್ KH ಹಾಗೂ ರಹಿಮಾನ್ ತೋಟಾಳು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹೈದರ್ ಹೂವಾಕುವ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮನ್ಸೂರ್ ಅರ್ಕಾಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನವೀನ್ ಸಂಪಿಲಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಅನಿಲ್ ಹೂವಾಕುವ ಕಲ್ಲು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸಹ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ತೃತೀಯ ದಿನ, ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸಮೀರ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರನನ್ನು ನಾಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮದ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ನೇರ ಗುರಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಲ ಸದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಳಿ ಓಟವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ನ ಹೆಸರು ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್. ಈ ಒಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ ರುಚಿಯಾದ ಶುಚಿಯಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಆಹಾರವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮದ ಈ ಭಾಗದ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲಕರು ಹುಸೇನ್ ತಾಜ್ ಇವರ ಒಂದು ಮಾಲಕತ್ವದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಿಂಡಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ತಾಜ್ಗೆ ತಾವು ಧಾವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಾವು ಆನಂದಿಸಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ರವರು ಪರ್ಸೆ ಕಡಲೆಕಾಯ ಓಕೆ 10 ರೂಪಾಯ ಓಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಫೀಕ್ ರವರು ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮನಿಯನ್ನ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ತಾವು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಆ ಕಡಲೆ ಬೀಜದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಿಜವಾದ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣವನ್ನ ತಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆನಂದಿಸಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು, ಒಂದೋಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನು ಹೌದು ಈ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 23 ಯೂಸುಫ್ ರವರು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಚಾಲ್ತಿಯ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ, ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 27ರ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿ 12 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಎಸೆತಕ್ಕೂ 2 ಓಟಗಳು ಅವಳಿ ಓಟಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿ ತೋರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. 6 ಎಸೆತ 12 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 27 runs on the board and over number 4 score moves on to 27 for loss of important 3 wickets. ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ರವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೊನ್ನಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಕಣ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದೆ. 6 balls to go, 12 runs to win this contest. What a match we having here. ಅನಾಸ್ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಾಸ್ ಅದೇನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ರಾಮತ್ತಿನ ಕೈ ಚಳಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆರ್ಮ್ ಬೌಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 11ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕತ್ತಿನ ಜಿದ್ದಿನ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆಯಲು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಭರಪೂರ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವೂ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಮಂಗಲಾಪುರಂ, ಕುಡ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಈ ಹೆಸರಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕತ್ತಿನ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ರಂಜಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚಿನ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತ ಇಲ್ಲದ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬಲಸಾಧ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕವನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯ
ರೋಚಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಕೈ ಜಾರುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಬಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಇನ್ನು ಸಹ 50-50 ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಅನ್ನುವ ಕತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. 4 ಮುಂದೆ 11. Oh my goodness, once again bowler is doing a magical stuff here. No runs coming. Okay, time out ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನನ್ನ ಮತ್ತೆ 38 ಸರ್ಕಲ್ ನ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಕರೆತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಮುಂದೆ 11. ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳಮೇಳವಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಪದಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಸಿಗದ ಪದಗಳಾಗ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ತಂಡ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವನ್ನೇ ಸದೆ ಬಡಿದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಂದ್ಯ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಿರೋ, which is matters most of the time. ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 balls to go, 10 runs to win this contest. What a thrilling, enthralling scenario we're having here. This is literally, it's going to be another exciting contest. Once again, batsman dancing down the track, lightning quick stump coming into action, and one more wicket bite the dust. Just 1 ball to go, 10 runs to win this contest. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಇದೀಗ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೈ ಜಾರುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಪಜೀರ್ನ ತಂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ತಂಡ ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಒಂದೆಸೆತದಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ ರೋಚಕವಾಗಿ ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನ, ಟೈಟ್ ಕ್ಲಚಸ್, ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರಿನ ತಂಡ.
माफ कीजिए, इस वक्त छक्का लगा है और बासित का यह छक्का उनके टीम के स्कोर को पहुंचा चुका है 33 रनों पर। बासित लुकिंग ऑन फायर। इस बीच ये गेंद, इस बार गेंद को झालना चाहा, गेंद हवे में, विकेट कीपर गेंदबाज के हाथों में गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है और इसी के साथ बासित की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। सो एट लास्ट Basit, after playing a fantastic knock for their side of 10 runs, is backing to pavilion, including 160, scored a good knock of 10 runs, 35 for 2 now. Both openers are now already back into the pavilion. "33" the score now. This is the open number 5 of their innings is now progressing here. अंपायर ने इशारा किया कि देयर एग्जिस्ट है टाइम लिमिट, तो खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा और नौशद इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए न्यू बैट्समैन नासिर इज नॉट कम्स आउट टू द मिडल और ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली बट ही गॉट अ सिंगल बाई का इशारा और बाई के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 34 रनों पर 34 नाउ 34 for the loss of 2 wickets. They lost 2 wickets in this over and over number 5 has been completed. So 5 overs completed. They managed to score 34 runs by Kings Bowler and now the target is 35 for Star Guys Mudipu and the innings now going to start within just a short while. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದಂತಹ ಅನಾಸ್ ಪಾತೂರ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅನಾಸ್ ಪಾತೂರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So Star Guys Mudipu, the target is 35 for them in the stipulated 30 overs they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them and the innings now going to start and the first ball of their innings is now coming up. In fact, openers Siraj and Naushad and Nizam start the fresh proceedings. First ball outside the off stump और गेंद को इस वक्त खेलने में चूके बल्लेबाज और
गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। 7 खिलाड़ी बीच गज के दायरे के अंदर मौजूद और निजाम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार ड्राइव करना चाह, नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इनफैक्ट एक्स्ट्रा क्विकर फ्रॉम द बॉलर। और गेंद को इस वक्त जब तक गली पर फील्ड किया जाए 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के 7 रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। 1 रन बिना किसी नुकसान के और निजाम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। नौशाद इस वक्त सामना करते हुए काफी दूर दूर तक, माफ कीजिए, इस वक्त पहला पावर प्ले ओवर जारी है। सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइड डीप एक्स्ट्रा कवर पर कहना पड़ेगा। एक फील्डर मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास और गेंदबाज, ये गेंद क्विकर गेंद जस्ट क्लियरिंग द इनफील्ड। गेंद का पीछा करते हैं फील्डर और गेंद जाती है बैकवर्ड थर्डमैन की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद सीमा रेखा के अंदर और थ्रो किया जाता। बल्लेबाज के पास मौका था यहां पर 3 रन प्राप्त करने का और बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त बल्लेबाज नौशाद द्वारा और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। निजाम एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद चिप गया। गेंद इस वक्त जस्ट ओवर द bowler set down to a mid on for a single, and with that single run the scoreboard moving up to 5 on the board in the over number first in progress। निश्चित रूप से इस वक्त एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है स्टार का। इस मुड़ीपू के सलामी बल्लेबाजों को अगर उन्हें 35 रनों के लक्ष्य तक पहुंचता है तो 26 गेंदें बाकी 30 रन और चाहिए विजय के लिए। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, शॉट थर्ड पर रन के लिए दौड़ पड़े निशाना इस वक्त चूकता हुआ और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और लेग बाय का इशारा। लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट is in progress। Just talking about the next match, MFC Mudipu will take over Lucky Star in the next match, and because of that I request once again all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart। और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक, कवर पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची, बेहतर फील्डिंग वहां पर और एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। तो पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद 7 रन बन चुके बिना किसी नुकसान के। 7 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर स्कोर्ड बाय द ओपनर्स ऑफ स्टार का मुडीपू, chasing the victory target of 35 in 5 overs। Steady start for them। 7 without loss after completion of first over. Still in overall calculation, it's going to be 24 deliveries remaining in the innings, and in remaining 24 deliveries, still they have to score 28 more runs for victory. Still the match is now in balance। और यहाँ तक वक्त का सवाल है, दोपहर के 1:35 यहाँ पर बज चुके हैं और धूप काफ़ी गहरा इस मैदान पर छा चुका है। सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता बढ़ती हुई इस मैदान पर। हालांकि सुबह से बदली भरा वातावरण रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक का माहौल बदलता हुआ, मौसम बदलता हुआ और इस वक्त प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। लगभग 31 से 32 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान यहाँ पर दाखिल हो चुका है और इस भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी जो इस मैदान के इर्द गिर्द मौजूद हैं वो भी इस भीषण गर्मी का एहसास यहाँ पर करते हुए। और सुंदर सा विशाल सा राजीव गांधी क्रिकेट मैदान और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट MPL मुडीपू प्रीमियर लीग सीजन 1 2026 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए। और गेंदबाज नासिर ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, फीडर गेंद के नीचे आते हुए और आसानी के साथ इस कैच को लपकने में सफल। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मोमेंट, गॉट इट स्टॉपेज। और देखिए यहाँ पर रिप्ले पर दिखाया जा रहा है, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, इट जस्ट इज दैट वन नॉट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, गॉट इट स्टॉपेज and comfortably held just inside the fence by the fielder at long off। Second wicket down, the man सीरज की पारी समाप्त हो चुकी है, पहला विकेट गिर चुका है, 7 रन दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। नासिर
विकेट प्राप्त कर चुके हैं। नंबर 3 बल्लेबाज महेश का आगमन यहाँ पर होता हुआ, अनुभवी खिलाड़ी, और वो इस वक्त सामना करेंगे नासिर की गेंदों का। और नासिर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। महेश अंपायर से गार्ड लेने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज नासिर और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद वाइड का इशारा, रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। 1+1, 2 runs now added to the total with that couple run the scoreboard moving up to 9 on the board in the over number 2 started just shot वाले go in their innings। निसार अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करते हुए इस वक्त नौशद, और अगली गेंद इस बीच ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, नॉट करते दैट वन प्रॉपरली फ्रॉम द बैट, ही हैज गॉट अ सिंगल। और एक रन उनके खाते में जुड़ता हुआ और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर, यानी 10 रन। एक विकेट के नुकसान पर अगली गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त खेला, नॉट करेक्ट दैट वन प्रॉपरली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, बट ही गॉट अ सिंगल एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 11 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस इन फैक्ट। और नासिर अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ द टॉस गेंद को खेला, लेकिन बैक टू द बॉलर के दिशा में इस बीच निशाना दागा था जरूर नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन उसका निशाना चूकता हुआ और बल्लेबाज यहाँ पर अपने क्रीज पर वापस लौटते हुए। बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी आज के इस तीसरे मैच में स्टार का इस मुडिपू और किंग्स बोलियार के दरमियान। और इस बीच नासिर दाहिने हाथ के गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद चिपकी है इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, फीडर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, अंतिम क्षण में गेंद को फीड कर लिया गया डीप एक्स्ट्रा कवर पर, काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद फीडर द्वारा, और बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का। couple of runs added to their total and with that couple run the scoreboard moving up to 13 on the board for losing 1 wicket in the over number 2 in progress। Still the equal battle is now progressing here। और नासिर इस वक्त अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, सामना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज नौशद, और इस बीच फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए और नासिर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार नौशद के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार। 3 से 4 कदम उनका रन अप, दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, फॉलो थ्रू में इस वक्त हाफ स्टॉप, और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है। क्विकर गेंद थी, जगह बनाते हुए गेंद को इस वक्त उछाला था, फॉलो थ्रू में गेंद को लपक नहीं पाए गेंदबाज, हाफ स्टॉप होता हुआ, और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता मिड ऑन पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 14 ऑन द बोर्ड एंड ओवर नंबर 2 हैज बीन केम्स टू एन एंड। 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs scored by Star guys Mudipu, chasing the victory target of 35 in 5 overs। the target, और 3 ओवर का खेल बाकी, 3 overs left, 21 runs required, that means 18 balls remaining and 21 runs they need for victory। Still they got 9 wickets kept intact। और गेंदबाज अपने दूर हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए निसार इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ स्टार का इस मुड़ीपू की पारी में। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, हवा का रुख काफी धीमा इस वक्त मैदान के बाईं से दाईं और इस वक्त हवा गुजरते हुए, और ये गुजरती हुई हवा कुछ हद तक का खिलाड़ियों को और दर्शकों को इस भीषण गर्मी से राहत दिलाते हुए। और यहाँ पर आज का तीसरा मैच का द्वितीयार्ध प्रगति पर मुकाबला इस वक्त जारी है स्टार का इस मुडिपू और किंग्स बोलियार के बीच, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के
बल्लेबाज सामना करते हुए नौशद, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और वाइड के साथ शुरुआत कर चुके हैं गेंदबाज निसार और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर, 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। इन फैक्ट निसार अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड बैन पर 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। और सामना इस वक्त करते हुए महेश, फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर और अपनी अगली गेंद लेकर निसार इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार चिप किया, जस्ट क्लियरिंग द फील्ड एंड इज गॉट एट लीस्ट कपल फॉर दैट। डीप बैक और थर्ड बैन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद को उछाला था, गली फील्डर के सिर के ऊपर से कहना पड़ेगा। और यहां तक सवाल है रनों का, तो 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल बल्लेबाज और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। निसार अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, लेग कटर डिलीवरी, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त वाइड स्पीड ऑफ पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 19 रनों पर, 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 2.3 ओवर्स bowled in the innings, 2.3 overs have to bowl, that means 15 balls left and in remaining 15 balls 16 runs needed for star guys Mudipu for victory। और निसार अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, लेग कटर के तौर पर गेंद थी, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकलते हुए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर बोर्ड रुक चुका है 19 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर और निसार अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौशद सामना करने के लिए तैयार। इस बार बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी, पिचिंग राइट ऑन द ब्लॉक होल और बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को इस वक्त खेल दिया गेंदबाज की बाईं ओर से मिड ऑफ पर बल्लेबाज ने और इस बीच 1 रन तोड़कर पूर्ण करने में सफल। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 20 रनों पर, 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। महेश बैक ऑन स्ट्राइक, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार निसार की गेंदों का और निसार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Full toss, lofted that one by Mahesh, a chance for the long on fielder and he took the catch successfully. Mahesh departs. फुल टॉस गेंद पर इस वक्त स्ट्रोक जरूर खेला था लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक में तब पर्याप्त दम नहीं किसी बार को पार कर सके और देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था, इट जस्ट कनेक्टेड बॉटम ऑफ द बैट एंड कंफर्टेबली हेल्ड बाय द फील्डर एट लॉन्ग ऑफ विद अ परफेक्ट जजमेंट। 1 more wicket fall on, 20 for the loss of 2 wickets now. Mahesh departs and 3 overs had been bowled, 3 overs completed, 20 for the loss of 2 wicket. Now 15 runs to get from remaining 12 balls, 12 गेंदे बाकी, 15 रन चाहिए विजय के लिए और अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा स्टिल द मैच इज इन बैलेंस। Nihal, the new batsman is now comes out to the middle after the departure of Mahesh और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार नौशद, जबकि गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए गेंदबाज मुबारक और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त मुबारक तैयार नौशद के लिए, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ, लॉन्ग ऑफ डीप कवर पॉइंट और डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज मुबारक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नौशद के लिए। यह गेंद इस बार गेंद को खेला बैक टू द बॉलर की दिशा में, रनआउट का खतरा लेकिन यहाँ पर अंतिम क्षण में विकेटों पर गेंद
लगाने में शायद सफल नहीं हुए और बल्लेबाज इस बीच एक रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। लेग बाय का इशारा और लेग बाय 21 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 21 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। So next ball, the bowler comes मुबारक। गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और सामना करते हुए इस वक्त निहाल पहली बार इस मैच में मुबारक का, और मुबारक गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद स्वीप करना चाहा निहाल ने, नॉट करेक्ट दैट वन फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट बट ही गॉट अ सिंगल और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress in fact 10 balls left 13 runs required still the match is in balance और गेंदबाज मुबारक नौशद के लिए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, ये गेंद उछाला, गेंद को लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, जस्ट सिंगल गॉट। गेंद के साथ दौड़कर आए फील्डर लॉन्ग ऑफ से गेंदबाज के पास और एक रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। So 1 run added to the total. Now the scoreboard moving up to 23. That means 12 runs to get from 9 deliveries now. 9 balls left, 12 runs required. What a match is now progressing here. मुबारक अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन्हें हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सामना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज निहाल और अपने ओर की अगली गेंद लेकर मुबारक इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार निहाल के लिए खूबसूरत स्ट्रोक जरूर, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। बेहतर स्ट्रोक था, दमदार स्ट्रोक था, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और सिर्फ एक मात्र रन टीम और बल्लेबाज के खाते में जुड़ता हुआ, निहाल के खाते में जुड़ता हुआ 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। नाउ 11 रन्स रिक्वायर्ड फ्रॉम 8 डिलीवरीज और नौशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। मुबारक अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद इस बार बाउंड जस्ट गॉन फॉर अ लॉफ, नॉट सक्सीडेड, मिडल स्टंप अप्रूटेड, फैंटास्टिक delivery from Mubarak and he just get rid of the batsman and the man Naushad departs after playing a sensible knock for their side. He is backing to pavilion and third wicket fallen. Now it's 24 for 3 और रिप्ले पर दिखाया गया किस तरीके से ये विकेट गिरा था, मिडल स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी मुबारक के। अब समीकरण कुछ हद तक का मुश्किल होता हुआ, 7 गेंदें बाकी, 11 रन चाहिए। 11 runs to get from remaining 7 balls. New batsman is now comes out to the middle. संकेत इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो सामना करेंगे इस वक्त मुबारक की ओवर की अंतिम गेंद का। तो मुबारक इस वक्त इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार और संकेत जो कि इस वक्त सामना करते हैं उनकी पारी की अंतिम गेंद का। और इस बीच ओवर की अंतिम गेंद, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा और निश्चित रूप से अंतिम गेंद पर कुछ गलती जरूर कर बैठे मुबारक का। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी, 5 बेहतरीन गेंद फेंकने के बाद इस ओवर के अंतिम गेंद पर वो इस वक्त वाइड गेंद फेंक चुके हैं और एक रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में प्रदान कर चुके हैं स्टार का इस मुडिपु को। 25 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, 7 गेंदें 10 रन चाहिए। मुबारक इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार संकेत के लिए। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए last time in this over, here he comes
This time flicked away off the toes, John to a deep in wicket, feeder गेंद तक पहुंचते हुए एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग और इसी के साथ एक बल्लेबाज की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है रन आउट के रूप में। कोई रेस्पॉन्स नहीं नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज द्वारा, तो विकेट यहां पर गिर चुका। देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था, थ्रो पहुंचा और आसान सा रन आउट करते हुए विकेट कीपर थ्रो को रिसीव करने के बाद स्ट्राइकर एंड पर ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर है 26 रन, 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। नाउ 9 टू गेट फ्रॉम 16 ओवर्स, दैट मींस फ्रॉम द लास्ट ओवर। काफी लंबी बातचीत इस वक्त चलते हुए किंग्स बोलियार के खिलाड़ियों के बीच में कि अंतिम ओवर, मैच निर्धारित ओवर किसको दिया जाए, बातचीत इस वक्त जारी है और इंतजार है इस वक्त नंबर 6 बल्लेबाज का। आशिक का नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर रन पर मौजूद और गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त अंतिम ओवर शुरू होता हुआ 9 रन चाहिए विजय के, 9 runs to get from 16 overs. Absolutely fantastic battle is now continuing. We are in the match number 3 of this day 3 of this prestigious cricket tournament, MPL season 1 2026 और गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए अजीज 6 गेंदों में 9 रन चाहिए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और इंतजार है इस वक्त अजीज की ओवर की पहली गेंद का। विकेट कीपर इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए बासीत और बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करते हुए आशिक और अजीज इस वक्त तैयार। ओवर की पहली गेंद इस वक्त गेंदबाजी करते हुए आशिक के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद और इस बार नॉन सेकंड बल्लेबाज काफी आगे निकला है और ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर वाइड का इशारा हो चुका है और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग सौंपी गई है कि बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर पर रन आउट हो चुके हैं या नहीं, ये परखने के लिए। और गेंद तो वाइड थी इस वक्त ऑफ स्टंप से काफी बाहर और देख रहे हैं कि रन आउट यहाँ पर हो चुका है या नहीं। Not out is the call and the batsman safe at the non-striker and 1 run added. Now the equation stands 27 for the loss of 4 wicket. 6 balls left and 8 runs required. और अजीज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। निहाल जो कि इस वक्त सामना करते हुए अजीज की गेंदों का ये गेंद स्वीप कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक इनटू द गैप एज वेल। गेंद जाते हुए डीप इन विकेट पर 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। दूसरे रन के लिए यहां पर पूरा कर चुके हैं दूसरा रन। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 29 रनों पर और जैसे ही 2 रन बने स्टार गाइस मुडीपू के प्लेयर्स डगआउट से इस वक्त काफी तालियों की आवाज, सीटियों की आवाज सुनाई देती हुई उनके समर्थक सपोर्टर्स की ओर से। अब समीकरण कुछ हद तक आसान, 5 गेंदें बाकी 6 रन चाहिए और निहाल इस वक्त गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार रहा और अजीज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हैं। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलते हुए और अजीज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। बल्लेबाज निहाल के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी, नहीं ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा और 1 रन। अब तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग सौंपी गई है कि ये वाइड है या नहीं, ये परखने के लिए। MFC मोंटेपतो ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। Wide is the call from the third umpire.
और एक रन उनके खाते में जुड़ता हुआ, और इस एक रन के साथ समीकरण इस वक्त आसान बन चुका है। 30 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 5 रन टू गेट फ्रॉम 5 डिलीवरीज। और अजीज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 2 पॉइंट इस ओवर में फेंक चुके हैं अजीज, और अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दूसरी सही गेंद की तलाश में अजीज गेंदबाजी करते हुए इस वक्त बल्लेबाज निहाल सामना करते हुए। इस बार विकेट कीपर के हाथों से गेंद चुकी, शायद गेंद बल्ले का डिफ्लेक्शन हुआ था, नहीं, गेंद इट्स बाय डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, और एक रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग सौंपी गई है कि गेंद इस वक्त वाइड है या नहीं, ये परखने के लिए। इट्स अ फेयर डिलीवरी, सही गेंद घोषित था, और इस वक्त स्कोर तो दोनों टीमों के रिव्यू इस वक्त खत्म हो चुके हैं, और जहां तक सवाल है 31 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 4 गेंदें बाकी है, 4 रन चाहिए विजय के लिए, और अंपायर ने इशारा किया कि देयर एग्जिट्स देयर टाइम लिमिट, तो खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। और गेंदबाज अजीज गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सामना करने के लिए तैयार आशिक, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हैं विकेट कीपर बासित, और गेंदबाज इस वक्त तैयार अजीज। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट डेलिकेटली प्लेड डाउन टू अ थर्ड मैन फॉर अ सिंगल, और एक रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। 3 गेंदें बाकी, 3 रन चाहिए विजय के लिए। 3 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 3 डिलीवरीज। निहाल बैक ऑन स्ट्राइक फेसिंग अजीज, और अजीज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पीछे, फील्डर थोड़े से पीछे जरूर था ना, तलंगा ऊपर तो गेंद को टटोलते रह गए, रन आउट का खतरा, जी नहीं, 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। गेंद को कलेक्ट जरूर कर चुके थे, लेकिन गेंद शायद उनके टी शर्ट के अंदर फंस गई थी, और जब तक गेंद को वो टटोल कर टी शर्ट से बाहर निकालते बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके थे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, और देखिए यहाँ पर गेंद को टटोलते रहे, आखिरकार बल्लेबाज 2 रन प्राप्त करने में सफल। स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड, जस्ट 1 टू गेट फ्रॉम 2 डिलीवरीज। सिर्फ एक मात्र रन चाहिए स्टार का इस मुडीपू को विजय के लिए, बचे हुए 2 गेंदों में, और अजीज गेंदबाजी करते हुए दिस टाइम डॉट नाउ run out happened at the last second, that means last ball remaining and 1 run required. 1 ball left, 1 run to get. और देखते हैं यहाँ पर अंतिम गेंद पर क्या गेंदबाज अजीज इस गेंद को डॉट कर पाते हैं या नहीं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से रन आउट हुआ था, नॉन स्ट्राइक रन पर आसान सा रन आउट, और नए बल्लेबाज इस वक्त जाते हुए नॉन स्ट्राइक रन पर। अंतिम गेंद, अंतिम रन चाहिए, लास्ट बॉल एंड लास्ट रन रिक्वायर्ड। तो काफी लंबी बातचीत चलती हुई इस वक्त खिलाड़ियों के बीच में। बोलियार के फील्डिंग के जमावट के बारे में। किंग्स बोलियार के गेंदबाज अजीज देखना यह है कि इस वक्त अंतिम गेंद पर किस तरीके की गेंदबाजी वो करते हैं, और बातचीत इस वक्त अंपायर से कुछ जारी, और इसके बाद अगली गेंद के लिए तैयार। मैच निर्धारित गेंद लेकर तैयार अजीज गेंदबाज हैं, बल्लेबाज निहाल जो कि सामना करते हुए। द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नॉट कमिंग अप, 1 टू गेट फ्रॉम 1 डिलीवरी, और गेंदबाज अजीज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त सजाई गई है निहाल के लिए, और Here we go, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, स्वीप करना चाहा, गेंद वहीं पर है, रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, और इसी के साथ द मैच इज नाउ एंडेड इन ए टाई। 2 गेंदों पर 1 रन बनाने थे, लेकिन बेहतर 2 गेंदें अजीज ने यहां पर फेंकी, और यहां पर देखिए अंतिम गेंद पर क्या हुआ था, गेंद को इस वक्त हल्के से मोड़ना चाहते थे, गेंद को स्वीप करना चाहते थे, लेकिन गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए, गेंद वहीं पर गिर गई। विकेट कीपर बासित गेंद को फील्ड करके उन्होंने थ्रो किया, नॉन स्ट्राइकर पर थ्रो पहुंचा, और विकेट इस वक्त उखाड़ने में सफल गेंदबाज।
So match now ended in a tie between the Star Guys Mudipu versus Kings Poliar, and both teams are shared a point each. So the next match, MFC Montepodo will take over Lucky Star Rantarka, and that match is now coming up live exclusively right in front of you with the just short while. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे कपिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब अगला मैच यहाँ पर शुरू होगा. तो अब वक्त है ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. Lucky Star on the toss select to field first. MFC ಮಂಟಪದವು ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮುಳೂರು ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಮುಳೂರು ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು. Thank you so much. Welcome back. Signal came from umpire. Good afternoon, cricket lovers. And straight away, we are into the match number 4. MFC Montepodo takes on Lucky Star. And winning the toss, captain of Lucky Star, Rantadka, elected to ball first. Opening batters came into middle. And Arshad Bajal, destructive left-hand batter, is a non-striker. And Rifwan, the good striker of the ball. And
good all-rounder, will going to face the first delivery. Both are playing for same team. This arm straight away, the big fish in the net. Afraid strikes with a huge one. Rifan just tried to go over the top of the infield, doesn't get hold of that in properly. And the fielder at extra cover making no mistake at all. Just have a look at it in a replay. Wide outside the line of off time, reaching for the delivery. Didn't got that timing because he just tried to play that one away from his body. And extra cover fielder making no mistake at all. Wicket number first gone, it's 0 for 1. Afraid the man who got a man of the match in the previous match for his outstanding bowling spell in the previous day, and he's just carrying that line and length and from this match as well, and so far it's been a dream start from his first delivery of the first over. The new batter in Shiba will going to face the next delivery with the wide stand. We can see that it stands. And here comes next delivery, right arm over the gate, nicely balled, right on the middle. Oh, misfield there by the fielder, absolutely sloppy fielding there by the fielder, but they will not going to get any more than single there. And a good backup by the fielder from long off to field the ball. Ample time for the batter Shiba to complete his first run. Scoreboard now 1 for 1. And now the killer of the ball, Arshad Bajal, is on strike now. And we will see how Arshad Bajal will going to face Afreed, the man in good form in bowling. It's going to be a very good contest, and this is going to be a healthy battle now between bat and ball. Just I want to see the field set here for Arshad Bajal. And the fielder, one who kept in the deep mid wicket, almost you can see that in the cow corner between deep mid wicket and long on. And the one fielder down at long off, and that means one protection in the deep in the offs, one protection deep in the on. Now mid wicket coming towards the long on, but no one there in the deep square leg, no one there in the deep mid wicket. One of his scoring zone of Arshad Bajal. Wait and see. And just watching the direction of the wind, which is flowing towards the offside region for the left-hander. And that's why Afreed wanted to keep that fielder in the long off. Here comes Afreed, bowling away from us, passes umpire Mohan Ayadi. Edging it down, just wanted to go for the expansive drive. Not that much of room for the extra cover drive. And the ball just shaping away from the right-hander batsman. The good line to ball to the left-hand batter. Afreed knows that what is the strength of Gabbarov underarm cricket. You know exactly, this is one line which is maybe the very effective line for the left-hand batter Arshad Bajal, which is shaping away from the left-hand batter, pitching in the line almost in the mid-end off stump, just getting away from a right-hand left-hand batter. Again wanted to go for the sweep shot. One more dot ball. One for one, and a good start from Afreed. 4 lovely deliveries to start with. The 5th time in this over. Listen, you can't keep this man for quite for a long time. What a shot! Oh my goodness, this is just like a stroke from the cannon. Magnificently struck. Just have a look at the instrumental sound. Magnificent stroke. This is what Arshad Bajal can do. And after that 3 dot balls, you know exactly he had to punish the one more of this power play over. Powerfully struck.
This is the man why is called is a killer of the ball. 7 for 1. Oh my goodness, wicketkeeper missed it. It's going to be a huge miss. Certainly nicked it. The wicketkeeper behind the stump. One of the safest pair of hands, Mansoor. Couldn't manage to hold the catch. Is a difficult one. And you can see the frustration here for Afrid. You know exactly, it might be the big fish in the net. And 8 for 1, even though 6 pitches came from this over of Afrid. But I think it bowled well. But you can't stop a batter like Arshad for a long time, just like I mentioned. The one delivery is good enough for him to disturb the economy of the bowler. It's 8 for 1 after completion of over number first. The new bowler in is Shahnawaz. He's playing for his home team, Lucky Star Rantadka. The two stars coming from the Rantadka. Mansoor as well as Shahnawaz. This is what the ideal Bakes banner is. Till now, no one managed to hit that advertisement banner. They will go into win the energy drink, Red Bulls, not only for the batsmen who hit the ball, but even for the commentators. But unfortunately, no one is helping the commentators to get the Red Bulls. We are absolutely needed some energy in our commentary box. So please help. Maybe the Arshad Bajal is the one, the last over for the commentators. He can get that Red Bulls for the commentators. Arshad Bajal playing here in MPL, but his team is playing at UCG. But he certainly wanted to represent here, being the icon player. Lovely improvisation, played it very nice in the fine leg region, just inside the boundary, and lovely stop by the fielder. Akram the fielder, Iqbal the fielder in the deep fine leg region. Done a wonderful job to stop the boundary. Excellent work, keeping the eye on the ball as well as the boundary line. It's 10 for 1 in the over number second is in progress. MPC Montepadao just wanted to get the big runs outside the line of off time. Change of pace. Shahnawaz, why he's been a successful bowler in non-run cricket. This is one reason. You know exactly which team, which batsman is bowling, which against which batsman is bowling. And you know exactly that you can't bowl quick deliveries. Some variation is much required. They wanted to go for the reverse sweep, missed it completely. Change in wicket keeping, and in place of Mansoor, the jersey number 42 came as wicket keeper Imran. And this is what in our main stage. This time Arshad Bajal played it across the line, and ball is sailing into the deep square leg boundary for a maximum. 6 number 2 from the killer of the ball. Well, this time I don't think anything wrong with the line of the ball of Shahnawaz. Just have a look at that stroke. He almost drags it from outside the line of off time. And when he hits the ball, he hits the ball very cleanly and neatly. As clean as a whistle. What a magnificent struck. With the direction of the wind, it dispatched that one to deep square leg boundary for a maximum. 16 for 1. Here comes Shahnawaz. Arshad Bajal, straight to the fielder. What a catch! What a catch there by the deep square leg fielder. Imran absolutely taken a screamer. Iqbal, correction. The ball went like a tracer bullet. Just have a look at that stroke. Perfectly struck. Went like a tracer bullet and a big even. The fielder is also reacted very quickly to that one. Have a look at that controlling the body balance. It's so important for the fielder, those who are in the deep. Taking the catch is not important. After completing the catch, maintaining your body balance is absolutely the good technique to see that fielder. Iqbal. Shahnawaz strikes with a huge one.
It's 16 for 2. Small cameo of Arshad Bajal, which is comes to an end. Just having a bottle of water because of the hot sun, the very hot sun, and he played just 2 hours in the middle, but it's absolutely some of the horrible condition where the players can feel it in the month of March, and I'm just thinking about how could be the month of April and May. This is the dugout of the team MFC Montepodau. A lot of children are in the dugout. Maybe the fan followers of Gabbar. You can see the one of chill boy is coming to Arshad Bajal. Not for selfie, but he wanted to take a little bit of water. And very to see that Shahnawaz and Arshad Bajal, both of are the players of Young Friends Rua. They are here in MPL, Rifan and Arshad Bajal. Their match which is going on in UCG cricket ground. This is the dugout of Lucky Star. You're only seeing the supporters in that dugout because players are in the field. Probably the supporters are in the dugout of Lucky Star. So this is what the commentary box here, and cameraman just getting the camera into the commentary box. Maybe thinking about usually we are in UCG cricket ground, one of our favorite, what you call Karma Bhumi for me and Gopi. This time lofted into the deep backward point region for a 4 runs by the twisted bat. One of the most popular and effective technique of getting runs in the present days. Each and every batsman loves to play that switch hit. But perfection is very important, and getting into the position is so important, and bat speed is more important to get that stroke effectively. And Nizam, the batter, not taking too much time to continue what left by Arshad Bajal. 2 gone, it's 24-2. MPC Montepodau. Going exactly 10 runs per over. But nothing much worried about in UCG. We have another 2 talents commentator in UCG. One is Junior Gopi. Almost similar to Gopi. Everyone is confused how the Gopi is commentating in 2 places in one time. And yes, we are talking about Kabir Kudroli in UCG, and Rashid is an English commentator. Almost a similarity to Gopi and me, and I think the entertainment for the cricket lovers at UCG as well. Once again, swept the ball now to square leg region. One more addition to total with the addition of that single scope, and moves on to 21 for the loss of 2 wickets. Iqbal, the bowler, brought into attack from the commentary box, and Sheba and Nizam, the batters are in the middle. The wait and see after the dismissal of Arshad Bajal, how well they will go into continue. Lovely delivery, almost low full toss outside the line of off stump. Wicketkeeper behind the stump, not really up to the mark. By call by umpire. Usually Mansoor, one of the safest pair of hands in the behind the stump. Almost came into him with the half volley. Again, lovely change of line there by the bowler, seeing the batsman is making a
too much room to play the shots. Just wanted to getting away from the line of the delivery to play that inside out cricketing stroke, but bowler did a great job just getting the ball just inside the frame line. Now we can see in the frame my co-commentator, my long-time cricket commentary partner. This time Shahnawaz drops it. My goodness. It came in a catchable height, but the timing of getting his two hands is too late. Just have a look at the stroke right from the middle of the bat, and have a look at the Shahnawaz coming across almost in front of a commentary box. And just like I mentioned about the judgment of getting that catch, getting the two hands into the line of the ball, it's not correct. Little bit high where he's kept that two hands. Just got a fingertips and ball went into the fence. Drives into the long off region. And with that single score, but moves on to 29 for the loss of 2 wicket. I'm just watching this score. I'm just seeing that the 3 sixes out of that 29, 2 from Gabbar and 1 from Nizam, 1 from Siba. There's some chance here. Oh, drops it. My goodness, can you believe this? What Lucky Star Run Tadka is doing here? They are not justifying their names, team's name Lucky Star. They're not really having any luck. 2 drop catches. And one can say that luck is a fundamental ingredient in success sometime, but they're just missing it. 2 times in this 1 over. One by Shahnawaz, one by deep long off field. And we can see in the screen the small children more than the youngsters today. We are watching the so many children came in big number here to enjoy the game of cricket. Quite understandable. They are now enjoying summer holidays. After a lot of tense days, schooling days, completing the exams, they are enjoying their holidays. 30 for the loss of 2 wickets. They're going exactly 10 runs per over. The much satisfied dugouts of MFC Monte Padau. They know exactly they got a huge runs on the board. 30, but not good enough against a team like Lakistan Randadka. Iqbal. Balls wanted to go for the reverse sweep. One of the favorite of Nizam. As he missed it completely. Line is ideal line to play the switch it, but he missed it completely. Anwar brought into attack as a number 4 and a penultimate over. Second time in this over. Far outside the run of off stump, and umpire Arish Padil just wanted to clarify, and is just called that a wide, rightly so. 31 for the loss of 2 wicket. The efforts which is gone in vain by Anwar. He bowled a dot delivery the previous. Next one is again wanted to go for the switch it and deflected from the leg by call by umpire Arish Padil, and with that leg by score, but moves on to 32 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. MFC Monte Padau against Lucky Star Rantadka. A very bright and sunny afternoon. 31 to 32 degrees Celsius temperatures. Temperature this time, lovely placement. Again the ball absolutely flowing like a fast flowing waters of the rivers with the direction of the wind. With the direction of the wind. This is a lovely improvising river sweep shot. That's why he's trying regularly in this particular over. You know exactly which direction the wind is flowing. That's why very important for each and every batters to read the condition of the particular cricket ground. Especially the what condition, in the sense the weather condition. Beautifully driven. Protection is given in the deep in the cover point region, so that the batter have to settle for a single. With that single score, and moves on to 37 for the loss of 2 wicket. Here comes next ball. Again played it down to cow point region for a single. They can look for the couple, but hesitation ended in with the single run. They got runs what they really wanted so far in this over. 8 runs so far from this over of Anwar. 38 for 2. The consistency in getting the runs in each and every over, 10 per over. That shows that proper
pure and proper game plan from the batters of MFC Montepadao, that they really stuck in the mind that how many runs they wanted to get in the 5 overs. Lovely delivery, good one, just outside the line of off stump. Going for the square cut, missed it completely. 8 from this over, 4 gone after completion of over number 4. It's 38 for the loss of 2 wicket. Last over remaining in the innings. Wait and see how MFC Montepadao will go to finish. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ. ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಡಿಪು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಧ್ಯೆ ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿರುವ ಪರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ 9164529096 ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ for each and everyone. If you are get that purse, please report to the commentary box. The last over will going to start from the commentary box, and Nizam is on strike. Mustafa, left arm round the wicket, starts with the warm-up delivery of the afternoon, and even for umpire Mohan Ayad is also getting some warm-up after lunch break. 39 for the loss of 2 wicket. Catch it is a call, just going over the head of the bowler on his follow through, just a single. With that single, Skoban moves on to 40 for the loss of 2 wicket. The over number last is in progress. And last 5 deliveries left. Shiba so far batted very well. 14 runs in just 8 deliveries. And remaining 5 deliveries very important for MFC Montepadao. Again going for the square cut, doesn't get hold of that and properly missed the timing what he's looking for. Just wanted to play that one square of the wicket because no one there in the deep in the offside region. You can see that empty land in the backward point, cover point. Again he wanted to go for the switch it, miss it completely. It's been a big miss from Nizam because the line is so good to play the reverse sweep. He missed it completely. Good over there from Mustafa so far. 3 from 3 deliveries. Lofted and ball will not going to travel. Long off fielder is underneath it. Maybe that wind which is little bit slowed down when he's got that stroke. Just have a look at it in replay. Nothing wrong with the stroke. He played it very nicely. He got the elevation but fails to get the distance. The long off fielder neatly taken that catch in the long off region. The good innings which comes to an end of the batter Nizam, the back in the hut, and replacing him is the experienced Ali with the jersey number 17. Excellent over is in progress so far. The kind of over which is the lucky star Ran Tadka wanted to get. Now Mustafa producing one of the best over, but not job which is not completed yet. Appeal for leg before wicket, umpire saying the ball is going to miss the leg stump. They're looking for the second. This is going to be a little bit disaster. They're going for the third as well, but direct it is gone. Leg by call by umpire, and 2 runs completed. Fumble from the fielder, looking for the third, and here comes a throw, direct it, and is gone. 2 runs anyhow, the 43 for 4. The last delivery remaining in this over. One of the best forward from the point of view of a team Lucky Star Ran Tadka. So far from Mustafa, but just like I always mentioned about the job which is not yet over.
one ball remaining is good enough to disturb his economy. If the batter will going to get one big shot here, and that's why Mustafa knows that he has to get one good delivery, and Ali knows that he have to get one big shot here. So wait and see. Left arm, round the wicket balls. Just like I mentioned, job which is not yet over. Job which is not yet over. Once again, 1+1, the 2 bonus run. Discipline is so important in bowling. 45. The last over, last delivery. Wicket keeper Mansoor, typical Mansoor stamping here. Down the leg side. But batters almost shuffled across the line of the delivery. And have a look at the wicket keeper Mansoor. And always he loves to gather that when the ball is outside the leg stump, in a blink of eyes, he just complete the job. And the wicket in the last delivery of the last over. It's 45 for 5 after completion of 5. And they got runs in exactly at 9 runs per over. And they set a target of 46 to win this match for team Lucky Star Rantadka to win this match. It's a good score on the board. And wait and see how Lucky Star Rantadka will go and get this total. They got some good players in the side. Even though looks like the 45 is a good score. But if the batters of Lucky Star Rantadka, Mansoor, Shahnawaz and some other players, they got a potential of doing the job for the team. And that means altogether the batters of MFC Montepadao, they did the job. But they have to justify the effort of their batters. And because they've given us good platform for the bowlers to restrict their opposition. Wait and see the kind of reply coming from the batters of Rantadka. We're going to take a short break here, and after the short break, we're going to have so before the next innings will going to start. It's time for change in voice. I would like to invite Jalil Mudigere in straight language, sweet language, Kannada. Thank you. ಹಲೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಂಟ್ರವರು ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿದಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರು. ಈತ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಗೇಮ್. MFC ಮೊಂಟೆ ಪದವಿನ ತಂಡ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. MFC ಮೊಂಟೆ ಪದವಿನ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಓಟುಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ 46ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ದಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ 5 ಓವರ್ಗಳ ಸಮರದಲ್ಲಿ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 46ರ ಗುರಿ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಇಮ್ರಾನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಟೀಕೆ, ಆರಂಭಿಕ ಸರದಿಯ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ವಾನ್. Rifwan will start the proceedings.
the target of 45 runs, 46 runs target for the opponent team. Okay, scorer is ready. Umpire, you can proceed. ರಿಫಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಒಂದು ಶರವೇಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಿ ಎಸೆತ ಓಟುಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 46ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಡೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಡಿದೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡ ಅದೇನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಿಫಾಂಡ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 28 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 45ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕು. ರಿಫಾನ್ ನೀಲಕಾಯದ ವೇಗದೂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅದೇನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟುಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Is reading the batsman's stance and movement. According to that, he is bowling terrific manner. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಫಾನ್. ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಂಡಿಗೂ ಚೆಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ಶೌರ್ಯವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಫಾನ್. ಬಲಗೈ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ವೈಡ್ +1 ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಾಲೆ ಹಾಕಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಇನ್ನೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಿಡಿದೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೂಡಿಸಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಶಿರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಕೇವಲ ಏಕಮಾತ್ರ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಈ ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ರಿಫಾನ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಟ್ ಕ್ಲಚಸ್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತದ ಬಿಗು ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆದಂತ ಚೆಂಡು ಗಿರಗಿರನೆ ಬುಗುರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಒಂದೂಟವನ್ನ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೂಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಟ್ 5-4 ವಿತೌಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ವಿಕೆಟ್. 24 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ರೆ 41ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಒಂದು ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದೇನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಮದಗಜಗಳ ಕಾಳಗ ಆದ್ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಿಸ್ತದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ
ಉರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ತಂಡಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವೇ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಸಹ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಿಜವಾದ ತವರು ಮನೆ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಾಶಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೆಕ್ಕಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೆಸರನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತದೆ ಉರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಈ ಒಂದು ಮುಡಿಪು ಈ ಪರಿಸರದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಮೋಘ ವರ್ಣರಂಜಿತ ವೈಭವೋಪೇತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾವ್! He was waiting till the last moment and he whacks the ball with a tremendous muzzle power. That's went like a skyrocketing gigantic sixer. ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ನಿಜವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪುಲ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆ ರೂಟಗಳು ಪ್ರಚಂಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಸಿಡಿಲಿನ ಹೊಡೆತ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11 ಓಟಗಳು. ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದೀಗ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ದಾಹ ನೀರಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಓಯಸಿಸ್ ನೀರಿನ ಹೊರತೆ ಕಾರಂಜಿಯಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವರಪ್ರಸಾದವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಸಹ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪಂಟರ್ಗಳೇ ಹೆಬ್ಬುಲಿಗಳೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಟಗಾರರ ಒಂದು ಸಮಾಗಮದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೈನವಿರೇಳಿಸಬಲ್ಲಂತಹ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಿಜವಾದ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣವನ್ನ ಉಣಬಡಿಸ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ. ವಾವ್! ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ. ಈಗ ಅಪಾಯದ ಅಡಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 16 ಅದನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗುವ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎದುರು ಬದುರು ಆದಾಗ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚಸ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂವಹನ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಶಾಂತಚಿತ್ತದಿಂದ 16ರ ಜರ್ಸಿ ಆಟಗಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. 12 for 1. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 46ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಆಘಾತದಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದ ಇಮ್ರಾನ್ ಇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಆದರೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಶಾನವಾಜ್ ಒನ್ ಡೌನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರ. ಅರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್ ಸಹ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಘಟಾನುಘಟಿ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಸಹ ಹೌದು ಹರ್ಷದ್ ಬಜಾಲ್. ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಹುರಿದು ಮುಕ್ಕಬಲ್ಲಂತಹ, ಅರೆದು ಪುಡಿಗಟ್ಟಬಲ್ಲಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ goes for a toss. What a terrific piece of bowling. Knocked out of the ground. Middle stump goes for a toss. Terrific piece of bowling. Tremendous effort. Superb result in front of his naked eyes. What a superb bowler for the side, Mr. Shiba.
ಕೆಡವಿದರೆ ಆನೆಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಖೆಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕೆಡವಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯ ದೈತ್ಯ ಮದಗಜವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿಯ ದೈತ್ಯ ತಿಮಿಂಗಲವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಇದೀಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮುಸ್ತಫಾ ಶಾನವಾಜ್ ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಅದೇನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರ. ವಾವ್, ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅನ್ನುವುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಂಟೆಯೂ ಸಹ ಹೌದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸುಲಭದಾಯಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ವೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಳುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ. It was on the slot. He rocks back for rival. That's going on. That's went like a treasure bullet. Another magnificent strike. ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ. 4 ಓಟಗಳು ಲೀಲಾಜಲವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಈ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೇ ಈಸ್ putting the foot on the accelerate to cut loose the score run rate. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ತಂಡ. 17 for 2. 18ರ ಮುಂದೆ 29ರ ಗುರಿ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು MFC ಮಾಂಟೆ ಪದವಿನ ತಂಡ ಆದ ರೀತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ತಮ್ಮ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಯೋಚನೆಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರಣನೀತಿ. ಅದು ಇದೀಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರಪ್ರಸಾದವಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಅದನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಮುಸ್ತಫಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ headache for the bowlers as well as the opponent team's keeper as well as the fielders. Every now and then he has to take care about his line and length according to the left and right hand batting combination. He has to be there with the tight clutches when it comes to bowling. Bowlers back to the drive. There is a sharp single they have taken here. Excellent running between the wicket. Very good understanding. They are trying to strike rotate. Yes, exactly. That is what they have to do. You can't bank every single delivery into every nook and corner of the ground. You have to play according to the merit of the deliveries. You have to give the respect to the deliveries as well as the opponent team bowler. When it comes to strike rotation, that's should be there. When it comes to the quality batting, you can't go for a big bang theory for every single delivery. That is what they are trying to push off the things slowly and smoothly. That is what they are looking for. 18 for 2. ಮತ್ತೆ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರನ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತ ಇದೀಗ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರುವಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾದ್ರು. ಅದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೀಗ 4 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬೇಕಂತಾರೆ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಶರ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ತಲ್ಲೀನತೆ, ಒಂದು
ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇದೀಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. MFC ಮೊಂಟೆ ಪದವಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹೊಡೆತ, ಒಂದೋಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಚೇತರಿಕೆ, ರಿಕವರಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15ರ ಮುಂದೆ 23ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನ, ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಈವನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಡ್, ಈವನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ looks like a 50-50 chance of Britannia for both the teams. They got a golden opportunity. Let us wait and see who will win this contest. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ರು ಅಂಪೈರ್ ಇಂದ. ಓಕೆ ಅಂಪೈರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿತ ಚೆಂಡೆಂಬ ಸೂಚನೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. 15ರ ಮುಂದೆ 22ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕತ್ತಿನ ಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯ. ವಾವ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಅರ್ಷಾದ್ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಉರಿ ವೇಗದ, ಶರ ವೇಗದ, ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ವೇಗದೂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಷಾದ್ ಅದೇನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಟಗಾರ ಮುಸ್ತಫಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇದು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಮಂಜಸ ತೀರ್ಪನ್ನ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕರು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕರು. ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್, ಮೋಹನ್ ಯಯಾಡಿ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಫೈರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೋರ್ವರು ಶ್ರೀರಾಜ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 ನಮ್ಮ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಹೊಸ ರಂಗನ್ನ, ಹೊಸ ಮೆರುಗನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮುಡಿಪುವಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ, ಲೀಗ್ ಕಮ್ ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿಯ, ಹೊನ್ನಲು ಬೆಳಕಿನ ಆಹರ್ನಿಶಿ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಚಂದಿರನ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತು, ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಬಹುಶಃ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಅದೆಷ್ಟರ ಸಮಯವನ್ನ ತನ್ನ ತೆಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ. ಪಂಕ್ಚುವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಮಯ ಪಾಲನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಜೀವಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪಂಕ್ಚುವಾಲಿಟಿ, ಸಮಯ ಪಾಲನೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಂಗದಲ್ಲೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು. 12ರ ಮುಂದೆ 21. ತೌಸೀಫ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬಲಗೈ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡಕ್ಕೆ 100 ರನ್ನೆಯ ಬಲವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 11ರ ಮುಂದೆ 20 ಊಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ, 46ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್, 26ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 11 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 20 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
Mansoor TK is on fire. Yes, exactly. It was on the slot. He rocks back very well. That's going on. That's a biggie. What a magnificent strike. What a magnificent sixer. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಸೂರ್ ತಮ್ಮ ತೋಳ್ಬಲದ ಭುಜಬಲದ ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಂಚಾದ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಬಾನೆತ್ತರದ ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಗಗನ ಚುಂಬಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಚಂಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಇದೀಗ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಮುಂದೆ 14 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 32 runs on the board. Still they need 14 runs to win this contest. Exactly, they are left with another 10 more legal deliveries. ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಊಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವೂ ಸಹ ಒತ್ತಡವನ್ನ ದ್ವಿಗುಣ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತೌಸೀಫ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಾಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇದೀಗ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಆಟಗಾರ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 23 ಓಟಗಳ ಬಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗೆಲುವಿನ ದಡದತ್ತ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಚುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಸದೃಢ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಫಾಜ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ತಂಡದ ದೈತ್ಯ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. 8 ಮುಂದೆ 14 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರೇ ಇರಬಹುದು, ವಿಶ್ವ ಕಂಡ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಇರಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾದಂತ ಅನಿಶ್ಚಿತೆ ಆಗರ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್. 8 ಮುಂದೆ 14 ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. 2ನೇ ಓಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರ. ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯ ರೀತಿಯ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 1ರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯ. 7 ಮುಂದೆ 12 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕತ್ತಿನ ಜಿದ್ದಿನ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. 7 ಮುಂದೆ 12. ಈ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇನಾದರೂ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಅಥವಾ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವರ ಪ್ರಸಾದವಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದು ಒಂಟಿ ಓಟ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಮಂಜಸ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಇದೀಗ ರೋಚಕವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಡೌನ್ ಟು ದ ವೈರ್. ವಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಓವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಬುಲಸ್ ಮೆಸ್ಮರೈಸಿಂಗ್ 6 balls to go, 11 runs to win this contest. ಎಸೆತ 11 ಓಟಗಳ ಗುರಿ. ಕತ್ತಿನ ಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. MFC ಮೌಂಟೆ ಪದವಿನ ತಂಡ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಘಟಾನುಘಟಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ತಂಡಗಳ ಹೋರಾಟ. ಬಿಗು ಹೋರಾಟದ ಕತ್ತಿನ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 6 ಮುಂದೆ 11 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ವೀರೋಚಿತ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. 23 ಓಟಗಳನ್ನ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿ
ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ದಡದತ್ತ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಬೌಂಡರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರ ಅಥವಾ ಬೌಲರ್ ಒಂದು ಈಗ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಒಬ್ಬ ಫೀಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕರು. ಟೈಮರ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. 6 ಮುಂದೆ 11 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಗೂಡಿಸಿ ಬಾರ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಇಂದ ತೃತೀಯ ನೇತ್ರದ ಮೊರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಅವರ ವ್ಯೂಗಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೆಎಎಸ್ಸಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಬರಬೇಕು. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಹಾಗೂ ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿಗೂ ಬರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಟಾಸ್ಗಾಗೂ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಾಳತೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬಲ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಂತ ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರ ಇದೀಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ರಿಫಾಜ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಕ್ರಮ್. ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ. ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಮುಳ್ಳೂರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರ್ನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕಾಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಬರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. 5 ಮುಂದೆ 11 ಮತ್ತೆ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದ ಪಂದ್ಯ. ವಾವ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಿ, ನಮಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೈಡ್ ವೈಟ್ ಫಾರ್ ನನ್ ಅನ್ನುವ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ನಾಣ್ಣುಡಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಯಾರನ್ನ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ, ಸಮಯ ಪಾಲನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಏರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. 4 ಮುಂದೆ 11 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಂತಹ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ತಮ್ಮ ಒಂದೋಟ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದೋಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 3 ಮುಂದೆ 10 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ವಾವ್, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಹೊಡೆತ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಬೌಂಡರಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಅಂಪೈರ್ ಇಂದ 4 ಓಟಗಳೆಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡದ ಕುಲುಮೆಯಂತ ಪಂದ್ಯ, ರೋಚಕ ನಾಟಕೀಯ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಹ 6 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 2 balls to go, 6 runs to win this contest. What an exciting, enthralling match we having here. 2 balls left with them. They need exactly
a one big hit. Let us wait and see who will going to win this contest. This is the match is going on between MFC Montepadao along with Lucky Star. Both the teams, they are fighting for the victory. Fire with fire. Such a contest is going on here. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಬೌಲರ್ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನುವುದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಲದಾಯಕ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದೆಸೆತ 5 ಊಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಆದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಂಟೆ ಪದವಿನ MFCಯ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹೆಬ್ಬುಲಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹಸಿದ ಹೆಬ್ಬುಲಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಊರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಚಕ ಬಿಗು ಹೋರಾಟದ ಪಂದ್ಯ. 1 ball left with them, 5 runs to win this contest. ಒಂದೆಸೆತ 5 ಓಟಗಳು. ವಾವ್ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, MFC ಮಾಂಟೆ ಪದವಿನ ತಂಡ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮನ್ಸೂರ್ ರವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 23 ಓಟಗಳ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಜಯಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿಸ್ತಾ ಬುಡ ಮೇಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ MFC ಮಾಂಟೆ ಪದವಿನ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತ ಟೈಟ್ ಕ್ಲಾಚಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಈ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೋಪಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮತ್ತೊರ್ವರು ಅಂಬಿ ವಿಷ್ಣುರವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಚುಕು ಗೆಳೆಯರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಪಿ ಇವರ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. धन्यवाद जनाब जलील सर मूडीकेरे, आपके खूबसूरत अल्फाजों के लिए राज्य भाषा कन्नड़ में बेहतरीन नाखुदे काल आपने सुनाया. एक बार फिर से आपका अभिवादन न करते हुए अगला मैच है सहारा ब्लास्टर्स कास्क और कास्क नारिंगाना के बीच खेला जाएगा. Just talking about the next match, Sahara Blasters will take over Kask Naringana in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart.
ಕಾಸ್ಟ್ ಅರಿಗಾನ ಹಾಗೂ ಸಹಾರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 3:50 ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ 3:15 ಆಗಿದೆ. 3:50 ಒಳಗೆ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಜರಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ 3:50 ತಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು 3:50 ಒಳಗೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶುಭ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಮೋಟೆ ಪದವು ತಂಡದ ಶುಭ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವಂತೆ. ಎಂಎಫ್ಸಿ ಮೋಟೆ ಪದವು ತಂಡದ ಶುಭ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಸಹಾರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ Sahara Blasters as well as Cast Narigana please report in front of the stage for the toss procedure. ಸಹಾರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನರಿಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಹಾರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನರಿಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Cask Narigana won the toss and what the decision they will take, just wait and see. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ತಡವಾಗಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Cask Narigana, after won the toss, they elected to field first. I request the both teams players to please start the match immediately. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರು ಹೊಸ ಚೆಂಡನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಹಾರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನರ್ಗಾಣ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಜೀರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಜೀರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ತಂಡದ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 3 ಓವರ್ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಜೀರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಈಗ ಶುರುವಾಗುವಂತಹ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 3 ಓವರ್ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಜೀರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
Right, the match starts between Sahara Blasters versus Ghana, and news is here from the center that the captain of Ghana, after one toss, they elected to field first, and because of that, the openers are now comes out to the middle. Pritam and Ismail, the openers for Sahara Blasters, and the bowler starts a fresh proceedings from the far end. In fact, and the first Sahad, the bowler, and the first ball of the match is now coming up. In fact, also the first ball of their innings is now coming up. First and only power play is now going to start in their innings. First ball. Right arm over the wicket. पहली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा. गेंद पहुंची शॉट थर्ड मैन पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और एक रन यहां पर मिल चुके हैं बल्लेबाज को. एक रन बिना किसी नुकसान के स्कोर बोर्ड इस वक्त शुरू हो चुका है. शाम के लगभग 4 इस वक्त बचते हुए और इस बीच मैच शुरू हो चुका है. सहारा ब्लास्टर्स और ghana के बीच और सहद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. इस्माइल सपना करने के लिए तैयार. पहला पावर प्ले उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत. और अगली गेंद, यह गेंद बेहतर गेंद थी. इस वक्त गेंद को खेलने के प्रयास में चूके और विकेट कीपर ने अपने दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड कर लिया. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. प्रीतम जो कि इस वक्त सपना करते हुए नॉन स्ट्राइक रन पर. इस्माइल और सहद गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए रन के लिए दौड़ पड़े. तेजी के साथ एक रन पूर्ण करने में सफल. वाइड का इशारा. 1+1 2 runs now added to the total, and with that couple runs the scoreboard moving up to 3 on the board in the over number first in progress. This is the over number first over there, and is now progressing here. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइक एंड बल्लेबाज का. इस्माइल जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और सहद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. यह गेंद लेग स्टंप पर ऑफ द टॉस गेंद को डिफेक्ट कर दिया. मिस फील्ड इस वक्त स्क्वायर लेग फील्डर द्वारा. जब तक खुद पीछे की ओर जाकर फील्ड करके गेंद को थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका. कुल मिलाकर 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. इट्स 5 रन इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. ghana ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है सहारा ब्लास्टर्स के खिलाफ. और इस बीच गेंदबाज समद गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा. गेंद पैरों पर टकराई और जहां तक रनों का सवाल है, रन्स इस वक्त मिलेंगे 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर. 6 on the board in the over number first in progress. सहद अगली गेंद लेकर तैयार प्रीतम के लिए. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार. स्वीप कर दिया इस वक्त, लेकिन ठीक तरह से नहीं. शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, कोई बैकअप वहां पर नहीं और इस बीच एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. वहां पर तुरंत बैकअप होता हुआ और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 7 without loss in the over number first in progress. Still a ball left in this over. This is the match number 6 of the day 3 of this prestigious cricket tournament. MPL Mudipu Premier League season 1 2026 is now progressing here in this beautiful Rajiv Gandhi Memorial Ground. Mudipu again the drive कर दिया इस वक्त. गेंद पहुंची वाइड स्लॉग ऑन पर. just a single he got, and with that single run the scoreboard moving up to 8 on the board in the over number first has been came to an end. So the first over Sahara Blasters, after being losing the toss and put it to bat by ghana, they made a steady start. They managed to score 8 runs on the board after completion of first over. जियान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन सहारा ब्लास्टर्स इनिंग्स और फील्डिंग में जब मोमेंट इस वक्त चलते हुए पहले ओवर के खेल के पूरे होने के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है. फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए. शाम के 4 इस वक्त बच चुके हैं. धूप का प्रकोप
हालांकि काफ़ी हद तक कम ज़रूर हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मैदान पर मौजूद है। और 46 चौके और 42 छक्के इस श्रृंखला में लग चुके हैं। 46 fours and 42 sixes already hit in this tournament. और इस बीच गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। जियान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट करते हुए इस वक्त विकेट कीपर। और जियान इस वक्त गेंदबाजी करेंगे इस्माइल के लिए। इस्माइल सामना करते हुए जियान की गेंदों को, और जियान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, और शॉर्ट फॉर लेग फील्डर चूके 1+1 2 runs now added to the total in the face of wide, and that couple run the scoreboard moving up to 8 on the board. In fact, it's a 10 on the board. Yet to lose any wicket at the start of the second over. और जियान अपने ओर के अगली गेंद लेकर तैयार प्रीतम के लिए। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को उछाला, खूबसूरत स्ट्रोक विद द विंड, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक प्रीतम के बल्ले से लगता हुआ, और यहां पर देखिए हाउ लुक एट दिस रीप्ले, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड एंड ही जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट। प्रीतम एक ऐसे खिलाड़ी हैं जब वो अपना लय रिदम सही लय प्राप्त कर ले तो बल्लेबाजों पर, तो ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज होने के नाते गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं। और यहां पर गेंद को उछाला था खूबसूरती के साथ, वाइडिशन लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, और इस स्ट्रोक के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। 16 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर सेकंड। स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले को अगेन लॉफ्ट इट बट स्ट्रेट टू फील्डर एट लॉन्ग ऑन। वन बाउंस कलेक्टेड बाय हिम। In fact, they come back for this second and get it, and this time I think it's gone over the fence. मिसफील्ड वहां पर होता हुआ एक वक्त ऐसा लगा कि आसानी के साथ गेंद को फील्ड करने के लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर, लेकिन यहां पर देखिए दिस इज एन एब्सोल्युटली मिसजजमेंट मेड बाय द फील्डर एंड द बैट्समैन प्रीतम गॉट अ बाउंड्री। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। छक्का और चौका। प्रीतम काफी आक्रामक इस वक्त नजर आते हुए और अपने अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड विकेट पर। नौस्टॉकिन बल्लेबाज काफी आगे निकला है, लेकिन एन मौके पर तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की जा रही है। काफी आगे निकला है तो इस वक्त नॉन नौस्टॉकिन के बल्लेबाज, और देखना है कि जब तक थ्रो पहुंचा तब तक बल्लेबाज क्रीज पर वापिस लौट चुके थे या नहीं। तीसरे अंपायर जो कि इसका परिशीलन करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। Out is the call from the third umpire. The batsman has to go. He fell just short out of his crease at the last moment. और जहां तक सवाल है ये विकेट का, तो इस वक्त विकेट गिर चुका है यहाँ पर इस्माइल का। दुर्भाग्यवशात रन आउट के रूप में आउट होने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए,
और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्माइल डिपार्ट्स। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 3 बैट्समैन, नंबर 3 बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ। शाहनवाज नंबर 3 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, जियान अपने ओर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। प्रीतम जो कि काफी आत्मविश्वास पर इस वक्त नजर आते हुए, एक छक्का और एक चौका अब तक वो झड़ चुके हैं और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और जियान गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, 1 run added to the total, and with that 1 run the scoreboard moving up to 21 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress। जियान इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में, फीडर काफी पीछे तैनात, जस्ट सिंगल कॉट और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर प्रगति करता हुआ 1 विकेट खोने के बावजूद, खासकर प्रीतम जो कि एक बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए 12 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो क्रीज पर मौजूद, सिर्फ 6 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया और इस बीच सामना करने के लिए तैयार प्रीतम, जबकि जियान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद जस्ट गॉन फॉर माय टीम, नॉट सक्सीडेड, द बॉल गेट्स सम एक्स्ट्रा बाउंस, ओवर नंबर 2 कंप्लीटेड। 2 ओवर के मुकम्मल के बाद द स्कोर है इस वक्त 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 22 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs scored by the openers of Sahara Blasters. Except they lost their 1 wicket, they made a pretty good start. In fact, it's 22 for 1. ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ 3 ದಿನಗಳ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉಮಿಯಾ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಮುಡಿಪು, ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಮಿಯಾ ಇವರನ್ನ ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುರ್ನಾಡು, ಮುಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಡಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. तो इस वक्त जहां तक सवाल है स्कोर 24 रनों का और गेंदबाज इस वक्त तैयार था, हाथ राउंड द विकेट। अगली गेंद उछाला इस वक्त लंगोन पर और गेंद लंगोन सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है और इसी के साथ एक विकेट यहां पर गिर चुका है। 24 रनों पर दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है अजीज, जो कि आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और इसी के साथ दूसरा विकेट खो चुका है। 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और हमारे साथ मौजूद है हमारे एक और काबिल दोस्त, एक बेहतरीन कन्नड़ा कमेंटेटर जो कि श्रीमान माजिद मलूर, जो कि हमारे खास दोस्त है, इस वक्त हमारे साथ स्टेज पर मौजूद है। एक बार फिर से एमपीएल संगठक और सर्व क्रीडा प्रेमियों की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमान माजिद भाई, हार्दिक स्वागत है आपका इस बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला के लिए श्रृंखला में। और जहां तक सवाल है इस वक्त इस मैच का, तो विकेट यहां पर गिर चुका है, विकेट नंबर 2, 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अजीज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज, न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, वसीम इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस बीच गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर राउंड द विकेट इस वक्त तैयार। अजीज
इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त गली पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। अजीज फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद कट करना चाहा, इस वक्त चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे और स्कोर रुक चुका है 25 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। अजीज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट, दिस टाइम आई थिंक ही माइट बी इन ट्रबल एंड इज गॉन इन फैक्ट। Up goes the finger from square leg umpire. This is an absolutely fantastic piece of work made by wicketkeeper behind the stumps. रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूंकि क्रीज से कुछ हद तक आगे निकला और विकेटकीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। One more wicket fall on the batsman departs. Now I must say for the first time in this match, Sahara Blasters are now looking in trouble. Now the score is 25 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. This is a 5 overs match, 5 overs per side to be played. This is the 3rd over of their innings is now progressing at match number 6 of the day 3 of this prestigious cricket tournament. MPL Mudipu Premier League season 1 2026 is now progressing along fantastically in this Rajiv Gandhi Cricket Stadium Mudipu. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, गेंदबाज अजीज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए संपत नए बल्लेबाज जो कि क्रीज पर इस वक्त मौजूद काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र में यहाँ पर दिखाई देता है और संपत्ति इस वक्त तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, फैंटास्टिक स्ट्राइक बट स्ट्रेट टू फील्डर, नो इन फैक्ट इट्स गॉट टेकन ब्रिलियंटली। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच टेकन बाय द डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर। और ऐसा कहना पड़ेगा अपना एक हाथ रहा था डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर। देखिए यहाँ पर किस तरीके से कैच को लग पा गया। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कैच टेकन बाय द फील्डर विद वन हैंड जस्ट इनसाइड द फेंस डीप बैकवर्ड थर्ड मैन। और इस बेहतरीन कैच की बदौलत एक और विकेट गिर चुका है और बार बार यहाँ पर दिखाया जा रहा है कैच को किस तरीके से लपका गया था बेहतरीन तरीके से और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। संपत द मैन डिपार्ट्स फॉर अ गोल्डन डक एंड 25 for 4 नाउ। 3 overs have been bowled। तो तीसरे अंपायर की इस वक्त मांग की गई है कि यहाँ पर इस कैच को सही तरीके से सीमा रेखा के अंदर लपका गया था या नहीं, ये परखने के लिए। और जहां तक स्कोर का सवाल है इस वक्त 25 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका। 3 ओवर की खेल की समाप्ति हो चुकी है। अगला मैच लेजेंड्स पजीर और स्टार गाइस मुडिपू के बीच में खेला जाएगा और वो मैच शुरू होगा इस मैच के तुरंत बाद। इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर दर्ज करने के लिए। इज गॉन, ही जस्ट टुक द कैच परफेक्टली जस्ट इनसाइड द फेंस और विकेट गिर चुका है यहां पर। 3 overs completed, 25 for 4, 2 overs left in overall calculation in the innings और गेंदबाज अजीज का बेहतरीन ओवर समाप्त हो चुका है। सिर्फ 3 रन इस ओवर में उन्होंने प्रदान किए, 3 विकेट प्राप्त करने में सफल और चौथा ओवर उनके पारी का शुरू होता हुआ। गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ। न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल जुबैर, जबकि वसीम स्ट्राइकर एंड पर मौजूद और गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज यहाँ पर इसाक। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। हवे का रुख मैदान पर काफी हद तक कम हो चुका है इस वक्त। मैदान की बाईं से दाईं और हवा इस वक्त गुजरते हुए और इस भीषण गर्मी से काफी हद तक खिलाड़ी और दर्शक दोनों को यह हवा राहत दिलाते हुए। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो इसाक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को मोड़ना चाहा पर गेंद ऑफ स्टंप, ऐसा कहना पड़ेगा मिडिल स्टंप उखाड़ कर गिरता हुआ, ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट वांटेड टू वर्क इट ऑन द ऑन साइड एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड। और यहाँ पर देखिए गेंद सीधे बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करते हुए मिडिल स्टंप को उखाड़ कर ले गए और विकेट नंबर 5 यहाँ पर गिर चुका। तो एक बेहतरीन शुरुआत के बाद इस वक्त कुछ हद तक उनकी पारी लड़खड़ाती दिखाई देती हुई इस मैदान पर। यहाँ पर गेंद को स्वीप करना चाहता चूंकि और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे मिडिल स्टंप को उखाड़ कर ले जाते हुए एक और विकेट गिर चुका है।
5th wicket down. Now I must say they are looking in trouble for the first time in this match. It's 25 for 5. New batsman Nozal is now comes out to the middle और वो इस वक्त अपना कदम आगे बढ़ाते हुए क्रीज पर और इस वक्त सामना करेंगे इसाक की गेंदों का और इसाक इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नौजाल जो कि सामना करते हुए इस वक्त इसाक की गेंदों का और इसाक तैयार अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ wide swing at the last moment, not succeeded and collected by wicketkeeper behind the stumps. There is no possibility of any run. Scoreboard stays at 25 for the loss of 2 wicket. और खासकर प्रीतम का विकेट गिर जाने के बाद रनों की औसत में गिरावट आई है इस वक्त सहारा ब्लास्टर्स की पारी में और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद एक बार फिर से परफेक्ट लेग कटर गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 25 for 5 इन द ओवर नंबर 4 in progress। 3 गेंदे इस ओवर में फेंके जा चुके, 2 लगातार डॉट गेंद खेलने के बाद दूसरे छोर के बल्लेबाज जुबैर जो कि आकर स्ट्राइक रन के बल्लेबाज नौजर को कुछ समझाते हुए कि किस तरीके की बल्लेबाजी इन हालातों में अपनानी चाहिए और इस बीच इसाक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बेहतर गेंद थी इस वक्त और इस बार थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो इससे पहले के पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, बाई का इशारा। इट्स 26 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन और इस वक्त अंपायर तीसरे अंपायर के लिए मांग कर चुके हैं कि ये वाइड है या नहीं ये परखने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। इट्स अ फेयर डिलीवरी और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का तो रन से इस वक्त नहीं मिलेगा। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रनों पर, 26 नाउ और जहां तक सवाल है गेंदबाज इसाक का तो इसाक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। नए बल्लेबाज नौजल जो कि सामना करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी इस वक्त, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर बोर्ड रुक चुका है 26 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर और इसाक का अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद चूंकि बेहतर गेंद थी। फैंटास्टिक ओवर केम टू रन फ्रॉम इसाक, जस्ट अ सिंगल रन ही कंसीडर्ड एंड गॉट 1 विकेट इन दिस ओवर एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवर I must say Kask Naringana are looking in a good situation. In fact 4 overs completed. In fact, after completion of 4 overs, still the batsmen of Sahara Blasters looking for the right track. It's 26 for 4, 26 for 5 in fact, and now just a last over remaining in their innings. Ramiz, the bowler, starts a fresh proceedings और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। नौजल जो कि सामना करने के लिए तैयार रहा और गेंदबाज रमीज इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। सिर्फ 6 गेंदें बाकी अब सहारा ब्लास्टर्स की पारी में। काफी दूर दूर तक पहला वक्ष तक्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ 4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद है और गेंदबाज रमीज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए
दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज नौजल के लिए तैयार। First ball comes Ramiz to Nauzal. Right arm round the wicket here he bowls. This time driven that one into the gap as well, and again it might be taken of just inside the fence, and the batsman come back for the second run. This time he's gone in fact. He fell just short out of his crease. दूसरा रन काफी जोखिम भरा रन था, पूरा करना चाहा और इससे पहले कि दूसरा रन बल्लेबाज पूरा करे नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो पोस्ट था डीप मिड विकेट फील्डर का सीधे गेंदबाज के हाथ में, गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट के चटका दिए और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है जुबैर का और छठा विकेट गिर चुका है 27 रनों के ऊपर। इट्स 27 for 6 and now just 5 balls remaining in overall calculation in their innings. एच अली यानी हैदर अली इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो रमीज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए हैदर अली जो कि नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद सामना करते हुए इस वक्त नौजल फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए स्कोर रुक चुका है 27 रन 6 विकेट के नुकसान पर और इस बीच रमीज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौजल के लिए ढीली गेंद, लेकिन इस ढीली गेंद का फायदा उठाने में असफल। शॉट थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंच चुकी है, एक विकेट गिर चुका है, टॉप एज पर गेंद टकराई थी और आखिरकार आसान सा कैच इस वक्त शॉट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में पहुंचता हुआ। One more wicket fall on 7th wicket down 27 for 7. Still the problems are continuing here for the batsmen of Sahara Blasters. 27 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर, 4 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, 4 balls left still in overall calculation in their innings. So Ashraf, the new batsman, is now comes out to the middle और गेंदबाज रमीज इस वक्त गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज अशरफ के लिए। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर करते हुए तैयार और अशरफ इस वक्त सामना करते हुए रमीज की गेंदों का। Lost it. This time I think he's got the distance. Oh, brilliantly saved. This is an outstanding save made by the backward square leg fielder. और सिर्फ तो मात्र बल्लेबाज और टीम के खाते में इस वक्त जुड़ता हुआ और शफल होते हुए गेंद को उछाला था और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका गया, सीमा रेखा के अंदर अपने एक हाथ से ढकेला गया। Absolutely brilliant save made by the deep backward square leg fielder and the batsman got only a couple run for that stroke because of that fantastic save made by the deep backward square leg fielder just inside the fence. 29 for the loss of 7 wickets. Now 3 balls left. जब प्रीतम बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था सहारा ब्लास्टर्स के बल्लेबाज एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे, लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा सहारा ब्लास्टर्स की रन की औसत में इस वक्त गिरावट आती हुई और विकेटों के ऊपर विकेटें खोते हुए रिवर्स शॉट गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, शॉट थर्ड की दिशा में डायरेक्ट हिट इस वक्त लग चुका है और जहां तक सवाल है इस वक्त डायरेक्ट हिट का तो अंपायर इस वक्त इशारा कर चुके हैं तीसरे अंपायर की ओर। नाउ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर फॉर द वंस अगेन। काफी नजदीकी मामला यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर बल्लेबाज जब स्टंप्स को गेंद बिखेर कर चला गया था तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं और जहां तक सवाल है इस वक्त तीसरे अंपायर इसका परिशीलन न करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है।
नॉट आउट इस वक्त घोषित करते हुए तीसरे अंपायर, और जहां तक सवाल है रन से मिलेंगे यहाँ पर, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर 30 ऑन द बोर्ड। नाउ जस्ट 2 balls लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन द इनिंग्स। और रमीज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, नए बल्लेबाज हैदर अली जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और रमीज इस वक्त कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करते हुए 30 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 7 विकेट के नुकसान पर। रमीज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, ढीली गेंद, लेकिन इस ढीली गेंद का फायदा उठाने में असफल, और एक मात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जोड़ता वाइड्स ऑफ द बैट एंड विद दैट सिंगल रन इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड बट दिस टाइम ही वोंट सर्वाइव। वन ऑफ द बैट्समैन हैज टू गो एंड वन मोर विकेट फॉलन, इट्स 31 for 8। सिर्फ 2 विकेट सुरक्षित, अंतिम गेंद का खेल बाकी, और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम गेंद पर सहारा ब्लास्टर्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। लेजेंड्स पजीर और स्टार गाइस मुडीपू के बीच अगला मैच खेला जाएगा, तो इसलिए एक बार फिर से मैं सर्व खिलाड़ियों से निवेदन करता हूं कि कृपया स्टेज पर संपर्क कर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और अंतिम गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त नंबर 10 बल्लेबाज क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए सहारा ब्लास्टर्स के, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, रमीज टू द न्यू बैट्समैन जमाल, द नंबर 10 बैट्समैन इज नाउ गोइंग टू फेस रमीज। अंतिम गेंद लेकर तैयार, द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, रमीज to Jamal. Driven down to a mid wicket. Fielder after it completed one, looking for the second, come back for the second, and this time I think just we have to wait for the umpire decision. Now it's going to be a third umpire once again. तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त एक बार फिर से मांग की गई है। काफी ऊंचा थ्रो था लेकिन बेहतर पिकअप, और विकेटें उखाड़े इस वक्त गए थे गेंदबाज द्वारा, लेकिन देखना है कि जब विकेटें उखाड़े गए थे गेंदबाज द्वारा तब बल्लेबाज यहाँ पर दूसरा रन पूर्ण कर चुके थे या नहीं, तो काफी नजदीकी मामला यहां पर। तो आउट घोषित करते हुए इस वक्त तीसरे अंपायर और सिर्फ एक मात्र रन पारी के अंतिम गेंद पर यहां पर जोड़ा जाएगा। सो द इनिंग्स इज अप फॉर Sahara Blasters. They finished with 32 for the loss of 9 wickets in the stipulated 5 overs. Now the target for Kask Naringana is 33. They have to score in the stipulated 5 overs. That means in the stipulated 30 overs they have to score for victory with a required run rate of exactly 6.60 runs per over. 33 they have to score out of their 30 deliveries from that means from their 5 stipulated overs, और उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के बाद। तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आज पहली बार इस श्रृंखला में मेरे एक और काबिल दोस्त, एक बेहतरीन कन्नड़ा कमेंटेटर अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ आपका दिल बहलाएंगे यहाँ पर श्रीमान माजिद मल्लूर को एक बार फिर से मैं संगठक सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से स्वागत करता हूँ। हार्दिक स्वागत है माजिद भाई आपका, आइए माइक्रोफोन संभालिए, धन्यवाद, थैंक यू।
ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿಯವರಿಗೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ದಾಂಡುಗಾರ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. MPL 2020 നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലറാ, നിങ്ങൾ എന്ത് രാസ്മാനെ അപ്പൊ ഫോൺ ആക്കണം എന്താ ഒരു ഇവിടെ 5 സിഗ്നേച്ചർ ആയി
ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿಯವರಿಗೆ. ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 33ರ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜೀಜ್ ಅವರನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಸಾದಿಕ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 33 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಡಿಪ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಈ ದಿನ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ 6ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬಬರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಂತರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಅರ್ಖಾನ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೌಲರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವೈಫಲ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತದೆ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಚುರುಕನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. 30 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ 33 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಚುರುಕನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 1-0 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೀಜ್ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಕೂಡ ಸಜ್ಜುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮತ್ತೆ ಅಶ್ರಫ್ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಅಜೀಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಏಲಿಪಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು 2ರಲ್ಲಿದೆ ತಂಡ. 2-0 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಂಥ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಡ್ +1 ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 4 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಶ್ರಫ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಶ್ರಫ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು. 1+1 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6-0 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಂಪಿಎಲ್ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಆವೃತ್ತಿ 1ರ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 33ರ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತರು ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಸಾರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಜಲೀಲ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೊತೆ ಆಗುತ್ತಾ ಗೋಪಿ ಸಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತಾ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6-6 ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಅಶ್ರಫ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯ 3ನೇ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6-6 ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಅಜೀಜ್ ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಹುರಿ ಚೆಂಡುವಿನ ದಾಳಿದು, ನೇರ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿದು. ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8-0. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ದಾಂಡುಗಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಶ್ರಫ್ ಅರ್ಖಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಗಳಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. MPL 2026 ಸಮಾಪ್ತಿಯ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಜುಬೈರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ 24ರ ಮುಂದೆ 24 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಕೂಡ ಸಜ್ಜುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜುಬೈರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ದಾಂಡುಗಾರರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜುಬೈರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಇಂಥ ರೀತಿಯ ಆಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ. ಏಳಿ ಪಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಸಾದಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಬೊಡ್ಡಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10 ಬಂದಿದೆ. 23 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 23 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇರುವ ಜೋಡಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಅಜೀಜ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜುಬೈರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಜೀಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚುರುಕನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ರಮೀಸ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಲು ಸಾದಿಕ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಲು ರಮೀಸ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಫಜೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗೈಸ್ ಮುಡಿಪು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರ ನಾಯಕ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಸುಬೈರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾದಿಕ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ರಮೀಶ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಜುಬೈರ್
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಹೊರಬೀಳುವಾಗ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 12-12ಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಅಂಬ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದರ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ವೈಡ್ಗಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ, ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸುಬೈರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಮೀಸ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನದಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಾದಿಕ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಜುಬೈರ್ ಎಸೆದಂತ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 4 ಓಟವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ 1ರ ಬಳಿಕ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ 2 ಓವರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನಾದರೆ ಉಳಿದಂತಹ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 18 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 18 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ 11 ಆಟಗಾರರು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಓವರ್ ಯಾರಿಗೆ ನಾಯಕ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಓವರ್ ನೀಡಿದಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2-3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ತಂಡದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪಜೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗೈಸ್ ಮುಡಿಪು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬರಬೇಕು. ತಮಗಿದು ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 18 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ತಂಡದವರ ಶಾಪವು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾಯಕ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದಾಳಿಗಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆದಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೀಸ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಲು ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯಲ್ಲ, ನಾವು ಸಮಯವನ್ನ ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 18 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನ ಸಜ್ಜುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ಗೆ 6 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ, ಈ ಪರಿಸರ ಕಣ್ಣಂತರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನದಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಾಗ 17 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 17 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಮೀಸ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನೌ ಸ್ಟೇಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಣಸಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹಾರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ರಿಂಗಾಣ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ ರಮೀಸ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ರಮೀಸ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ 16 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 16 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಪತ್ ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಕಾಯ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 16 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಮತ್ತೆ ಸಂಪತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವಿದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಿದು, ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟವಿದು. ತಂಡ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ, ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಏಳಿಪಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಜೊತೆಗೂಡು ರಮೀಸ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ 14 ಚೆಂಡು 15 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಸಂಪತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರಮೀಸ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸಂಪತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಗಬಹುದೇ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20ಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. 13 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 13 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಎಸೆದಂತ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 5 ಓಟವನ್ನಾದರೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು. ದಾಂಡುಗಾರು ಒಂದೊಂದು ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೊರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಪುಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಗಿದಿದೆ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21, ಉಳಿದಂತಹ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಫಜೀರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಗೈಸ್ ಮುಡಿಪು ತಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ವಾಕ್ವಾರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಗೈಸ್ ಮುಡಿಪು ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪು ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಡಿಪು ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಫಜೀರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಗೈಸ್ ಮುಡಿಪು ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಟೂರ್ನಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಫಜೀರ್ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಗೈಸ್ ಮುಡಿಪು ತಂಡ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಡಿಪು ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 11 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾದಿಕ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ರಮೀಸ್ ನೌ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುವೈಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. 11 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 10 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನದಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಸುವೈಲ್ ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾದಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೌಂಡರಿ ಇದು. ಈ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಹುಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ಆಟವಿದು. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡಿಗೆ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಸಾದಿಕನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೌಂಡರಿ ಇದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 27 ಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಾದಿಕನ ಕಡೆಗೆ ಸುವೈಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಹುಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28. ಉಳಿದಂತ 10 ಚೆಂಡು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸುವೈಲ್ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಾದಿಕ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಾದಿಕ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟವಿದು, ಚಾನ್ಮಯ ಆಟವಿದು. ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸಾದಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 29 ಬಹುಪಾಳು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ರಿಂಗಾಣ ತಂಡ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುವೈಲ್ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ವಿಕೆಟ್
ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್, ರನ್ ಮೀಸ್ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20-30 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 3 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವಿದು. ಸಾದಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸುಲಭ, ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುಡಿಪು ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 1 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾರಿಂಗನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಜೀಜ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತದೆ. ಅಜೀಜ್ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಜೀಜ್ ರವರ ಪಾಲಾಗ್ತದೆ.
ಹಲ್ ಮುಡಿಪು ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತರ್ಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಟಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಐದು ಗಂಟೆ 45 ಸಮಯಾವಕಾಶವಿದೆ. ತದನಂತರ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹಲೋ जी अजय हाँ
ಹಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ
Abunyi. Jafradi. Itu madag. ಹಾಲ್
ಮುಡಿಪು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಕೌಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಸ್ವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಸ್ವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೋಲಿಯಾರ್, please report in front of the stage for the toss procedure for the next match. And also all the I request all the players to please report to the stage immediately for signature procedure of Kiswa Bangalore and Kings Bolyar. Please report immediately to the stage. Thank you.
ಕಡ್ಲೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ರಫೀಕ್ ಹಿಂಗೆ ಬಲ್ಲ. ರಫೀಕ್ ರವರೇ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಿಸ್ವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 6:20. 6:20ಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನನಾಯಕರಾದಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರು, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದರ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜನನಾಯಕರು ಆದಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನನಾಯಕರು, ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ KH ರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ 2-3 ದಿನೋಡಿಂಚ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ರಾತ್ರಿನ ಪಗಿಲು ಮಂತದ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಜ್ಜಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಅಂತರಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾರತಾಮಿನ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಇರ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ರೆ ಸಹೋದರಿ ಅಂಜನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಹುಸೇನ್ ತಾಸ್ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಸಿರಾಜ್ ಪಜೀರ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಟೀಮುಲೇನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಎನ್ನ ಪಾಟಿದ ನೇತಾರರಾಯನಂಚಿನ ಸಿದ್ದಿಕೆರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಟೀಮುಲೇನು ಕೊಂಡತ್ತದು ಪ್ರತಿಭೆನ ಅನಾವರಣ ಮನ್ಪೆರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಂದರು ಐಡ್ದಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪುನಿದಾದಿಕೆ ಬಣ್ಣಂದ ಏಪಲೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಅಂತರಜ್ಜಿ ಅವು ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮೂಲು ನಿಖಲು ಮಲ್ತು ತೋಜಾದರೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ರಹಿತವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಿನ್ನರೇನು ಮಾತ ಲೇದರೆ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಾರೆ ಕೋಡೆ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ ಇತ್ತಿಂದಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವರುಣ ಉಪದ್ರ ಮಂತದಿಚೇರಿ ಎಂಗ್ಲನಂಚೆ ಮಾತ 2 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಬಜ್ಜೈ ಮಾತ ನೀರಿಡು ಪೋತನಂಚಿನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಂಡ ಇಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ನಿಕ್ಲೆನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ ಬಯ್ಯ ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ತೋನ ಖುಷಿಯ ನಿಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲಿಡು ಮಂತ್ ನಡೆದವರ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಿಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಆನ ನಿಕ್ಲೆನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನೇ ಮುಟ್ಟ ಸಮಾರೋಪ ಆನೆ ಮುಟ್ಟ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ನಾನಾತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಸಮಾಜರು ಮಂತದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರಡು ದೇವರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೀರ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹಿಸರು ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡು ದೇವರೆಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೇರಿಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲುಮೇಲಿನ ಸಂದಾದೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಉಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
Wow.
ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್
ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಿತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ಶೀನಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಡಿಪು, ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪರಿಸರವಾದಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಡಿಪು ಇದರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲೂರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್.
MSC ಮೊಂಟೆಪದವು ಹಾಗೂ ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪಂದ್ಯವು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. MSC ಮೊಂಟೆಪದವು ಹಾಗೂ ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ MSC ಮೊಂಟೆಪದವು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ಹಲೋ, ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ 3 ದಿನಗಳ ಈ ಒಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, TG ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್, ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀನಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೂಲ್ಯ ಇವರು, ಇವರನ್ನ ಸಂಘಟಕರ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಯುವ ಸಮಾಜ ಅಭಿಯಾನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಭಾಗದವರೇ ಆದಂತಹ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರನ್ನ ಸಂಘಟಕರ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೈರಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಟಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಆದಂಥ ಶ್ರೀನಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೂಲ್ಯರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂತಹ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಕೈರಂಗಳ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಲು ಏನು ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಈರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹುಸೇನ್ ರವರನ್ನ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಕಾರರಾಗಿ ಬಹುಕಾಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಸೀರ್ ಸಾಜಿಗಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂತಹ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಜಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂಥ ಹನೀಫ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಸಹಾರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಸಂಘಟಿತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಇದರ 3ನೇ ದಿನದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಸಿಫ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಬ ನೂತನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಈ ಮುಡಿಪು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರನ್ನ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 3ನೇ ದಿವಸದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಭಾಗದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು, ಘನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಣವೆತ್ತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರು ಅನುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾಲನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಘನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಟಿ ಶ್ಯಾಂಭಟ್ರವರು. ಕೈರಂಗಳದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೈರಂಗಳದ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತದನಂತರ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಜನಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಟಿ ಶ್ಯಾಂಭಟ್ರವರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ, ನಾಟಕ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕ್ರೀಡೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವರು ಶ್ಯಾಂಭಟ್ರವರು. ಈಗಲೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದರಾದರೆ ಹಲವು ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ನಾಚಿಸುವಂತ ಆ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಶ್ಯಾಂಭಟ್ರವರು. ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸತ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಯಕ್ಷಮಾತೆಯ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಮುಡಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕೇವಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಿದ್ದಾರ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯಾದವರು ಶ್ಯಾಂಭಟ್ರವರು. ಕೈರಂಗಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ, ಕೈರಂಗಳ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿದವರು ಟಿ ಶ್ಯಾಂಭಟ್ರವರು. ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಶ್ಯಾಂಭಟ್ರವರ ನಡೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರು.
ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಬರಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ತಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಲಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನ ಪಡೆದ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಅವರು. ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕರ್ಕೇರ. ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ತಮ್ಮದು. ಘನವೆತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಹೀರಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರ ತೀರ್ಥರೂಪರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಅವರು. ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನು ನೋಯಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕರ್ಕೇರ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಇಬ್ಬರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮೀಸಲಿಟ್ಟವರು ಈ ಇಬ್ಬರು ಅವಳಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತಕರು. ಅವರ ನಡೆ, ಅವರ ನುಡಿ, ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಶಿನಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಸಾಧಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಪಜೀರ್ ಅವರು. ಉದಾರ ದಾನಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ರವರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವರು. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿ ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಟುವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ನಜೀರ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅರ್ಕಾಣರವರು. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಯುವಕ ಮಿತ್ರ, ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವವರು. ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು, ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಕಾರರಾಗಿ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಸೀರ್ ಸಾಜಿಗಾರ್.
ಬಸೀರ್ ಸಾಜ್ಗಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನ ಪಡೆದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಸಿರ್ ನಡುಪದವರವರು. ಬೆಳೆವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವರು ನಾಸಿರ್ ನಡುಪದವರವರು. ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವರು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವರು. ನಾನು ನಾಸಿರ್ ನಡುಪದವರವರ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ತನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಬರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾಸಿರ್ ನಡುಪದವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜೋಪಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಅವರೊಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತಕರು, ಅವರೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೂ ಕ್ರೀಡೆಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಸಿರ್ ನಡುಪದವರವ್ರನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ಬಸ್ ಮಾಲಕರು ಸರ್, ಅವರು ಬಸ್ ಉಂಟು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹನೀಫ್ ಹೂವಾಕೋಕಲೂರವರು. ಹನೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೂ ಹನೀಫ್ರವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು ಅಂದಿನಿಂದ ಸಂಘಟಕರು ಹನೀಫ್ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹನೀಫ್ರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಒಬ್ಬ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನಸ್ಸುಗಳು. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನ ಪಡೆದವರು ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದವರು ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು. ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಡದೆ ಸಮಾಜದ ನೊಂದವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಒಬ್ರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತ ನಾಡಿದ್ದು ಮುಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸರ್ 24, 25, 26ಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪು ಉತ್ಸವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು. ಕೃಷಿ ಮೇಳ, ಆಹಾರ ಮೇಳ, ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದಂತ ಮೊದಲಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮುರಳೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಮೊದಲ ಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸುಪುತ್ರ. ಒಬ್ಬ ಮುರಳೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜನರ ನಡುವೆ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ
9-10 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ನಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುರಳೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊರ್ಲರ್ ಅವರು. ಒಬ್ಬ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯ ಒಳ ಆಳವನ್ನ ಅರಿತಂತವರು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಗೈಯುತ್ತಿರುವವರು. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನ್ನ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶರೀಫ್ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟೋರಿ ಅವರು. ಒಬ್ಬ ನಗು ಮುಖದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತಕರು, ಕ್ರೀಡೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವವರು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಒಡನಾಟ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟಕ ಶರೀಫ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಪಡೆದಂತ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾಜಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಬಾದಶಾರ್ ಅವರು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಕ್ರೀಡೆ ಇರಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರುವವರು ಬಾದಶಾ ಸಾಂಬಾರ್ ತೋಟರವರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಪಡೆದವರು ಮುದುಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಾಜಿ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಜಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರ ಸುಪುತ್ರರು, ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಅಬೂಬಕರ್ ಜಲ್ರಿ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೂರು ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ರೋಗಿಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತುರ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿರುವರು ಅಜೀಜ್ ಕಲ್ಲೂರ್ ಅವರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನಂತೂ ಅರಿತವನು. ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಪಡೆದಂತ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಡುಪದವರವರು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಡುಪದವರು ನಮ್ಗೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ. ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗಾದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ಕವಿಯು ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾಚುವಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳ ಅರಿವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಡುಪದವರವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಊರ ಪರವೂರ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ನಾಡ ಪರವೂರ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಹೊರ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ವಾದಕರಿಗೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಸಿರ್ ನಡುಪದವರವರು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. 2 ನಿಮಿಷ ಅವರನ್ನು ಕುಳಿತುಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಮುಡಿಪು ಪ್ರೈಮರ್ ಲೀಗ್ ಇದರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಂಬಟ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳೇನೇನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟಕರು ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಭಾಳ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಪೆಡ್ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ನಿಲುವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯುವಕರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ
ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶೀನಶೆಟ್ರು, ಶಾಂಭಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಹಲವಾರು ಚಿಂತಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಸಿರ್ ಅವರೇ. ತಮ್ಮ ಸಮಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳಿಗೆ ನಮನಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2K26 ಇದರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಾನಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ನಿಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಂಭಟ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯುವಕರನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಸಿರ್ ನಡಬದವರು ಹೇಳಿದರು, ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೀಸಲಾಗಿರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯುವಕರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾಸಿರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾವು ಯುವಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು, ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಾವು ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿದ್ದಬಹುದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುವಶಕ್ತಿ. ಈ ಯುವಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯುವಕರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಒಂದು 10 ಯುವಕರನ್ನ ಕೊಡಿ, ಈ ದೇಶದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ, ಇವತ್ತು 3 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮ ನಾಸಿರ್ ನಡುಪದವರವರು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಈ ಡ್ರಗ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಂದೋಲನ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸಿನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಬೇಕು, ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ನಾವು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದುದರಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಅದರ ನಡೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿನಾಯಕ್ ನಡಿಗುತ್ತೂರವರು. ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಟು. ಈಗಲೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದರಾದರೆ ಅವರ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಟಿದೇಳಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು. ವಿಜಯಶ್ರೀ ನಾಯ್ಕರವರ ಕೋಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರ ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯೇಶ್ ನಡಿಗುತ್ತೂರವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಂಘಟಕ. ಕ್ರೀಡೆ ಇರಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಿರಲಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಡನಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮುಡಿಪುವಿನಲ್ಲಿ 2 ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ವಿಜಯಶ್ರೀ ನಾಯ್ಕರವರದ್ದು. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅತೀವ ಸಂತಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಮುಂದಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇರ್ತದೆ, ಸಂಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ, ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ RTO ಶ್ಯಾಂಭಟ್ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ
ಅವರದ್ದು ಒಂದು ದೇಣಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ರವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 25, 26ರಂದು ಮುಡಿಪು ಉತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷಿಕರು ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರು, ಆ ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಇರ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ಮೇಳ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡೆ ತಂದು ಜನರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಸೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಎರೆಹುಳವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎರೆಹೊಲಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಲುಷಿತವಾದಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಡಿದ್ದು ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಯುಟಿಕಾದರು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಗಮನ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆಲ್ಲರ ಅಗತ್ಯ. ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಪ್ರತಾಪ್ರವರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೇರವರ ಸುಪುತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಹೈದರ್ ಕೈರಂಗಳ, ಅವರು ಕೂಡ ನಾಡಿದ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನ ಪಡೆದವರು ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನಾರ್ದನ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು. ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನ ಪಡೆದವರು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಮುಳೂರ್ ಅವರು, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತವರು ದಿನೇಶ್ ಮುಳೂರ್ ಅವರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಪಡೆದ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ರವರು, ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದ ಮಿತ್ರರು. ಈಗ ತಾನೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಗುತ್ತಿರುವಂಥ ನಟ್ಟಿತ್ಲು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರ ಆಡಳಿತ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಡಿಪು ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಚರ್ಚಿನ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು. ಒಬ್ಬ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವತೆ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಲಾಂಚೂಲಾಲ್ ರವರು. ಲಾಂಚೂಲಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಬುದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿದವರು ಲಾಂಚೂಲಾಲ್ ರವರು. ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಲಾಂಚೂಲಾಲ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಲೇಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀಪಕ್ ಬಿಲಾರ್ ಅವರು, ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟಕ, ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯುವಕ. ತೊಕ್ಕೋಟು ಬೀರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣನವರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಜಯಣ್ಣನವರು. ಸಾಮ್ಯಾಣದ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಬ್ಬ ಕುಶಲೋಪರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಜಯಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ, ಬಹಳ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಡಕರ್ ಅವರು, ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು, ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟಕ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೂವಾಕುಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಕಿಶೋರಣ್ಣನವರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಜೀರು ವಲಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯುವ ಸಂಘಟಕರಾದಂಥ ಯೂಸುಫ್ ಪಾಣೇಲ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸಂಘಟಕರ ಸುದೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು, ಒಬ್ಬ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿ, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವರು ತಾವು. ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಟಕರೇ, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಈ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಮನೆ ಮನೆ ಮಸಣ,
ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಮನೆ ಮನೆ ಮಸಣ, ಕುಡಿತದ ಕೆಡುಕು ಕುಟುಂಬದ ಒಡಕು, ಕುಡಿತದ ಬಾಳು ನರಕದ ಗೋಳು, ಶರಾಬಿಗೆ ವಿದಾಯ ಬಡವರಿಗೆ ಆದಾಯ, ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಬುಡುಪಾಗ ತೆಲಿ ಗಂಜಿ ಪರ್ಪಾಗ, ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಬೇರೋಡು ಗಂಜಿದ ಕರ ಅಟ್ಟೋಡು. ಈ ವ್ಯಸನ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ವ್ಯಸನದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುವಂಥ ದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಸನದವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನರು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ, ಸಮಾಜ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಸನದ ಅಭ್ಯಾಸ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿಬಿಡಿ, ಅವರವರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಅಂತಹದ್ದು ಅದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಸ ನಶೆ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಕಸ ನಶೆ ಹಿಂಸೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಉಂಟು. ನಾನು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ, ನಶಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ, ಕಾಯಿಲೆ ಮುಕ್ತ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುವಕರು ಒಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ, ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯುವ ಜನರು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಸ ನಶೆ ಹಿಂಸಾ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಕಸಮುಕ್ತ, ನಶಮುಕ್ತ, ಹಿಂಸಾ ಮುಕ್ತ ದೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದನೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಕುಂಜಿ ಇರಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕುಳಿತಿರುವ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂಥ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಗಡದೆ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕುಂಜಿ ಇರಾರ್ ಅವರು. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದ ಇನ್ನೋರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, SK ಹಾಲ್ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಫೀಕ್ ರವರು, ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿರಿಸದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶೇಖ್ ಇರ್ಪಾನಿಯವರು. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಟ್ರೋಫಿಯ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತ ಸಂಚರಿಸಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಟಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ರು ಕೊಡಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಂತರ ಟಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ರು ಅವರು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಭೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಒಂದು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಾವು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಟ್ರೋಫಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಶೇಖ್ ಇರ್ಪಾನಿ ಅವರು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್? 5 ನಿಮಿಷ.
ಆತ್ಮೀಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರರೇ, ಮುಖಂಡರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇದೀಗ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ನನಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯುವ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಹುರಿತುಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು, ಅದೇನೆಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಸೀದಿ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಇದೊಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುರುಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು, ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕರೆದಲ್ಲಿಗೆ ಯುವಕರು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಯುವಕರು ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಯುವ ಜನತೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುವಕರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಅಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯುವ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಜೊತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂದರೆ, ದಿನ ನೀವು ಆಟ ಆಡಲೇಬೇಕು, ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಸಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ನಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಾರದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹಿಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ ನಮಗಿದೆ. ಒಂದನೇ ಕಾರಣ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಕೂಟಿ ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳು ಬಂದು ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಪವರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನದತ್ತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು.
ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ, MDMಗಳಂತಹ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಟಿ ಶ್ಯಾಂಭಟ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ನಾನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಟಕ ಪರವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೈವಿಧ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಬಹುದು. ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾಷಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಅನಾವರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹಲವರು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾದಕತೆಯತ್ತ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಸಲಾಮ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಂದಂತಹ ಯುವಕನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀನು ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀಯ ಅಂತೇಳಿ. ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗಿದ್ದ. ಆತ ಹೇಳಿದ, ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಅದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ನಾನು ದುಡಿತೇನೆ, ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಹಣವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಮಾದಕತೆಗೆ ಶರಣಾಗುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹಣ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ಡೇನಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಆತ ಮಾಡೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಲು ಅವನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಆತ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಮರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನಿಂದ ಬರುವ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಒಂದಂತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು, ನನ್ನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳು, ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಪಕೀರ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಒಂದನೇದಾಗಿ ಆತ
ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉತ್ತಮರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಉತ್ತಮರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಧ್ಯಾನಗಳತ್ತ, ಆರಾಧನೆಯತ್ತ ಆತ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೂರನೇದಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕಡಿಮೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಉತ್ತಮ ಜನರ ಸಹವಾಸ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಆಟೋಟಗಳು, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿ ಇಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಟಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಡಿಗುತ್ತು, ನಾರಿ ನಡಿಗುತ್ತರವರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟಕರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಟಿ ಶ್ಯಾಂಭಟ್ ರವರಿಗೆ ಮುಡಿಪು ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಾವು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಘಟಕರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಟಿ ಶ್ಯಾಂಭಟ್ ರವರು ಕೈರಂಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ
ಕೈರಂಗಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ನಂತರ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ, ಅದರ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿರ್ವಹಣವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ತನ್ನ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದಂಥ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಊರಿನ ಹರ್ರ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಡಿನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಟಿ ಶ್ಯಾಂಭಟ್ರವರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತನ್ನದಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ಯಾಂಭಟ್ಟರು. ಕ್ರೀಡೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಇವತ್ತೇನು ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರೇನೋ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂದೇಶದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಟಿ ಶ್ಯಾಂಭಟ್ರವರು 1 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಟಕರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ತಾವು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಾ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನಾನು 8:30 ನಂತರ ಬಂದು ಸೇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಶ್ರೀ ನಜೀರ್ ನಡುಪದು ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಶೀನ ಶೆಟ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಶೇಖ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಈರಾ ಅವರೇ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸಿರಾಜ್ ರವರೇ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು 3ನೇ ದಿನ, 27, 28 ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು, ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿ ಅಥವಾ
ಉದ್ದಿಮೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಇರಲಿ, ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟ್ರಾಫಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾಫಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್. ಒಂದಕ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಉಳಿದ ತಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದೇ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದವ, ಕೈರಂಗಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು, ಜನಾರ್ದನ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹೈದರ್ ಕೈರಂಗಳವರು ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಮೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಶುಭಾರೈಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಬಿಡುವು ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇಂಥ ಸಮಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿ ಎಂಬ ಸದಾಶಯದ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಟಿ ಶ್ಯಾಂಭಟ್ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳಿಗೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ, ದೂರ ದೂರದವರುಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ದೂರಧ್ವನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಧುರೀಣರಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ಸತೀಶ್ ಪುಂಡಿಕಾಯರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕುತ್ತಾರ ಪದವನ್ನು ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಮೆಂಟ್ರಿ. Yes, thank you so much, and welcome back once again for the prestigious MPL 2026 season 1. After that grand
unveiling the trophies of the prestigious ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಎಜಿಟಿ ನಜೀರ್ ಕೋಣಾಜಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. first over completed. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Welcome back once again, and 9 without loss of any wicket. Over number second is in progress. Right arm over wicket, try to get that reverse sweep, but missed it complete, and the wicket keeper behind the stump missed it by call by umpire before the backstop fielder will go to return the throw, and ample time for the batter to complete the single. With that single, Scuba moves on to 10 on the board without loss of any wicket. This is a match between Kiswa Bangalore versus team Kingssportschannel, winning the toss, selected to field first. Here comes the ball him, clean him up, big fish in the net. Atif departs. Absolutely lazy stroke attempted by Atif. If you see that stroke which is attempted by Atif, is definitely a lazy one. He just tried to get that one into the extra cover region, and ball absolutely doing the trick, coming into the batter. Just have a look at that in a replay. What the things went wrong in that stroke. ನಜೀರ್ ಕೋಣಾಜೆ ಅವರನ್ನ ಸಾಲುವದಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Absolutely, you can see that lazy stroke. Why I told that, I can see that in the replay. Is absolutely not really getting his bat into the line of the ball. Ball just passing under his bat. And lovely delivery coming from the hands of Nasir. It's 10 for 1. And huge wicket for Nasir. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಸಂಘಟಕ ಹರಿಸಿರಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. New batter in, replacing the place of Atif, Rizwan, the number 3 batter, and a very useful number 3 batter for the side of Kiswa Bangalore. Here comes Nasir again, away from us, right arm over the kitty balls. Looking for the improvising sweep shot, but he's exposing his stumps, quite dangerously played by Rizwan. The ball very close to the leg stump, as he tried to get that one very fine, and quite understandable. There is a deep square leg, there is no fine leg at all, and he just wanted to get that one into the fine leg region, but missed it completely. 10 for 1. Reverse sweep is attempted, but not really tried to hit it too hard. Just getting the placement down to cow point region for a single. With that single, Scuba moves on to 12 for the loss of 1 wicket. Mudipu Premier League 2026, which is proudly presented by Mudipu Arts and Sports Club, registered in this most beautiful and the huge Rajiv Gandhi Cricket Stadium here in Balepuni, Mudipu. Again down the leg side, tried to hit it too hard, but missed it completely. Needs to wait for the umpire decision, leg by call by umpire. Ball just misses the stump. So just watching the bowling of Nasir in this particular over. Is bowled very tidy line and length. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟು, ವೀಕ್ಷಕ, ವಿವರಣೆಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ರಜಾಕ್ ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಯುವಕರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅಂದುಚಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Two overs completed, 12 for 1. They're going exactly 6 runs per over. Kiswa Bangalore, they're searching for the right tack, and a very important match for both the team, Kiswa Bangalore as well as ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವ,
ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದವರು. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸ್ನೇಹಿ ಯುವ ಸಂಘಟಕ, ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಪ್ರವೀಣ ಆಳ್ವರ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವವರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಹೂವಕೊಕ್ಕಲ್ಲೂರವರು. ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಜಯಣ್ಣನವರನ್ನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕರ್ಕೇರವರು, ಪ್ರವೀಣಾಳರವರು, ನಾಸೀರ್ ನಡುಪರವರು, ಇಬ್ಬಮ್ಮಕ್ಕರ್ ಅವರು, ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ವಿಜಯಣ್ಣನವರನ್ನ ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ, ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿದಂತ ಸತ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಲವಾರು ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣನವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೀಠೋಪಕರಣವಿರಲಿ, ಸಾಮ್ಯಾನ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾನು ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯಣ್ಣನವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯ ಹನೀಫ್ ಹೂವಕೊಕ್ಕಲ್ಲು. ಹನೀಫ್ ಹೂವಕೊಕ್ಕಲ್ಲು ಜನರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಒಡನಾಡಿ. ಹನೀಫ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೂರಧ್ವನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಡನಾಟದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತರಾದವರಲ್ಲಿ ಹನೀಫ್ರವರು ಒಬ್ರು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಳೆಪುಣಿ ಪಂಚಾಯತಿನ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಹನೀಫ್ರವರು. ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವವರು ಜಬ್ಬಾರ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅವರು, ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು, ಸಮಾಜಮುಖಿ, ಜನಸ್ನೇಹಿ ಜಬ್ಬಾರ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. 3 overs completed, 16 for the loss of 2 wicket, and over number 4 which is started from Mubarak by Mubarak from the commentary box end, and they will go into already bowled the first delivery, and no runs scored. Rizwan is on strike now. Mubarak right arm over the kitty balls, loved it, chance for the fielder at long off, didn't quite timed it properly, and he just pays the penalty for that. He just taken that one in a very high and just pays the penalty for that. Not really getting that into the pitch of the delivery. Just have a look at it in the replay. Maybe that ball is almost outside the line of off stump, shot outside the line of off stump, and the placement is not good enough, even the timing which is missing in the stroke. And wicket number second which is back in the pavilion of Kiswa Bangalore, third wicket back in the pavilion. It's 16 for 3. Rizwan departs. Kingssportschannel winning the toss, selected to ball first. So far they are looking like the decision which is taken by the captain of the side really working out, because all 3 bowlers, including Mubarak, the fourth one, are doing a right job here to put some pressure onto the batter by picking up wickets in the frequent intervals. 16 for 3. Needed some partnership badly for the team Kiswa Bangalore if we wanted to get a good total against Kingssportschannel. New batter in, the experience is Nawaz. They wait and see how Nawaz and Disti Asan will go into rebuild the innings here for the team of Kiswa Bangalore. Right above the wicket, almost drags it from the outside the line of off time, played it down to short mid wicket region. Disti Asan off the mark, correction, Nawaz is off the mark, straight away. The first delivery faced, not convincing, but good enough for him to rotate the strike. 17 for the loss of 3 wicket. Excellent tournament is in progress. The third day and final day and decider day of this cricket tournament. Who will going to be the champion of this prestigious MPL season 1? Sam just tried to make a room to play the shot, played it very nicely in the gap, wanted to come back for the second, but asking for trouble. The fielder is quickly reacting to that one from the deep back point region. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಘನವೆತ್ತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Mubarak to continue, right arm over the wicket. Oh, what a shot! This time he lofted into the square region and fielder is underneath it. Nawaz can't believe his eyes. He thought it might be a maximum. He just picked that one right from the middle of the bat. But I think the wind which is not really helping that stroke. Just have a look at it in the replay. He played it right from the middle of the bat down to deep square leg region. But again the ball is just lost its speed inside the boundary line. Nicely taken there by the fielder at deep square leg. Nawaz departs. One more big fish in the net. It's 18 for 4. Kiswa Bangalore are looking in more trouble. Everyone thought that when the ball which is just batted by Nawaz, just have a look at the replay. Played it very nicely, but I think he played it very high, and even maybe that stroke is played against the direction of the wind. That's why that ball didn't travel to the fence. It's 18 for 4. It's been a great performance here from Kingssportschannel. Bowled well, they fielded well, especially in this particular over. Mubarak picked up 2 wickets for just a couple of runs. Harish Padil, Mohan Yadi, the umpires out here in the middle. In the big screen, of course, Harish Padil in the monitor. Mubarak
outside the line of off stump. Lovely delivery, excellent one. Perfect delivery to bowl the fresh leg. What a great over there from the bowler Mubarak. Just a couple of runs and 2 wickets. It's 18 for 4 up out completion of over number 4. You're watching MPL Season 1, which is proudly presented by Mudipu Arts and Sports Club. And we can see that the very good spectators gathered here in beautiful Rajiv Gandhi Cricket Stadium. It's an absolutely jam-packed stadium. Festival atmosphere. This last and final day of this cricket tournament. Lot of excitement. Faces we can see someone is not capturing, but he's just watching live as well as live telecast. Maybe he's thinking about the cameraman is absolutely capturing him. So why not enjoy that moment with this mobile? And a very happy face. We can see that he quickly realized that yes, the live telecast. Good to see himself in the mobile. 18 for 4. Aziz brought into attack to bowl the penultimate correction, the last over. Kiswa Bangalore, the last opportunity for the batters to get some acceleration in run rate. It's been a disappointment batting performance so far, but still they got opportunity to get some acceleration, at least 10 to 15 runs the badly required in this last over. Again, I just wanted to get that on the onside region, missed time that one. And before Bashit will go into run quickly from his position to field the ball, ample time for the batter to complete the single. 19 for 4. The over number last is in progress. Very disciplined bowling performance we can see here from the bowlers. The most of the times you're watching so many wide deliveries, no balls, but in this particular innings I think the very less wide deliveries. Only one wide so far. One more wicket back in the pavilion. Wickets are tumbling in there. Hurry, just like a house of cards for Kiswa Bangalore. No one batter has shown the potential of staying in the middle. Every batter's just trying to get the big shot. This time again we can see that almost drags it from outside the line of off stump. The fielder absolutely did a great job. Just in number 12, being the football player, is very quick on his feet. (19 for 5). Respected Speaker of Karnataka Legislative Assembly, Khadar sir, already arriving here in this Rajiv Gandhi Cricket Stadium. And the time exceeds by that fielding team. They have to bring one fielder inside the ring. Proud MLA of Mangalore constituency. Again swept that one very nicely into the final leg region. They're going to complete the single. With that single, score moves on to 20 for 5. The last 3 balls remaining. And Kiswa Bangalore looking in more trouble now. Here comes Aziz round the wicket right arm. Switch it is attempted. This the Asan missed it completely. Just wanted to go for the expansive switch it. The wicket keeper behind the Sambashid, the experience behind the stumps, absolutely gathered neatly. Back to bowler. Swings and misses. Appeal for leg before wicket. Going for the run. Chance of run out in a non-second and overthrow. They wanted to go for the extra and non-second. Oh, missed it. The opportunity of run out in the strikers end, but they're trying for the run out in the non-strikers end. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಘನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಘನವೆತ್ತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು, ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ರವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಇವತ್ತಿನ ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾರಥಿಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರವರಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು. ಇದನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಘನವೆತ್ತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು. ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ವಿಧಿಯ ಮಳೆ ಸುರಿಯೇ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನರ್ ದುರ್ಬಲಂಗೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಒಡನಾಟವನ್ನ, ಆ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕಗ್ಗದ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ನಮಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಗರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಖವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಸಿ ಬಂದು 5 ಸೆನ್ಸು 10 ಸೆನ್ಸು ಜಾಗವನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ವಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಟ್ಟಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುರಕ್ಷೆ ಇರುವ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಇರುವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ಮುಡಿಪಿನ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ, ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಮೊಂಟುಗೋಳಿ ಅವರು, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಯುವ ಪ್ರಭೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸಂಘಟಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸಂಘಟಕರಾದಂತ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂಥ ಗೌರವಿತರು ಹಿರಾಗಿ ಒಂದು ಚಂದ್ರಸ್ ಕರ್ಕೇರವರೇ, ಸನ್ಮಿತರಾದ ನಾಸಿರ್ ಮೌಂಟುಗೋಲ್ರವರೇ, ಜಲೀಲ್ ಅವರೇ, ಪ್ರವೀಣ್ ಆಲ್ವರ್ ಅವರೇ, ವಿಜೇಶ್ ಅವರೇ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಕ್ಕನ್ ಅವರೇ, ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕ ಸಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ದೇವದಾಸ್
ಭಂಡಾರ್ ಅವರೇ, ದಿನೇಶ್ ಮೂಲೂರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರೇ, ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರೇ, ಶರೀಫ್ ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಜಾಕ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಜೀರ್ ಅವರೇ, ಅಂದೂರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಶೀರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಲ್ಯಾರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಮದುಮಗ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರೇ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಬಾಷರ್ ಅವರೇ, ಮೂಲೂರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಾನೆಲ್ಲ ಯೂಸುಫ್ ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂದ ಹರೀಶ್ ರವರೇ, ಇಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಶರೀಫ್ ರವರೇ, ರೆಹಮಾನ್ ಅವರೇ, ಅನೀಫ್ ಅವರೇ, ಹೈದರ್ ಅವರೇ, ಸುಫಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸಾರ್ ಹಮೀದ್ ಎಲ್ಲ ಚಲೋಣ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತ್ರರ ಸಂಘಟಕರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಮುಡಿಪು ಪ್ರದೇಶದ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು 20 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಗಡಿಬಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮುಡಿಪು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟನೆ ತಾವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತಾವು ಸಂಘಟಿಸಿ ತಾವು ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾರಸ್ಯ ಸಹೋದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಾಪನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅವನು 13 ತಾರೀಕು ಮದುವೆ, ಅವ್ನ ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಗ್ರೌಂಡಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಊರವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಜಲಿಯಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೂಪಿ ಕುಂಜು ಕುರ್ನಾಡು ಅವರು, ನರಿಂಗಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ರೆಹಮಾನ್ ರವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾದಂಥ ಲಿಬ್ಜತ್ ರವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಪಾಪ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರಳ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲರ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯಾದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಲಿಬ್ಜತ್ ರವರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಯುವಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡಮಾಡಿದಂತ ಬೇಕಲ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ನೆನಪಿನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯುವಕರು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. NMN ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಖಾಲಿದ್ ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 8 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ಮಾಲಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ. ದಿನಾಂಕ 24, 25, 26ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮುಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪು ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಎಂಬ ನೂತನ ಸಮಿತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜ, ಉಳ್ಳಾಳ ಹಾಗೂ ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಡಿಪು ಉತ್ಸವ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಿತ ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ, ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಳ, ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮಾವು ಮೇಳ, ಹಲಸು ಮೇಳ, ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬರುವ ತಿಂಗಳು 24, 25, 26ರಂದು ಮುಡಿಪಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ದೇವದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಈ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ನೇತಾರರುಗಳು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದಿನ 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಈರಾರವರು. ಅವರನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಯುವಕರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿನದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಹಲವು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಈರಾವ್ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಆ ಒಂದು ನಡೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏನು 10 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಛಲ ಬಿಡದ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಹುಸೇನ್ ಮುಡಿಪು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶರತ್ ಕಾಜವ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ AC ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಜೊತೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಉಮ್ಮರ್ ಪಜೀರ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Over to commentary. Thank you, sir. And the match is now progressing here between Kingssportschannel versus Kiswa Bangalore. At batted first, Kiswa Bangalore managed to score 23 runs, 24 the target for Friends Bolliar, and the innings now going to start. और दोनों आरंभिक बल्लेबाज उनके इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए 24 रनों का लक्ष्य निर्धारित 5 ओवर में किस्वा बेंगलुरु ने तय किया किंग्स बोलियार के लिए, और उनके पारी की शुरुआत यहाँ पर होते हुए गण्य अतिथियों के सम्मुख में यह मैच एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला एमपीएल मुडिपू प्रीमियर लीग सीजन 1 2026 शानदार प्रगति करते हुए जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है मुडिपू आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स क्लब रजिस्टर्ड ने। और जहां तक सवाल है इस वक्त आरंभिक बल्लेबाजों का, तो बल्लेबाज बासित और सफान इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और आतिफ गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करता है। द फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। आतिफ टू बासित, ये गेंद इस बार बासित के लिए, गेंद को खेलना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट, पॉइंट फील्डर कलेक्टेड द बॉल and single run added to their total, and with that single run the scoreboard runs account begin for them. Basit off the strike और सफान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। आतिफ इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, और सफान सामना करते हुए ये गेंद धीमी गेंद ड्राइव कर दिया। सफान ने मिड विकेट की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़ा और 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रनों पर। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनके पारी का प्रगति पर, और बासित इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं, सामना करने के लिए तैयार आतिफ की गेंदों का। और आतिफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज बासित के लिए यह गेंद स्वीप कर दिया। बासित ने स्क्वायर लेग की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन प्राप्त करने में सफल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर। 3 ऑन द बोर्ड, या टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। इस बीच ये गेंद ड्राइव कर दिया मिड विकेट पर, रनआउट का खतरा, लेकिन इस वक्त गेंद चूकता हुआ मिड विकेट फीडर के हाथों से। सहारा ब्लास्टर्स ಹಾಗೂ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಮೊಂಟೆಪದೋ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಮೊಂಟೆಪದೋ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು। ಇಸ್ ಬಾರ್ ಬಾಸಿತ್ का स्ट्रोक मिड विकेट पर, नॉट फॉर अ रन। ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಮೊಂಟೆಪದೋ ಹಾಗೂ ಸಹಾರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ऑफिशियल हाಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ। आतिफ की गेंद इस बार गेंद निकल चुकी है थर्ड मैन की दिशा में, और 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। छोटा रनअप के साथ गेंदबाजी इस वक्त करते हुए आतिफ एनएम, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 रनों पर 5 on the board, yet to lose any wicket after the completion of first over. Tidy over came from Atif, who conceded just 5 runs, and after first over chasing the victory target of 24 in 5 overs, Kings Bolliar made a steady start. In fact, they managed to score 5 runs on the board after completion of the first over. At batted first, Kiswa Bangalore managed to score only 23 runs in a fantastic bowling performance given by the bowlers of Kings Bolliar, and because of that they restricted the batsmen of Kiswa Bangalore for just 23 runs, and the target for them is 24, and they are 5 without loss after the completion of first over. गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नवाज, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बासित। पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्ड के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, दर्शकों से मैदान खचाखच इस वक्त भर चुका है। एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम वी आर जस्ट वाचिंग हियर, और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर एक शानदार प्रगति करते हुए एमपीएल मुडिपू प्रीमियर लीग सीजन 1 2026, और गेंदबाज नवाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बासित के लिए ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और एक बेहतर गेंद के साथ गेंदबाज इस वक्त शुरुआत कर चुके हैं। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಹತ್ತಿರದ ಅಮ್ಲಮಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು स्वागतिस्ता इದ್ದೇವೆ. धन्यवाद. और इस बीच नवाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट बासित के लिए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती विकेट. और इस बीच तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है कि ये वाइड है या नहीं परखने के लिए. और देखते हैं पर तीसरे अंपायर इसका क्या निर्धार देते हैं इसका परिशीलन करने के बाद. Once again, I would like to call upon all the players of Sahara Blasters as well as MFC Mudipu. Please report to the stage immediately to make a sign in the official chart for the next match. और जहाँ तक इस मैच का सवाल है, मुकाबला इस वक्त जारी है किंग्स बोलियार और किस्वा बैंगलोर के बीच. और किस्वा बोलियार के लिए इस वक्त चाहिए 23 गेंदों पर 19 रन. और इस वक्त तीसरे अंपायर इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के यहाँ पर रुक चुका है. रात के लगभग 9:17 यहाँ पर बज चुके हैं. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त मैच का, तो मैच का द्वितीय अर्ध यहाँ पर प्रगति पर, इसे दूसरे अंतिम लीग मैच का द्वितीय अर्ध इस वक्त प्रगति पर 5 रन जोड़ चुका है किंग्स बोलियार, जबकि दूसरा ओवर उनका यहाँ पर शुरू हो चुका है. और wide is the call from the third umpire and a 1 run added to the total in the face of extras. और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर. दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है. बासित इस वक्त सामना करते हुए नवाज की गेंदों का, दाहिने हाथों पर द विकेट. नवाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव कर दिया बासित ने मिड ऑफ की दिशा में, लेकिन फीडर वहां पर मौजूद. जस्ट अ सिंगल ही गॉट एंड विद अ सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 7 on the board in the over number, second in progress. 24 the target for them. That means still 17 more runs that they have to score for victory. 49 fours and 43 sixes already hit in this tournament so far. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, नवाज इस वक्त गेंदबाजी करेंगे सफान के लिए. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद धीमी गेंद थी परिवर्तन के तौर पर. जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मोमेंट बोल्ड बाय द बॉलर. और ऐसा कहना पड़ेगा इस धीमेपन को परखते हुए गेंद को हल्के से पुश कर दिया कवर पॉइंट पर. और एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट दोनों बल्लेबाज कर चुके हैं. 8 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. इट्स 8 विदाउट लॉस. बासित सामना करते हुए नवाज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद क्विक पेस हुआ. इनफैक्ट आई थिंक ही मिसेस. विकेट कीपर आतिफ के हाथों से गेंद चूक चुकी थी अंतिम क्षण में. हालांकि तीनों स्टंप जरूर उड़ाए लेकिन न गेंद से नहीं, गेंद उनके हाथों से तब तक छूट चुकी थी. और यहाँ पर रिप्ले पर देखिए किस तरीके से हुआ था. ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, देखिए हाथों से विकेट उड़ा. इस वक्त गेंद उनके हाथ में नहीं था, वरना निश्चित रूप से बासित के लिए यहाँ पर खतरा पैदा हो सकता था. और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बच चुके हैं. लकी एस्केप फॉर बासित इन दिस डिलीवरी. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रनों पर. अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए अंडर फ्लड लाइट्स की झकमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है. घने अंधेरे को चीर कर रोशनी मैदान पर इस वक्त गिरती हुई इस मैदान को और प्रकाशमय बनाते हुए प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट MPL सीजन 1 2026 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए नवाज अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा बासित ने, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती है. और जहां तक सवाल है गेंदबाज का, नवाज का, इस वक्त पहले परख लिया था कि बासित रिवर्स शॉट खेलने वाले हैं. ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर गेंद उन्होंने नहीं फेंकी. और इस गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके बासित इस ओवर में अंतिम बार नवाज गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बासित के लिए एक बार फिर से रिवर्स शॉट इस वक्त खेला गेंद को खूबसूरती के साथ. बैकवर्ड थर्ड मैन सी मारेगा जब हर 4 रनों के लिए. पिछले गेंद पर सफलता उनके पक्ष में नहीं आए थे. इस बार विद रिवर्स शॉट विद एक्सक्विजिट टाइमिंग्स के साथ इस गेंद को मोड़ दिया. रिवर्स शॉट के जरिए स्विच हिट. इस वक्त देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था. गली फील्डर के दाईं ओर से गेंद निकली और कोई फील्डर मौजूद नहीं. डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है. गेंद 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक बासित के बल्ले से लगता हुआ. 12 without loss after the completion of 2 overs scored by Kings Bolyar, chasing the victory target of 24 in the stipulated 5 overs. 58th sixer came from the bat of Basit of this tournament. और इस श्रृंखला का 50वां छक्का इस वक्त बासित लगा चुके हैं. कुल मिलाकर 50वां छक्का. और इस मैच में पहला चौका इस वक्त बासित का. और 50 से चौके लग चुके हैं. 54 ऑलरेडी स्कोर. 50th बाउंड्री स्कोर्ड फ्रॉम द बैट ऑफ बासित. और छक्के का जहां तक सवाल है 43 छक्के अब तक गिर चुके हैं इस श्रृंखला में. और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दृष्टि हसन
12 गेंदे 12 रनों की साझेदारी पार्टनरशिप इस वक्त हो चुकी है और दृष्टि हसन ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए सफवान और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और गेंदबाज दृष्टि हसन अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर रहा, थर्डमैन की दिशा में बासित दौड़ा इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर, वाइड का इशारा। 1+1 2 runs now added to the total and with that couple run the scoreboard moving up to 14 without loss at the start of the third over in fact। और यहाँ तक सवाल है इस वक्त दृष्टि हसन गेंदबाज का, तो गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार। बासित जो कि इस वक्त सामना करते हुए और इस वक्त विकेट कीपर आतिफ ने गेंदबाज को रोका, उन्होंने तुरंत ये देखा कि बैकवर्ड थर्डमैन के फील्डर कुछ हद तक आगे आ चुके हैं, उन्हें इस वक्त कुछ पीछे भेजते हुए और फिर से एक बार दृष्टि हसन उस फील्डर को पीछे भेजने के बाद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंदबाजी के लिए ऑफ द टॉस गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, स्कोर लेग पर 1 रन का इजाफा, जस्ट सिंगल दे गॉट, scoreboard moving up to 15 without loss with that single, just 9 more runs now they have to score for victory। और ऐसा कहना पड़ेगा आरंभिक साझेदारी इस वक्त जमती हुई किंग्स बॉलियर्स के लिए और दृष्टि हसन अगली गेंद लेकर तैयार सफवान के लिए, दाहिने हाथों पर द विकेट। इस बीच रन अप में कुछ हद तक बाधा, एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए सफवान जो कि सामना करने के लिए तैयार। और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइकर एंड का, तो दृष्टि हसन गेंदबाजी करेंगे इस वक्त स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज सफवान के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, पैरों पर गेंद टकराई, ऑफ साइड पर गेंद गई और लेग बाई के रूप में 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 16 विदाउट लॉस, दे आर प्रोग्रेसिंग अलोंग नाइसली किंग्स बॉलियर। जस्ट 8 more runs now they have to score for victory in remaining 16 deliveries and the equation seems to be a much easier for them in this situation। और यहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, दृष्टि हसन अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार धीमी गेंद, brilliantly taken by the cover point fielder। This is a fantastic catch taken by the fielder और यहाँ पर बल्लेबाज बासित कुछ खुद आश्चर्यचकित रह गए कि गेंद को किस तरीके से इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर ने रखा। इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गेंद उनकी ओर आए थे काफी तेजी के साथ और यहाँ पर रिप्ले पर दिखाया जा रहा है, देखिए किस तरीके से ऑफ स्टंप पर गेंद थी, धीमी गेंद जगह बनाते हुए गेंद को खेला जरूर, लेकिन बेहतर कैच इस वक्त कवर पॉइंट के फील्डर लपकते हुए फ्लैटर वर्जन पर। और इसी के साथ बासित की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका, पहला विकेट इस वक्त खो चुका है यहाँ पर किंग्स बॉलियर और स्कोर है इस वक्त 15 रन। देखिए किस तरीके का दमदार स्ट्रोक था, लेकिन प्लेसमेंट गलत और बेहतर कैच कवर पॉइंट फील्डर लपकते हुए। न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल एज अ नंबर 3 बैट्समैन, निसार का आगमन इस वक्त होता हुआ और वो इस वक्त सामना करेंगे दृष्टि हसन की गेंदों का। 15 गेंदें फेंके जा चुके हैं उनकी पारी में, 15 गेंदें और फेंके जाने बाकी और इन बचे हुए 15 गेंदों में सिर्फ 8 रनों की दरकार विजय के लिए। 50 चौके और 43 छक्के अब तक लग चुके इस मैच में और गेंदबाज दृष्टि हसन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज निसार के लिए ये गेंद इस वक्त निकल चुकी है थर्ड बैन पर, 1 रन मिलेगा। स्टीयर करना चाहता अंतिम क्षण में, ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए। I think he's got a bat on that and a single run added to the total and with that single run the scoreboard moving up to 17 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress। और निश्चित रूप से इस वक्त तख्ता किंग्स बॉलियर का भारी लगता हुआ और कम बैक करना है तो किस्वा बेंगलोर के गेंदबाजों को कुछ चमत्कारी गेंदबाजी अब करनी होगी और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार है। यह गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटका है, लेकिन इस वक्त नॉन सेकंड बल्लेबाज काफी आगे निकला था, एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित रन बल्लेबाज को नहीं मिला। और जहां तक स्कोर का सवाल है 17 रनों पर रन से इस वक्त रुक चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो दृष्टि हसन इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज सफवान के लिए। अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए और इस बीच गेंदबाज तैयार, दृष्टि हसन दाहिने हाथों पर द विकेट सफवान के लिए गेंदबाजी करते हुए इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार। और इस बार विकेट कीपर आतिफ ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाया, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद। 1+1 2 runs added to the total, 2 wides added to the total and with a couple wide run the scoreboard moving up to 19 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress। Absolutely fantastic progressing here now for Kings Bowler in this situation। सिर्फ 5 रन मात्र और चाहिए विजय के लिए और गेंदबाज इस बीच ये धीमी गेंद को खेल दिया, रन के लिए दौड़ पड़े और इसी के साथ सुसाइडर, दिस इज एन एब्सोल्युटली सुसाइडर।
गेंद को इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में ढकेलने के बाद रन के लिए दौड़ पड़े थे। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, खेलना चाहते ऑफ साइड पर, गेंद गई ऑन साइड पर, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद रन के लिए दौड़ पड़े और निशाना दागा गेंदबाज ने, उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ स्टंप्स को बिखेर कर ले जाता हुआ। सारा ब्लास्टर्स ಹಾಗೂ MFC ಮೊಂಟೆಪತೋ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯಚುವಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. MFC ಮೊಂಟೆಪತೋ, the captains of MFC Montepatau as well as Sahara Blasters, please report in front of the stage for the toss procedure. 19 for the loss of 1 wicket, just 5 hours to get for victory. किंग्सपोर्ट धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ। और जहां तक सवाल है नंबर 4 बल्लेबाज का, तो नंबर 4 बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका, फिलहाल नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद और सफान जो कि इस वक्त सामना करते हुए, और निश्चित रूप से एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का मुआयना करते हुए अंडर फ्रंट लाइट्स MPL मुडीपू प्रीमियर लीग सीजन 1 2026 एक शानदार प्रगति यहां पर करता हुआ इस सुंदर से विशाल से राजीव गांधी क्रिकेट मैदान मुडीपू पर ये गेंद ड्राइव कर दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन्स नहीं मिलेंगे। डॉट गेंद इस वक्त फेंक चुके हैं गेंदबाज और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज बशीर अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ के गेंदबाज लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 20 रनों पर 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। सफान सामना करते हुए बशीर की गेंदों का बाएं हाथों पर द विकेट तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, प्लम एब्सोल्युटली प्लम इस वक्त देते हुए मुख्य अंपायर, जबकि बल्लेबाज ने इस वक्त बल्ला दिखाया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखना पड़ेगा गेंद मिड स्टंप को केंद्रीकृत कर आते हुए गेंद का डिफ्लेक्शन हुआ था या नहीं ठीक से पता नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर देखिए इस गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था और गेंद उनके बैक लेग पर टकराई पहले, उसके बाद में फ्रंट लेग पर टकराई और उन्हें इस वक्त प्लम इन फ्रंट घोषित करते हुए अंपायर, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। सो ಯುವ ನಾಯಕರು, ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದಂತಹ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾದಂತಹ ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಮೂಳೂರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. तो उस बल्लेबाज को फिर से वापस बुला लिया गया है। शायद विकेट कीपर आतिफ ने कहा कि बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ है, तो बल्लेबाज इमरान जो लेग बिफोर पकबादा हो चुके थे, तो यहाँ पर उन्होंने बल्ला जरूर दिखाया था, लेकिन अंपायर ने आउट घोषित किया। तो आतिफ जानते हैं कि बल्ले और गेंद का डिफ्लेक्शन हुआ था, यहाँ पर उसकी आवाज सुनाई दी थी। ಕಬೀರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಬೀರ್ ಮೂಳೂರ್ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಲೇಬೇಕು, ಕೈರಂಗಳದ ಇಬ್ಬರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಭೆಗಳು, ಒಂದು ಖಲೀಲ್ ಕೈರಂಗಳ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಖಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೈರಂಗಳ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ಖಲೀಲ್ ರವರು ಕೈರಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದವರು. ಆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಸ್ವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ಹಾಕಿಯೂ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು. ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನುವರವರು ನಿಖಿಲ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಟ್ಟದ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಂತರ ತಾನು ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಖಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So that's it for this match, and Kingssportschannel won the match comprehensively by 8 wickets against Kiswa Bangalore with exactly 1 out of span. With that victory, they are through to the next round of this competition. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಧೀರಜ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಚರ್ಚ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧೀರಜ್ ರವರು ಒಬ್ಬ
ಸಂಘಟಕ, ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತಕ, ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಧೀರಜ್ರವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So the next match starts with registered duel between Sahara Blasters versus MFC Mudipu, and before that आगे का आंखों देखा चुनाने के लिए एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೋ ರಕ್ಷಣಾಥ ಹುಲಿ ತಂಡ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಹುಲಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯ ಜಯರಾಜ್ರವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನರಿಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ನವಾಜ್ ನರಿಂಗಾಣ್ರವರು. ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಖಾಲಿದ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಖಾಲಿದ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು. ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಖಾಲಿದ್ ರವರು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನರಿಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನವಾಜ್ ರವರವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಫೀಕ್ ಪಜೀರ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಹಲೋ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಮೊಂಟೆಪದವು. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕದನ. ಆದ್ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ತಂಡ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿ 1ರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ 2ರಲ್ಲಿ ಪರಾಜಯನ ಕಂಡಂತಹ ತಂಡ 1 ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಟೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಂಟೆಪದವಿನ ಈ ಎಂಎಫ್ಸಿಯ ತಂಡ 4ರಲ್ಲಿ 3 ಜಯಿಸಿ 1ರಲ್ಲಿ ಪರಾಜಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಿದವರು ಖಲೀಲ್ ಕೈರಂಗಲ್ರವರು. ಒಬ್ಬ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈರಂಗಲದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಪ್ತಾನನಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೈರಂಗಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಎಫ್ಸಿ ಮೊಂಟೆಪದವಿನ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಜಮಾಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಸರದಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಫಾನ್ ತಂಡದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೈರಂಗಳ ಇದರ ಇನ್ನೋರ್ವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಟು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು 1 ಬಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಆ ತಂಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ, ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕೈರಂಗಳದ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯ, ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರ ಇದರ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಟುಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದವರು ನಿಖಿಲ್ ಗಟ್ಟಿಯವರು. ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3 ರಥ. ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಡಿನಲ್ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ಸಮಂಜಸ ತೀರ್ಪು ಸಹ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಫಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5. ಯಾವುದೇ ಹೋದರಿಯ ಆಘಾತವಿಲ್ಲದೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಆಹರ್ನಿಶಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಗೂಡಿಸಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಊಟಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ 5-4 ವಿತೌಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ವಿಕೆಟ್. ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ತಂಡ
ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಬಾರಕ್ ರವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಬಾರಕ್ ರವರ ಪಾಲಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಅಜೀಜ್ ಪಾತೂರ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಐದು ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ 5ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿಷ್ಟು ಊಟಗಳನ್ನ ಕಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಸ್ಟೇಜಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ತೌಸಿಫ್ ರವರನ್ನ ತಂಡ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ತಂತ ಚೆಂಡು ಅಂಪೈರ್ ಇಂದ ವಿಸ್ತೃತ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 6ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಲ್ತಿಯ 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರವರು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಬೌಲರ್ ತಮ್ಮ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರು. ವೈಡ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲರ್ ತೌಸೀಫ್. 2 ಎಸೆತಗಳು ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ 2 ಬಳುವಳಿ ರೂಪದ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ವೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ತೌಸೀಫ್ ರವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪವಿಲಿಯನ್. ಇದೀಗ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲಿ ರವರ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ರು ತೌಸೀಫ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಣುಕಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೌಸೀಫ್. ಎದುರಾಳಿಯ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರ ಅಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಬಲಾಢ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಹುಲಿ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಜಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಾಜು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ತೌಸೀಫ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಗುವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದೂಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲ್ತಿಯ 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ತೌಸೀಫ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಊಟಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೌಸೀಫ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮೊನ್ನಚಾದ ಬಿಗುವಾದ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಮಾಲ್ ರವರಿಗೆ ಎಸೆದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದೋಟ ಮಾತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದರಿಯ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 9 for loss of important 1 wicket. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 50 ಬೌಂಡರಿಗಳು 43 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ
ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 4.50. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಬೈಕ್ಗಳು ಟೂ ವೀಲರ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 1 ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮುಡಿಪು ಪರಿಸರದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತವನ್ನ ನಿಜಾಂ ರವರು ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ವೈಡ್ ವಿಸ್ತೃತ ಚೆಂಡೆಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಶಿವ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನ ಪಡೆದು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ ನರಿಗಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತ ದಾನಿ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಂಘಟಕ ನವಾಜ್, ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ನವಾಜ್ ನರಿಗಾಂಡ್ರವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಒಡನಾಡಿಗಳು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳೆಪುಣಿ ನರಿಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ನವಾಜ್ ನರಿಗಾಂಡ್ರವರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನವಾಜ್ ರವರು ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಗಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವವರು ಸಮೀರ್ ಪಜೀರ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸೇವಾದಳದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತಕರಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮೀರ್ ಪಜೀರ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮದ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದೂಟವನ್ನ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದರಿಯ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಂಡ 16 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ 3 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಆದಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನ ಕಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ಡೇ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ
ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊನ್ನಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಕಣದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಹ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಸರ್ಗದ ಸುಂದರ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದಿರನ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಹಗಲನ್ನಾಗಿಸುವ ಈ ಒಂದು ಕೃತಕ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಆಯೋಜಕರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಶಿರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆವಳಿ ಓಟ, 2 ಓಟಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ತಂಡ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18, 1 ಹುದ್ದರಿಯ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ. ಮಾಂಟೆ ಪದವಿನ ತಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಶೌರ್ಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚತುರ್ಥ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಾಂಡಿಗೂ ಚೆಂಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಚುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಪತನವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶರ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ನತ್ತ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಶರ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇದೀಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 19 for 2 ಚಾಲ್ತಿಯ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಲತೀಫ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಜೂರ್ ರವರು 8 ಓಟಗಳನ್ನ 8 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 19 for 2 ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರವರ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದೂಟ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22 ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದರಿಗಳ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ 3ನೇ ದಿವಸ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆಯೋಜಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ, ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ, ಹೊಸ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಬಾಧಿತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 20 for 3. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20 for 3. 20 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಆದಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನ ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಕಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 10 ರಿಂದ 15 ಓಟಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕಾರಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ನಿಜಾಮ್ ರವರನ್ನ
ಕರೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಿಜಾಮ್ ರವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮೊತ್ತ. ಇಮ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಕತಾರ್ ಇವರಿಂದ ಗಮನಿಸಿ, ನಿಜಾಮ್ ರವರೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಖತಾರ್ ರವರು ತಮಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತತ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖತಾರ್ ರವರಿಂದ 3,000 ನಗದಿನ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವಿನ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಮಂಜಸ ತೀರ್ಪನ್ನ ಅಂಪೈರ್ ಸಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23 for 3. ಅಂತಿಮ ಪಂಚಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ. ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಂಡ 23 for 3. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಜಾಮ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಪೈರ್ ಇಂದ ವೈಡ್ +1 ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳುವಳಿ ಇನಾಮು ಗಿಫ್ಟ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೆ ಅಂಪೈರ್ ಓಕೆ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯು ಸಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈತ ವಿಕೆಟ್ ಸಹ ಧರೆಗುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 25 ರನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ವೇಗವನ್ನ ಏರಿಸಲು ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಇಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 3 ರಿಂದ 5 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಒಂದು ಹೋರಾಟಕಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, 26. ಓಕೆ, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. ಒಂದೋಟ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಐ ಬೆಗ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಡನ್. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 26. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನೂತನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹುದ್ದರಿಯ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿ ಇದೀಗ ಧರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ. 26 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಫೀಕ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ 360 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ತಮ್ಮ ಕಸುಬನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುದ್ದರಿಯ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಈ ದಿನದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಕ್ಔಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಸಹ ಪಡೆದಂತಹ ನಿಜಾಮ್ ರವರು ಒಂದು ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಖತಾರ್ ಇವರಿಂದ 3,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಮೊತ್ತ ತಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜಾಮ್ ರವರ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಯಾಗಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಇಮ್ರಾನ್ ಖತಾರ್ ಇವರು ನೀಡಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಆಧರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸತತ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿದಂತಹ ಬೌಲರ್ ಇದೀಗ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ
ವಿಸ್ತರಿತ ಚೆಂಡೆಂಬ ಸೂಚನೆಯೂ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದ ಓಟವನ್ನ ಕಸಿಯುವಂತ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 27 ಓಟಗಳು 7 ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದರಿಗಳ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ. ಓಟಗಳು 7 ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದರಿಗಳ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಹರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಮಾಂಟೆ ಪದವಿನ ಈ ಒಂದು MFC ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಆದಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನ ಕಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಹೌದ ಪುಟ್ಟ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೂ ಅಂಕಣಕ್ಕೂ ಪಥ ಸಂಚಲನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಓಕೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವ ಪತನವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27-28 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಟೆ ಪದವಿನ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 28 ಓಟಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈತ ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು. ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜೀವನದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಜಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಮ್ಮದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸವತ್ತಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಜೀವನದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅನುಭವದ ಆ ಒಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ದಾಟಿಯ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಮಜೀದ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಲೂರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಅವರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯು ಮಂಗಳದೇವಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಕಾಸ್ ರವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯು ಯುವ ನಾಯಕರು ಆದಂತಹ ರಾಹುಲ್ ರವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಜಲೀಲ್ ಮುಡಿಗೇರಿ ಅವರಿಗೆ. ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಣಸಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. MFC ಮಂಟಪದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಹಾರಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಂಡುಗಾರರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಮುಂದೆ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಲೀಗ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. ಆ ಬಳಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಮೈದಾನ.
ಮುಡಿಪಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ದೂರಿಯ MPL ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಾಗ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 28 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ತಂಡದವರ ಶಾಪವು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 28 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಸಿಬಾರವರ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ನಿಜಾಮ್ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ರವರು. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮುಡಿಪು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಆಲ್ವಾ ಮಂಗಳೂರು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಖಾನ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸಿಬಾರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1ರಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 1 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 28 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ದಾಂಡುಗಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡುವಾಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರು ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಇತರ ದಾಳಿಗಾರರು ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2 ಬಂದಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದೇ, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಬರಬಹುದೇ? ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಶ್ರಫ್ ಖಾನ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲನೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು, ನೇಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ 3ರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಲೀಗ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆ ಸೋತರ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಮೊನ್ನೆ ಸೋತರ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇಂದು ಸೋತವರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತವರು ಮೈದಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯತ್ತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. MPL ನ ರಾಜ್ಯರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ತೆರಬೇಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೀಸನ್ ಆವೃತ್ತಿ 1ರ ಅದ್ದೂರಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ನೇಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿದು. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಸಿಬಾರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. 11 ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ನಿಜಾಮ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. 11 ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಒಟ್ಟಾಗಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದೆ, ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3ಕ್ಕೆ 1 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಮನವಾಗ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 3 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಪರಿಸರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ನೀಲಕಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಿಫಾನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಫಾನ್ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಬಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಊರಿ ಚೆಂಡುವಿನ ದಾಳಿ ಇದು, ನೆಲೆ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಅಶ್ರಫ್ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ರಿಫಾನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಲೆ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಗಿಡಗಳಂತೆ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರೀಯ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮರು ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಅಶ್ರಫ್ ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡಿಗೆ 3 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಆ ಬಳಿಕದ 3 ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ಗಳಿಸಿದ್ದು 3, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನಾದರೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 24ರ ಮುಂದೆ 25 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯದ ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿ, ಜಾತಿ ಮತ ವರ್ಣ ಪಕ್ಷ ಪಂಥ ಪಂಗಡ ನೋಡದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸುವವರು. ಈಗ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಜಿಪ ಪರಿಸರದ ಗೋಲಿಪಡ್ಪು ನಿವಾಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರು 4 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಜೀವನ್ಮರಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ಮಂಗಳ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತನ್ನ 4 ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣೀರು ನಡೀತಾದರೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಣ್ಣೀರು ನಡೀತಾರೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆದಿರುವಾಗ ಸಜಿಪದ ಯುವಕರು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಜಿಪ ಪರಿಸರದ ಯುವಕರು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರುವಾಗ ತಾವು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾಗುವ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಆ 4 ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ಜೀವನ್ಮರಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ತಾವು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾಗುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂದಿರುವ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಜಿಪ ಪರಿಸರದ ಗೋಲಿಪಡ್ಪು ನಿವಾಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಸಜಿಪದ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ ಜನಸಾಗರ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಪಿಎಲ್ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಈ ಪರಿಸರದ ಯುವಕರು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗೆ 3 ಓಟ ಬಂದಿತ್ತು, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದು. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಪು ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಪು ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 3ನೇಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. 4 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾಗುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೀಗ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3-3ಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4-4ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಚೆಂಡಿನಿಂದ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
6 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವಂತಹ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿನ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟವಿದು. ಒಂಟಿ ಬೊಟ್ಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7-7ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4ನೇಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಜಗದ ನಿಯಮ ಸಾವು ದೇವರ ನಿಯಮ. ಪ್ರೀತಿ ಜಗದ ನಿಯಮ ಸಾವು ದೇವರ ನಿಯಮ. ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸಾಯಬಾರದು, ಸಾವಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬಾರದು, ನಿನ್ನವರನ್ನ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಬಾರದು. ಇದು ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸಮಾಪ್ತಿಯ ದಿವಸ. ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಯಾವ ತಂಡ ರಾಜನ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಡಿಪಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಇಂದು ತೆರಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರು ವಿಕೆಟಿನ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಮುಡಿಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಶಿವಾರಬರ ಕಡೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ 2 ಓವರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7, ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಬೇಕಾಗಿದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 21 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳಬಲ್ಲ, ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು. 20-30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28 ಓಟ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಬಹುಪಾಲು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಾಂಡುಗಾರರು ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ದಾಳಿಗಾರರು ಮಾಡಿದಂತ ಮೋಡಿ ಆ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪಂದ್ಯ 50-50ರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರು ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆಗೆ, ಯಾರು ಸೋಲಿನ ಕಡೆಗೆ, ಯಾರು ಈ ಮೈದಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು? ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಆಟಗಾರ ದಾಳಿಗಾರ ಯಾರು? ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 21 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತರಲಾಗ್ತದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅಲಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳಿ, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನದಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ 3ನೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುವಾಗ 17 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 21 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನದಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವಿದು. ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ 2 ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗದೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬರಬಹುದೇ? ಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ಮೂಡುವುದು ಮೀಸೆ, ಒಂದೊಂದು ಮೀಸೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ. ಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ಮೂಡುವುದು ಮೀಸೆ, ಒಂದೊಂದು ಮೀಸೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ. ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದಷ್ಟು ಒಲಗುಂಟು ಬೇರು ಚಿಗುರುತ್ತಾ ಬರುವುದು ಜೋರು. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತದೆ. ತಂಡದ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಆಪತ್ ಬಂಟನಿಂದ ಕರೆಯಬಹುದು. ದಾಂಡುಗಾರ ಅಲಿರವರ ಅರ್ಭಟ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತ ಡಗೌಟ್ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಸೊಸೆಗೊಂದು ಕಾಲ, ಅತ್ತೆಯ ಕಾಲ ಮುಗಿದಿದೆ.
ಸೊಸೆಯ ಕಾಲ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊಸೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ, ಅತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯದ ತಿರುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಬಂದಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಡ್ +1 ಅತಿರಿಕ್ತ ಒಟ್ಟುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17, ಉಳಿದಂತ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ ಸಿರಾಜ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 10 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿರಾಜ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮರು ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ? 15 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೋವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನದಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾದುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ದಾಳಿಗಾರ. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಇದು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟದ ಮಗದೊಂದು ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೌಂಡರಿ ಇದು. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಬಂದಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ದಾಂಡುಗಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಿರಾಜ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. 1 ಸುಲಭ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಾಗ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22, 13 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 13 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿ ಆಟವಿದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ MFC ಮುಂಟೆಪ್ಪದ ತಂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲೀಗಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮೈದಾನ ಸಜ್ಜಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸೋತಂತ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಬೇಕಾದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿರು, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನೆನೆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಣುವ ಅವಕಾಶ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿ ಸಾಯು. ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಮಾತು, ಬಡದಾಗ ಅಳಬೇಕು, ನಗುವಾಗ 4 ಮಾತು ಆಡಬೇಕು. ನಟನೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಮೊಳಲಾಗದಿರು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಅಳಿಸದೇ ಇರದಿರು. ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೋ, ಸುಳ್ಳಿನ ನೆರಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗದಿರು. ಬಿದ್ದರು ಎದ್ದೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ತೆಗೋ, ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೊಂಡಕ್ಕೂ. ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದಿರು, ಕನಸುಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಿರು. ಜೀವನೆಂಬ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕಳೆಯುತ್ತಿರು. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು. ಜಗವೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರು. ಸಮಯದ ಮೌಲ್ಯ ಅರಿತುಕೋ, ಸಾಧನೆಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆದುಕೋ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ನಾಳೆ ಗೆಲುವಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿ. ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಗೌರವಿಸು, ಗುರುವಿನ ಮಾತನ್ನ ಮರೆಯುವುದು. ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸುಂದರ ಮಾಡಿಕೋ. ಸಿರಿತನ ಬಂದರೂ ಗೆಳೆತನ ಮರೆಯಬಾರದು. ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾಗ ಅವಳ ಸಿರಿತನ ಕೇಳಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೀಕ್ಷಕ ವಿನಕೊಡಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿನಕೊಡಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾಗುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಸಜಿಪ ಗೋಲಿಪಡುಪು ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. 4 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಜೀವನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಯುವಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾಗುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Mudipu Arts and Sports Club
ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮುಡಿಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಯಾವ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. പിന്നെ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವು ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 2 ದಿವಸ, ಇದು 3ನೇ ದಿವಸ ಚಂದವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ. Yes, umpire, kindly request you to start the match. Kask Naringana. Kask Naringana versus Spice Talaki. The
The match it starts now, and the first ball toss won by Kas Naringana, elected to field first, and first run for the Spice Talaki. Nizar picked up a single and one without loss of any wicket. Harris right arm over the kitty balls to Naufal. This time I just wanted to get that one on the onside region, and the leg by called by umpire Mohan Iyadi. With that leg by scope, and moves on to 2 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Nizam, the bowler, brought in the attack from the commentary box end. 2 without loss of any wicket, and he will go into bowl to Naufal. Drives that one down to mid off region. They're going for the quick second. Oh, the chance of run out. Both are in the same end. Total misunderstanding between the wicket, costing a wicket here for Spice Talaki. Have lost their first wicket in disappointment way. Hit the ball right from the middle of the bat, but placement is not good enough. Good piece of fielding there by the fielder. Returns the ball quickly to the hands of the bowler, and he completes the formalities of run out. It's 2 for 1. Nisar back in the pavilion. It's 2 for 1. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಂಥ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ 11 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Nizam to continue. Right arm over the kitty balls. Oh, lovely delivery, faster and quicker one, and perfect delivery when the batter is trying for the inside cricketing stroke. Naufal just wanted to get the room to play the shot, but couldn't manage to get the success. Good start there from Nizam so far. Just a couple of runs in this over. Again, a flick, just ball is deflected from the leg of batter Naufal. One more addition to total with the addition of that single score, but moves on to 3 for 1 in the over number. First is in progress. Very good exciting crowds gathered in this beautiful Rajiv Gandhi Cricket Stadium to witness the MPL season 1. Wow, lovely delivery, beautifully ball, perfect incoming delivery, beaten by the flight and the turn. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Nizam starts well with the 3 runs in this over, 1 run out to taken place. It's 3 for 1 Spice Talaki against Kas Naringana. The bowler brought in attack to bowl the second over from the far end. Naufal will be the striker. This time lovely delivery, equally well batted there by the batter. Played it down to mid-wicket region for a single. Nizam, the fielder in the deep mid-wicket region, quickly reacting to that fielding. 4 for 1 in the over number. Second is in progress. Nawaz, the bowler, brought in attack. Second time in this over. To Usinar, drives that one, confident looking drive down the ground towards the long off region for a walkable single. With the addition of that single scope, and moves on to 5 for 1. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ನ ಲಿಂಕ್ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಓವರ್ನ ನಂತರ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಲಿಂಕ್ ಈ ಓವರ್ ನಂತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 6 for 1 in the over number second is in progress. Nawaz, fourth time in this over. This time bowled him, cleaned him up, just wanted to play across the line. Nothing a stroke, nothing a sweep, but he just half-hearted sweep shot was attempted and he just pays the penalty for that. Just look at that attempt there from Hussainer in the replay. He's tried to hit the ball, last moment I think he missed the line completely. Huge gap between bat and pad, uprooted the off stump. Wicket number 2 gone. Spice Salaki are looking more trouble now. We can see that Rhodes, which is decorated very nicely by the organizer, welcoming all cricket lovers for this prestigious MPL, which is proudly presented by Mudipu Arts and Sports Club Mudipu, and this is the last and final day of this cricket tournament. After that 2 days of cricket tournament is organized very successfully under floodlight. Nawaz to continue. One more good over is in progress to Riaz. Riaz tries that one, is off the mark straight away with the single, and every time the batsman will going to get the first run in the first ball, that will going to give a lot of confidence for the batter, while you are standing in other end, non-strikers and almost a relaxed batter. 7 for 2, last ball of the over. Nawaz now for lofted handsomely into the deep long on, and one bounce collected by the fielder in the deep long on. Lovely work done by the field, which is completed in between with that couple of runs scored. Now moves on to hello, welcome to King Sports. Subscribe 9 to on the board for the loss of 2 wicket. They're going exactly 4.5 runs per over. Spice Talaki. Hello, welcome to King Sports. Narengana winning the toss, Subscribe selected to to the ball channel first. and press the bell icon for recent updates. So far, I think it's a good toss to win, and Hello, bowlers are welcome justified to with King a couple of Sports. overs, with a lovely Subscribe couple of to the overs. channel and press the The bowler brought into attack to the ball the third over from the far end. Riaz and Naufal, the batters, are in the middle. I have to rebuild the innings where they got some slow start and shackling start. Zian brought into attack to bowl the third over. At Urua and Friends Trophy, which is going on in a UCG cricket ground, young Friends Urua, they are entered into the finals by defeating